3 still stands. Marved, I don't know if he got hit by the paranoia, he did. Just backs in towards the nade, but look who's there. Perfect reply from Pancada. Finally having the impact on the site. But it is Ye in a 1v2-ish. Sadak not really influential yet, but it's still this man, and he's still got the big gun. Oh Lord, above, what is he up to? Testing the waters, wants to take down the door, give himself the chance. Pancada now, the single one standing, and you're right, the spike is not to hand, and Ye knows it. The fight for Ye! You can't dance with the devil and not expect to get burned. Ye's in the building. The red ball clash from Ye. You can see immediately how quickly Optic looked to collapse on the back of just slight contact. Marved and Victor, a great setup here. Pancada actually completely back for these. You see all eyes focused on main, but they just can't recover here. You can see as well, even with this, you don't often see Ye's op not shoot straight, but he gets them on the second regardless. Against the reads, they know exactly when less is coming. And they are it's not grinning, noted man. this point. Look at Crash's face. They are beaming in this. They know exactly what they're up to. Ye's now getting confident. And I feel like the snowball effect could come in here. Loud needs to stop the rot. They need to stop it fast because they are now heating up. They're firing up. That's not bad, but the answer's better. Once again, the back and forth. The fight never subsides. They just double down on it. This time, no less. Still trying to bail them out. We've had Pancada before. Less there. And again, Less doing it. This guy has been a phenomenal player. They need him again because it's another 1v2. Surely read, surely known, and that time he is dead. If Les has to do it himself, he will. And this is a key round. I was talking about when they're actually looking to come and pressure Les, get him out of tiles, get him outside of B main, and Les stands strong. He's such a demon. Answers the call. Beautiful stuff from him, but still, 3-round deficit here. First real reply, but it was off the back of an individual, right? And I think the desk rightly highlighted how good Les is. He is an impact player. He is one of the names that should become a bit of a household name here in these shots. They're absolutely crisp as hell, but it's a one-player bailout. You could argue Ye had that in the prior round, but again, 6-3, we need to see repetition to this. The trend continues. Ye, actually, look how deep he is. The paranoia from Marv, perfectly timed as well. Making sure there's no possibility of a trade coming through. As Asmas again takes away. איזה משחק יש לנו פה, חברים. Pop on this execute, but the Hunter's Fury going to be posted. רגע, אני אוכל ביס, אני... First. And he's dead. Found. Couldn't get away from it. Good connection from Sarsi. Mob! What? What is going on? How is Marv Oh my god. How has he just got a kill? Still no Oh my god. Finally goes down. Sarsi's got him. This game is just... Look at the damage! Sarsi's considering this though. Victor had no Oh idea. my god, Sarsi is becoming quick to what they're up to, and Sarsi is saving them with 5 HP. Dark goes through, but they're still locked out in main here, and actually, FNS noted. Cross is a little being bit of watched, chip though. damage. Can't repeat this now with the operator. Okay. Cross vision somewhat depleted, but look at Crashes. Get out, it crashes. You wouldn't dare. He's actually got the Hunter's Fury as well, so he can split from FNS here, but a little bit of a misread from Optic. 30 seconds left. Assessment incorrect. They maybe assumed that they'd have back towards B after the contact on FNS, but no, they carried on forward. Now the plant's in. Crashes on short here. I was going to say, if he actually does want to clear through main with the Hunter's Fury, he could, but Optic to just swing this through as 2. Sarsi. Why? Pancada holding the push up here. Crashy's trying to stay tucked to the wall to avoid חייבים לקחת פה ראונדים כי לאוד מטורפים בדיפנס, מטורפים. מה הולך גל? מה הולך אקנקס? מה הולך מאור ציליס? מה הולך טוויזר? מה איתך יונה? מה הולך עידן? מה הולך פרינס? מה איתכם? אם אני יכול לצפות באיילייט, אני מאמין שכן. Here on the minimap, look where Marved is when this engagement is going onto site. But the fact that Sarsi even doubled down to check again, that to me is such good intuition from that man, just to ensure that there was no second layer to it. It's the conditioning early on in this half, where actually everything that Loud are doing, Optic are happy to backfill immediately. Still got the lockdown up. שנייה, צ'טנים, בי רגע עוד אוכל. That's the first time. Ye's in mid. Ye's in mid. He just went for a wander in mid. On a lovely sunny day, but he loses his life. Sadak with the trade out, and now you can see the look towards the site. Less leading this. One tuck towards market, one towards the box. You have the ult invested now.
Do they commit further? Yes, they try to. Crashes though, greets it, smiling again. The vision depleted on one. I think it was Sassy couldn't even see. Pop flash towards the side itself. Victor has one in kind. They're trying to halt this progress. Look at Marv 1 again, minute on the though. board, and you're absolutely right. Marv is in the back line. This guy's an assassin, and this time they're absolutely clueless, and it keeps happening time and time again. This is just unthinkable. I mean, Optic are just pulling off some of the most unorthodox decisions, and it's paying off for them. Loud can barely get a steady footing. Again, look at Ye's willingness to just swing here. There's been a lack of focus from Loud towards mid in the early round because they've had to stack up towards A main. They've had to try and pressure this one way, force Victor out of some of these angles, and Ye, yes, gets the kill, gets traded, but then look at the immediate decision from Optic. It's actually been wonderful to watch, and you're right, you kind of frame it so perfectly. Ye created that avenue that then you're going to see Marv kind of fill through and then find the approach from. Now, we go again More to B. aggression. But look how early the information comes through, Lauren. The rotation's already happening. And it's not just mindless, it's so well constructed, and we're going to see everything invested towards this. Crash is going to post it. This FNS to find the front. That's Sadak now gone. Crashies going to be halted for now towards middle. בוא נהיה על They הג'ט, can אחים really do שלי. some damage now, and they ain't getting it. Marv this time stands to fight, does get outdone. וואי, Good וואי, trades. וואי. This FNS playing off וואי, the shot, האולטי and he הזה just gets חזק. aggressive again. What is this brawl? מה הולך פה, I אחי? can't believe what we're watching. מה איתך, יונה? The lockdown actually looks to pin them in here. Sassy the one וואו! to close it down. תקשיבו, What לאוד the hell was בדיפנס that first מטורפים, מי מלא. This 7-5 has been זה one of the מטורף most בשבילם. volatile, abrasive halves I have ever seen. This game is playing out like we're in OT in map 5 already. This is something different. Absolutely is. And I already said earlier on the last time it was Eze 3 Barca. rounds for Optic to pull away from their defense. And it's 7 this time around. The stronger side being Loud on the defense. We have to see where they come away from this. Yeah, it's going to be 7-5 on the half desk. What do you make of the first half? Thank you very much, Pansy and Hypog. This is the grand final, guys. We kicked it off in style. And, Brent, we heard the cheers the crowd had for Ye, and he's showing off. Yeah, this guy has just been an absolute playmaker, but a key צ'ט, מה אתם אומרים? מי לוקח את זה? לאוד? last time and this time has been the amount of Optic. disrespect showing, honestly. Pushing into deep positions all the time, but it's clear counter-strategy, I think, from beginning to end by the entirety of Optic. They've come into this match, and Ye has been enabled because of it. Yeah, I want to show you how they're playing, right? They're fighting over extremities, which they couldn't do against DRX because DRX are so passive on the default. And then they're pushing out the amount of kills they've got on the defense by pushing out because they're abusing the lopsided defaulting. The way that בלייב, Loud אני defaults, בלייב. 4 players in one area, 1 on the other. They just can't hold this. Look at FNS getting kills up here in tiles, man. This is your killjoy pushing tiles, גם, אני and אוכל. it's booming Sadak's brain trying to deal with this. It worked so well for them for so long, but those last few rounds, Loud rallied. ידעת שאם אתה מת וצופה במישהו כותב בצ'אט CC וזה מעתיק את הכתובת? וואלה, לא ידעתי. מה נראה לך? ידעתי או לא ידעתי? למה שומע את המשחק דרכך? או שלא? לא, רגע. לא, אני לא שומע. אנחנו נשבע שהיה ספס דומה להלייב. הם קצת יותר זקן, כן. נו, אז הנה, לייב, אם אתה צופה בזה, כל מה שאתה צריך כדי להגיע לגמר הצ'מפיונס זה לגדל זקן. מה, לא? הלו. אני מחכה שתאשר את מה שאני אומר. נוכל. אופטיק טיימאוט? מה? ב-F טיים אני לקחת Defensive טיימאוט? half, I gotta feel like Optic have just completely הבנתי מה יש לי, אחי. למה הוא לא עושים קילינג כבר? We're seeing things that aren't necessarily, לא טוב you know, פעם, כאילו. I use the word unorthodox, but it's not האמת the שהוא ירד traditional ברמה, Optic הוא way. יושן בראונדים האחרונים. They're happy to get aggressive and whatnot, but like I said, it was that backfilling of some of the setups, and Josh highlighted it perfectly. I was talking about when Les was going to feel the pressure, and when they הוא הרג 2 במקום 3. that's when they looked to isolate less. It was a beautifully constructed half. Time out here, it's time for the second half. I'm curious actually of what they're going to do to deal with Aspas.
right? Because it's whether or not they do the old, you know, let's mitigate as much as possible, discover where he is in the early round, and let's head elsewhere. But Aspas is so active on some of these defensive rounds on Ascend, and it's really difficult to get a solid grasp. יהיה נרדם. מה הולך סגה אלי? מה הולך אתכם צ'אט? יאללה, איך אתם גמר הצ'מפיונס פה? אנחנו שנה שלמה מחכים לרגע כזה. איך הם מתרגשים בגלל שזה צ'אט? בטח שהם מתרגשים מזה. אולי מסוימים. צ'אט, לא רוטט לכם הגוף מהתרגשות? אני בכלל לא ידעו שיש את המשחק עד היום. לא, הרבה ידעו, אחי, אתה יודע, מלא שאלו אותי בפרטים, מתי אני עושה מסיבת צפייה, מתי... לא, ברור שיש Optic, if you want a chance in this, you have to genuinely go against the odds by such a large margin. מה, אחרי דיאג שופליק? בחיים אני לא מרזה נגמר. וואי, הפיסטול פה כל כך חשוב לאופטיק, אחי. אומייגאד, איזה פלייסמנט, אחי. מה זה? מה הם מקבלים? הם מקבלים, נו, מקום ראשון עכבר, מקום שני אוזניות. מקום שלישי מקבל פדקס דולר. וואי וואי וואי. שמע, לאוד אחי ממקמים את עצמם מפחיד. אבל תראה את מרווד. אני מת על זה, תראה, הם לא התמינו, תראה כמה סבלנות, תראה. לא! איי איי איי. It's ridiculous. He is making the most of so many plays from Optic in terms of creating that pressure and just doing the unthinkable. FNS hasn't crossed with the spike. שמע, אבל תראית את הסבלנות של אופטיק? הם הבינו את הסיטואציה, הם הבינו שהם צריכים לחכות, הם הבינו שאין להם אפשרות, קילג'יי לא נלחץ אחי, וואלה שחקן פחות טוב, היה נלחץ, היה מוציא נייף אחי ורץ לקורס שם, הוא הבין שהחזיקו אותו. אמר בוא נשאר בחיים, ניתן לאומן לעבוד, בוא נבין את הסיטואציה. זה FNS, ברור שהוא יודע מה אני מאמין, אתה יודע שאני מאמין שיי נותן הרבה קולים? באמת מאמין בזה, אחי. יי אומר איזשהו ריד שיש לו עם המרשל ואופטיק משחקים לפי זה. באיזשהו רמה מסוימת, לא באופן קבוע. מה איתך בסטר ליון? מה הולך סגי שומנים? מה הולך פיקל? איך אתה? Deep this drone will get. It's all the way from Sub-Rosa, so he won't actually find anything through tree or onto site. But with nobody holding it up, בסוף הם הולכים ל-A. they got some space to work with here. אתה יודע, זה מעניין, כי קראשיז בעצם ראה שכל השורט נקי, ועל סמך זה הוא הלך על הכל ללכת ל-A, והם יודעים גם שיש כאילו שחקנים ב-B. Audio cues, no nothing out of play, so pretty much free plant. Still being cautious enough, but should go down here unchecked. And let's see. מה הולך דמטקה, איך אתה אח שלנו? Can they do any damage at all in this round, or will this be as safe as houses? Well, it's going to be difficult here with... סושי. I mean, Aspas has a stinger. סושי. מה הולך, ערן? Just going to try and dampen the next round here. Remove some of this and force a repurchase. Sassy's found one, Yay. Will respond though. הלאה, אופטיק יאי. עזוב אותך, ליצן האספס הזה. חשב שהוא יכול להרוג את אל דיאבלו. פרי אסיסט ל-FNS. I'm not going to get ahead of myself because we do know how good this אכפת לו מאוד אסיסט. מה אתה אומר, זנב, ההיסטורי repeats itself? Absolutely. This is the one that determines
double digits, potentially 11, because we're going to break the purchase of Loud. We come into this actually with ראית הסרטון של אופטיק גיל אתמול? לא. This one could be almost map defining. Because then the deficit is so לא large. ראיתי. And the way גיל, that איזה Optic are קטע הזו, playing, אחי, אני סילבר ואני קולט שהלובי almost שלי baiting גולדים, לא Loud חשבתי into שעד trying to take control עד כדי of כך some of these השתפרתי. כל הכבוד, אחי. תעלה רמה אחרי רמה. מה? אתה יודע מה מצחיק? שלא מצחיק, זה מגניב שכלחמים אחריו מנצחים אופטיק, הולך להיות להם סרטון מטורף לעלות. בטח. מטורף כאילו. אבל אחי, הסרטון זה אחד הדברים שהכי פחות הם חושבים עליו כרגע. השחקנים בכלל נראים מהסרטון, מה אתה דפוק, אני מדבר כללי, זה יהיה מגניב כאילו לראות. יואו, הוא כמעט הרס את העולם. Rely on Marv Smokes in any form of execution here. So we've got a minute to work with, so... יהיה מת לקלאסיק איזה אפס? כן, אחי, הוא כבר לא מה ש... Yeah, just going through the motions, removing as much of this utility as possible. It's not causing a rotation. They're pretty happy where they are for now. The crunch towards the הולכים B-side פה looks like it is SPSB. now being committed towards. Victor going to be איזה best back יופי. away. Takes a little bit of damage, but yeah, he's in Oh. over the rooftops. Takes down less. Spots the player by the back אל of the דיאבלו, איזה יופי של פלאש, איזה יופי. איך נדב אומר? מה, איך זה 2 על 2, אחי? But can they hold this though? Can they hold איך זה this 2 על retake? 2, צ'אט? Aspas and נראה לך הסתכלתי על Pancada הטורטיה. have to work this לשנייה אחת, אחי, הסתכלתי על מסגי שומנים רושם, אני רואה 2 על 2. Turret going to be key. Alarm bot actually stacked up on stairs as well. And Optic happy to wait for contact. It's a weird setup though. Crashes up on the box. A little unorthodox seems to be the name of the game. אני לא אוהב את הטורט This הזה. entire map. And can be seen. The damage now achieved, but וואי, FNS falls and now קראשיש. crashes אוי, inside. הסמוק הזה טוב לו. They still have a הסמוק damage הזה טוב לו. He's got one. לא! Pancada saving Loud from what could have been an absolute נראה לי הוא tragedy in חשב the שהוא קפץ making. כבר, כשהוא היה It's בליינד. going to be close, but I'm pretty sure he's got it. יואו. וואי, אם הוא היה נצמד לקופסה ושורד What עוד a play חצי from שנייה. FNS. He eats the paranoia, slips inside the cloud burst. כן, אבל זה Really ההישג. gets the better שם לב לזה. of Pancada as well. They made him sweat for it. 0.74. What is this from Ye? Right over the top. Enemy remaining. Last player standing. And again, it cost them 4 lives. And the repurchase looks a little rocky. Ye's got his Blade Storm already. Yeah, it was farming. And yeah, the מה הולך? pullback Get in. for Loud is Look at the advantage Phil. here. It's horrible. It's straight up middle. Look at the push already coming out. Aspas though wants to be the one to equalize it, the grand equalizer here. Push straight up through middle, low towards tiles, Why, trying to why? find the player, but it's not just him. There's 4 players. אבל תראה איפה הספייק, תראו איפה הספייק, אני מת! הם ניסו לעשות דיפולט עם הספייק שם. They're going to set up new defensive lines. This map ain't going to be אבל put out like this זה לא often. כזה רע לאופטיק. as well. אני אגיד לך את האמת. אבל There's האולטי no way הזה... this is just to slow things down. חזק. But look at Optic. How'd you get back in here? They're locked off on so many angles. נשבע מצב כזה זנבה, שווה לשבור את הדלתות עץ האלה. Oh no way! It's falling down like a house of cards. העניין שהם לא ידעו שהם שם 4. כי אם הם יודעים שיש שם 4, מרב די מתקדם כבר על השמאל ועוד מסובה. עכשיו שיש שם נגיד 2-3. Les still doing well though. Still making this seem almost possible. Spike back in hand in 45 seconds. They can start to get to work. Marv, this whole time It's a though, mad just dash. been holding on. טוב, שתי סכינים, אחי. Les takes a tag. He's down to 13 HP now. שמתי לב שיהיה מתקצר מלא, אתה יודע, כל פעם שהמצלמה עליו, אחי, 30 seconds left. הוא עושה... אומייגאד, אחי. And now we're in a 2v2. Spike is down, so time in Optic's side. But you know that support system is far away. Sussy, they know he was over by B. They've got a ways to wait here, and Les needs to stay patient. It's 13 HP for Les as well. And only working with the Bulldog. FNS actually tucked up in tree here. Right, actually, Les gets it. That's his לא, אני third בהלם, now. The אחי. Aldrone will reveal יאי מביא את זה, אל דיאבלו 13 מביא את זה HP, קל, making אבל. it look lucky, but it is Ye on the other side. the dark. שהם הולכים He ביחד, הם He הולכים waits ביחד. so patiently, he finds one the second. לא! He can't do it, it's Sussy. And אין, somehow תן לו this falls ונדל down פה, in הוא Loud's מביא את זה. favor, and once again we know איזה פי קטן הוא עשה these לו guys סוסי. are damn good on this כן. side. But once again, the unorthodox is hitting here. What אין, was יהיה this לא טוב round? כמו פעם. The spike left where it was.
4 players from Loud. I mean, come on. I mean, two things. That's the last time we see that default from Optic. It's the last time we see the spike there on the floor. I can guarantee you that. Absolutely. God, and one almost an over. לפעמים מיד קוד, מעבר. תשמע, זה ראונד חשוב מדי להפסיד, אני לא אשקר. Sassy luckily closes out. It costs them so much. אם הוא היה עושה ADS היה מביא את זה, כנראה שלא. כי הוא הפיק אותו כל כך קטן הוא הפיק אותו כדי קצר, עשו לו ג'יקי לוולבינג, צ'ט, כן, זה בלתי אפשרי כמעט. הסיכוי היחיד שהיה להרוג אותו זה להחטיא את הירייה הראשונה, ואז לתקן לתוך הקיר, שזה סיכוי לא גבוה בכלל. או שאם סאסי היה מחטיא את EA, ואז כאילו היה לו יותר זמן כן, ואז לא צריך לצאת יותר ווייט. ואז יהיה עוד. וואי, זה לא נראה טוב, זנבה. זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב. לא קשור, לא קשור. אני מסכים עם איזה ראונד אחד. אני אומר לך, זה לא נראה טוב. זה כנראה הולך להיות מפה של לאוד. אחי, don't count Optic out. In Loud's favor this time around. A little bit of a buffer now, but it's not much. Aspas will be able to offset that slightly with the Blade Storm. This will be basically everything in the bank for Optic. And this is the round Loud can equalize. תשמע, EA כזה קונסיסטנט, זה מטורף. אתה יודע, כולם אומרים צ'מבר, הוא משחק דמות שבורה, הנה, הוא עם ג'ט עכשיו, אף אחד לא מדבר. רוצה עוד שאחד יגיד עכשיו שג'ט שבורה, אחד. על כמה כסף זה? זה על 5 עכברים של רייזר. סתם, זה על איזה $600,000, אפילו יותר. $1,000,000 עם הסקינים, עם הכסף של הסקינים. טורניר על $1,000,000, אני כאן בטוח. כן, לפחות. Once the spike doesn't get caught, this is a really good read, but Sassi gets away. Quick moves keeps him living, and Ye gonna try and close the gap though, noticing potentially one towards both. אחי, תראה איזה אקסקיוט מחושב, למרות שאתה רואה כמה אופטיק מנוסים, זה פשוט מטורף. כמה לאוד. כן, וגם כמה לאוד, בדיוק. איזה יוד שיש סגיון אחד, שמה. וואי, אין להם יוטיליטי בשיט. ואין להם שמיוטי, נגיד. רגע, יש להם פלש בעצם. יש להם פלש, כן. הם לא יכולים לחכות לחץ הזה בחיים. וואו, זה חשוב שהוא הביא את הג'ט. עכשיו תראי גם כמה ספייס יש למרוורד. הוא צריך לנקות עכשיו את כל הסייד פנקדה. אין לו מושג איפה מרוורד. באמת אבל שיש לו זמן. זהו, מרוורד צריך לשחק על זמן. סמוק. למה לא סמוק? שם שאלה. כל הכבוד לו, ניצח את זה, אבל למה לא סמוק? כן, להסמיק את עצמו, ואז הוא דופק לו את כל האפשרות לדחוף אותו. אבל נראה לי רוצה לשחק כאילו מסיים דקי כמו שעשה עכשיו. כי עם הסמוק הוא כביכול מביא לו אפשרות כאילו להפתיע אותו ופתאום נהרוג אותו. להפך, עם הסמוק הוא הכי לא מביא לו אפשרות. לא יודע. אהבתי משהו עשה. ולא רק כדי אצלי, אל תגיד. הבנתי את הרעיון של משהו עשה. Still ultimates available for Loud. Now lockdown for FNS now as well. You can see there's a stinger, there's a spectre here in this purchase, and Aspas back on the operator. Yay. Oh, this is going to be such a fun battle. Aspas posted towards middle on this. Similar scenes, look how deep, Rob. טוב, אספס שחקן, אה? Intuition on the timing, just steps out, finds crashes midway up. לא משהו. Lovely stuff. הוא סביר פלוס. תראה איזה ספייס EA לוקח, תראה אחי. הוא שבספונד שלהם אחי. אתה יודע גם שהגיימסנס שלו כל כך טוב, הוא מבין מה קורה במפה כל הזמן, EA. כל הזמן אחי. This is not normal behavior at all. Ye has somehow just appeared behind him, and this is a devastating Never count Optic out. כולם חושבים שיהיה מטורף בגלל האם שלו, אבל הוא הרבה יותר מטורף בגלל הגיימסנס שלו. וואי,
יואו, אחי, זה 1v1. אחד על אחד. רגע, מה? וואי, וגם אין לו את הבומב, אחי. Sassy's got the read. הוא שמע אותו, לא? לא, אפס הביא את זה. לא, 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 לא. כן, כן, כן. אתה יודע שאם היה לו פנטום, אולי הוא היה מפסיד את זה? זה האבסורד, כאילו. שמה, סאסי 22-12. לא, אין בעצם דבר אבסורד, יש לו SMG. זה קרוב. אתה יודע שפנסיה הייתה שדרנית בקוד 4 בהתחלה? כאילו היא באה מקוד 4. צ'ט, אל תלכו לשום מקום, אני הולך להעביר רגע מים, אני ממש התייבשתי פה, אז אני שנייה בא. נבע, תשעשע אותם. תשעשע אתכם צ'ט. Surely, logic dictates, even with, Optic losing that last game as well, they faced everything stacked against them. I thought, surely this one, it's a long series, but I'd say Loud gets it. Even the death, the veto looking good in this favor for at least the starting points. I just looked like Optic took it as a challenge. Just to note as well, Sassy's having an insane game so far. And this isn't even saying anybody on Loud's particularly playing bad. Optic have come into this, like I said, with a breath of fresh air. Reinvigorated, looking so new in this as well, playing as a pack too. We noted how decisive they were in the first half. That trend has continued here in the second. Yeah, 100%. They're really looking to catch Loud off guard in the mid-round. Make it as hard as possible for Sadak to formulate any sort of plan. Yeah, the 3 on the trot that Loud were able to claim has now been answered back almost in kind. 2 back-to-back for Optic. Let's see where they decide to take this one. Big info already, but no surprises here. The semi-force here? I mean, 700 left in the bank for Aspas and Sadak. A Stinger and a Spectre, but a Bulldog for Sassy. And my armor with it too. I mean, he's doing what he can, I guess. A relatively sizable investment. And look how deep they're already sitting in this. No commitment on that one for Ye. Sadak is going to fill that space and need to be very cautious now. Play forward for Sadak, and there's just no good options. There's no good outcome for him. The rotations are coming in. Pancada forced to the back of the site, and away we go. Ye first man forward. The flash is good. Starcy's still going to find one, but it all feels for now. The site's been completely and utterly ravaged by Optic. Up towards heaven, it's going to be less. And Aspas trying to play it back in, but look at the weaponry, Mike. You noted it early on. It really wasn't good at the start, and it's certainly not good now. Spectre on a Bulldog to work back in here. Still got that placed on so much damage conceded. זהו, אופטיק לוקחים, אה? Right at the choke point. איזה יופי. Yeah, you're looking to get אני אמרתי לך, aggressive. גיל. He's the one to find the wallbang. Optic on map point. And like I said, the finances haven't been comfortable either side. I think this is Loud just looking to make it as uncomfortable as possible. שט, שימו לייק, אנחנו 110 צופים כפרח, שימו לייק, כל מי שכאן, בואו תעזרו לי לקדם את הלייב הזה, שיגיע לכמה שיותר אנשים. אנחנו בגמר הצ'מפיונס, חבר'ה, לאוד נגד אופטיק, אופטיק הולכים לפרק אותם 3-0, אבל למי אכפת? נשחק אותה כאילו זה מתוח. כאילו זה מתוח. הם קוראים אותם 3-0, לא? אה? הם קוראים אותם 3-0, לא? נראה לי שכן. וואי וואי. Confidence will be brimming, and the high flash to allow the steps forward. Aspas has got picked as well. Yeah, he's gonna not do anything. וואו! וואו! אחי, הוא היה בפול מולי והוא הביא 2, איזה מטורף. Sadak, I think, got tagged. He's down a little lower, but Marv's to the side. Again, these rounds are absolutely unfathomable. Marv tucked in the corner, and Sadak's got him dead. Good resilience, but what a bailout from Aspas. Seemingly fully blind, but didn't seem to make a blind bit of difference. ערב טוב גיל, יהיה רנקט היום, כנראה שלא אח שלי, אבל מחר בעזרת השם כנראה שיהיה. למי שלא יודע, אני 3 משחקים מרדיאנט, אני 530 ומשהו נקודות נראה לי. כמה אני, זנבה? בוא נראה כמה הרר אני. Just trying to catch him off guard.
קח את המשחק Between the רגע. two flashes, that was wildly impressive. The first flash to set them up, as you noted, the high flash that comes in, but there was the second. But just in between that split second, they got vision. Actually got two. So 12-9. I mean, it's a credit to just how insane Aspas is. Yeah, absolutely. למה לא גיל, תעשה איזה משחק אחי, זה בסט אוף 5 המשחק היום, לא יהיה לי כוח לעשות עוד רן. That's going to be the spike. Left for a second, but quickly picked back up. Now you can look at the buy here. גיל, אתה חושב שאתה ברמה של טיר 2 עולמי? אני יכול להגיע לרמה הזאת עם קצת כאילו לשחק יותר, באווירה קבוצתית. אני יכול להגיע לזה, כן. אני יכול להגיע לזה בקלות, אבל אני צריך לשחק קצת בקבוצה כאילו. לא לבוא על הפת... וואו! אחי! אומייגאד, אחי! I don't understand it, but I don't understand how we're in a 2v2 again! This game is blowing my mind! But look at the spike. איזה מהרים מקבלים החלטות ביחד, אחי. אגב, אין דבר כזה טיר 2 עולמי, יש טיר 2 יורופס תכלס כאילו. אין וזה לא מעניין. Just casual, real casual, the 180 just denies FNS. אחי, מי מביא את זה? Once again, there is one man, and it is Hey. And a Another 1v2. 1v2. They look destined for him sometimes. It looks like it's so simple for him, 30 but seconds left. Sadak, such a אחי, זה כל כך סיטואציה מחורבנת שבאמת אני לא יודע מי ששחקה, אפילו לא יודע, גם נאץ אחי שהוא קלאץ' מאסטר לא מביא את זה, אף אחד לא מביא את זה. from Sadak. Show me that blade שחקו פוזיציונינג מדהים. גם לא כל הטיר 2 הם באמת קבוצות טובות, נכון, יש הרבה טיר 2 שזה חרא של קבוצות. לא, אבל אני מתייחס לזה שהוא אומר לי טיר 2, זה אם אני יכול לשחק בטיר 2 ברמה גבוהה, אז מן הסתם שלהיות בקבוצת טיר 2 היום זה בדיחה, מה זה בדיחה? יש הרבה קבוצות בדיחה בטיר 2. יש קבוצות מאוד חזקות בטיר 2 שהן שואפות לטיר 1, שזה הטופ של טיר 2, שזה רמה שלא קל להגיע אליה בכלל, אבל יש את הטיר 2 הנמוך שזה רמה לדעתי לא גבוהה בכלל. talked about the finances and this back and forth, nobody really getting a very solid foundation to להגיע לרמה של טיר 1 זה המטרה האמיתית במשחק הזה. right back in favor of Loud. It's 12-10. אף אחד לא שואף להגיע לרמה. Optic tapped out. טיר 2 זה רמה, בעיניי טיר 2, מה שהופך שחקן טיר 3 לטיר 2 זה פשוט פחות טעויות מטעויות שטיר 2 עושה. טיר 3 עושה, סליחה. טיר 2 זה לטרלי כאילו להיות שחקן טוב ברמה הקבוצתית, להיות שחקן טוב ברמה אישית, תקשורת טובה, וטיר 1 אתה צריך להיות מעבר, אתה צריך להיות כאילו פשוט לקחת את הכל ולהוסיף עוד נקודות זכות. איים יותר טוב, אנטרי יותר טוב, מנטליות יותר טובה, כאילו הכל מתחזק בטיר 1. אפק, אח שלי, מה איתך? מה שלומך, אחי? איך אתה? טוב לראות אותך. מה, זהו, פרשת, אחי? גיל, זה הולך להיות גמר? מטורף. אני רק עושה, תראה איזה יופי! יואו, לא, בדיוק לשחק. איזה יופי, משחקים! יואו. לא, אין, אי אפשר לצאת משם, גילה, הרמה מטורפת. הרמה פסיכית. או, פנס. אחי, מה אני רואה, אחי? What a beautiful retake. Absolutely perfect. They recover the operator as well. אם אני מחשיב את פיינס טיר 1, לא. פיינס בכלל לא טיר 1. דבר כזה מהכיפה, איך אתה יחד בידיים? ברל, איך אתה תסביר שאין דבר כזה להחשיב טיר 1? לא, נכון. קודם כל יש את הרצוי, יש את המצוי. מצוי, פיינס לא טיר 1, אוקיי? אף שחקן בארץ ואף קבוצה בארץ לא הגיעו, ושום ארגון לא הגיע לטיר 1. זו עובדה בשטח. האם הם עדיין, וגם מבחינת הרצוי, כאילו אני לא חושב שאף אחד הגיע לרמה של טיר 1. מה איתך מיסטר איטיוס? אתה מכיר את אנג'ל דאסט? לא אחי. הייתה לי הפסקה, אבל חזרתי לשחק בעונה הזאת, אחי. תגיד לי, יכול להיות שאין לי אותך בפרנדלי סטאפק? כי אני לא ראיתי אותך מחובר, אחי. יכול להיות שמחקתי אותך כי שינית כינוי או משהו.
פיינס היו קבוצה בטופ, נוגע בעתיר, אחי, אני לא יודע על מה, זה מתבלבל לי פה, כי אני לא רואה את הצ'אט כמו שצריך, אבל פיינס אף פעם לא היו יותר אחד, אחי. הם אפילו לא היו קרובים. That's everything. The entire plan now seen. Sassy, right here, ready for business. אני חושב שאם פיינס היו ממשיכים עם שונפי, אני אומר לכם בשיא הכנות, יש סיכוי שהם היו מתקדמים הרבה יותר רחוק. פיינס הם היו בטופ טיר 2, הם בתקופה מסוימת כבר כמעט הגיעו לטיר 1. אחי, הם היו טופ 12 באירופה, זה השיא שלהם, אבל מבחינת קונסיסטנטיות אף פעם לא ראיתי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שפיינס היו ברמה של הסנד, ברמה של איזושהי קבוצה אחרת כלשהי. זה מטורף. אומייגאד, סאסי, אומייגאד, אחי, מה זה הנשק הזה? יואו, יש לנו אוברטיים, אחי. לפי דעתך, פונק, טרזידנט ולייב שחקנים בטיר 1, טיר 2, טיר 2. It's almost your downfall from the very word go. Optic were held on 12 for such a long time. אני מדבר על הקרובה שהם ניצחו את גמביט, הם בטופ של טיר 2, אבל עדיין לא הגיעו לטיר 1, זה מוכח. כשהם ניצחו את גמביט לא היו מה שהם היו אחרי זה, אבל אני חושב שזו התקופה הכי טובה שלהם, עם פוקסי ו-10K, זו התקופה שהם ניצחו. הם ממש היו במגמת שיפור, ואז הם פשוט 10K, קרה מה שקרה ש-10K העיפו את 10K, אני לא יודע מה הייתה הסיבה, ואז משם הקבוצה רק דעכה. אם הם היו ממשיכים להתאמן עם 10K ועם פוקסי, עוד פעם, אני לא יודע מה קרה שם, כן? יכול להיות שהיה דברים שאי אפשר היה להמשיך איתם, אבל על הנייר, לפי מה שאנחנו רואים מהצד, זה היה נראה כאילו אם הם ממשיכים איתו, זה היה להם סיכוי. למרות שאני לא יודע, אני לא רואה את 10K אחי. עכשיו עזבו אתכם שטויות עכשיו, באמת, אתם רואים את הקבוצה של פיינס עכשיו משחקים נגד קראשיז ויי ומרב, כאילו זה טיר 1, חבר'ה, מה שאתם רואים בעיניים שלכם זה טיר 1. אני באמת שואל אתכם, אתם רואים את השחקנים של פיינס מתמודדים מול השחקנים האלה? באמת כאילו אני שואל, זה ככה אני רואה כשאני משווה טיר 1 לטיר 2. אני לא רואה אותם, עם כל הכבוד, אני חושב שהם שחקנים מדהימים, אבל אני לא רואה אותם משחקים נגד הקבוצות האלה ברמה גבוהה, כאילו, ומנצחים אותם. כאילו, אתה יודע מה? וואי, אופטיק הפסיר. אני אגיד לכם כאילו... אני אגיד לכם את זה בצורה הכי פשוטה, אם הם לא הצליחו לנצח קבוצות טיר 2 כמו אליינס וכמו... אז אין שום סיבה לבוא ולהגיד שהם יכולים לנצח קבוצה כמו אופטיק או קבוצה כמו לאוד, אחי, זה... אני לא מאמין שלאוד מובילים. Alter the outcome there. Immediate response onto A side. I think that's on the back of 3 people showing presence. They know then they have favorable numbers, forcing their way into A side. Pressure's on now. Loud had the answers on this side of the map, right? Like this was the side they're pretty solid on. Yeah, they worked out. I think it was 4 on the trot at the very end to get us into OT. Optic need to come up with a concept, a plan, a theory, something they want to try and run into this. So I actually quite liked what they did, trying to find less there, and everything else looked good, but... אקסל נראה לך שכן. עוד פעם, זה קשה לי אתה לא יכול לבוא ולשים... לא, אתה לא יכול לשים את אקסל גם בטיר 1. אתה יודע משהו? בסופו של דבר, אתה צריך לעשות... צריך לעשות את ההשוואה הכי פשוטה. האם קבוצה יכולה להתמודד מול קבוצות טיר 1 ולנצח באופן עקבי? אוקיי? יש לך קבוצות שאתה לקחת את טים ליקוויד, בסדר? ליקוויד זה קבוצה שבאופן עקבי מגיעה ל-VCT, מגיעה למאסטרס, מגיעה לצ'מפיונס, באופן עקבי, פעם אחרי פעם. וזה שחקנים ברמה מטורפת, זה ניברה, זה סקרים, זה סולקאס, אתם מבינים? ויש לך מצד שני את השחקנים של פיינס, שהם יכולים להיות שחקנים מטורפים, אבל הם בפועל לא הצליחו לנצח... הם לא הצליחו לנצח... נו.
קבוצות טיר 2. הם הצליחו לנצח, ברור שהם ניצחו וגם הם הרבה פעמים ניצחו, אבל הם הרבה פעמים גם הפסידו. מייגאד ייי, אומייגאד ייי, אתה הולך להציל פה את הראונד. let's go! אופטיק ייי, אחי! איזה שחקן! איזה שחקן, אחי! קח אותי, ייי, קח אותי ותסחב אותי. כן, הוא רק איימר, אחי. אין לו גם סתם. תראה לך שאנחנו רציניים, יהיה מטורף, צ'אט. פונקט אמר שלייב יותר טוב ממנו לפני איזה שבוע. אני חושב שזה מיותר להיכנס באמת למי יותר טוב, צ'אט, כפרה עליכם. אתם יודעים, אני אתן לכם טיפ, אוקיי? זה מתים על זה הישראלים על אני אתן לכם טיפ, באמת, מי שפה, אני מניח שחלקכם צופים לכיף, וחלקכם באמת רוצים ללמוד ולהיות כאילו פרו-פליירס, או יש להם איזשהם שאיפות. כשאתה בתור שחקן רוצה להשתפר, אתה צריך להשוות את עצמך רק לבן אדם אחד, למי שהיית אתמול. אתה רוצה להיות יותר טוב ממה שאתה היית אתמול. תשווה את עצמך לעצמך, וכל הזמן תנסה לשפר את עצמך. ולא אל תסתכל אם הוא יותר טוב ממני, או אם זה יותר טוב ממני, או אם אני ברמה יותר גבוהה ממנו, או שאני לא ברמה של ההוא. תנסה ללמוד, להשתפר. תזכרו את קובי בריינט, אוקיי? קובי בריינט. הבן אדם אמר, שאלו אותו מי יותר טוב, אתה או מייקל ג'ורדן, אז הוא אמר, I don't care about who is better, me or מייקל. הוא אמר, אני רוצה, מה שחשוב לי, זה לדעת שאני הגרסה הכי טובה של עצמי. אוקיי? וככה אתה רוצה להשתפר, אתה רוצה לשפר את עצמך. כי אם אני אסתכל על מישהו אחר ואני אגיד, אני רוצה להיות יותר טוב ממנו, אני אוטומטית דופק את עצמי. כי המנטליות שלי כבר היא לא טובה. מי זה ריסנטזי? זה גדיאל? ריסנטזי? או שזה ריסנט אחר? תראה את ייי, אחי. קשר לו את השרוכים שם. נו, באמת, אחי, נו. גיל, נהיה לך משפטי דנדן? מה זה משפטי דנדן? We've actually seen no regress on the back of it. Marvin crashes now. יואו, אחי, תראה, ויקטור סולו מחזיק את בי כמו גנגסטר עם הטורט קונטקט. אבל זה חרא של קונטקט, כי הם לא יקבלו את הפלש. אוקיי, הוא מחכה קצת. לא. פנס. לא! טוב! עוד אחד! לא, עוד אחד! מרב! תציל אותנו, מרב! אוקיי, נייס טיפי. רגע, אין להם מושג? יש להם מושג. טוב, מרב. לא! קאש הסביא את זה? הוא יכול, אחי. אוי, סימון. סימון וולבנק. הוא לא יכול. Can he keep his composure? Can crashes calm on their nerves? Tries to יפה, קרפתי לשחק את הסיטואציה מדהים. silence, just hold on for a second. And now he starts to build. He tries to get that pick towards the back of Boathouse. 5 more seconds. They're running out of time with 7 HP. למה הוא קופץ? לא! אחי! הוא החטיא! 3 HP. Still standing, still breathing. איזה לקי, נו מה, אתה מבלבל את השכל, אחי. איך רציתי, אחי, שהוא ייקח את זה? לא משנה, רנקו, השחקן הכי טוב מבחינתי והותיר אחד קל. בוא נכבד, אחי, בוא נכבד כל אחד ודעתו. יכול מאוד להיות שגילד שעברת, יכול להיות שגילד יכול להיות שחקן מטורף בטיר אחד. הוא רק צריך את ההזדמנות. כמה להיכנס לדיבור הזה עם אנשים שלא יודעים מה הם אומרים. שמע, אני מאמין שבן אדם צריך לקבל הזדמנות. יכול להיות מאוד שגילד יקבל הזדמנות. לא אמרתי שהוא לא יכול. לא, ברור, הוא עובדתית כרגע כאילו לא בקבוצת טיר אחד. לא, אז רושם לך, ברנק זה טוב, מה קשור לך? לא, בסדר, אבל זה בסדר, זה מעריצים של... אוקיי, אני תסביך למה אתה בכלל אומר לו שמדבר איתך על רנק. לא, הוא לא מדבר על רנק. בסדר, אחי, אבל זה בסדר, אני מבין אותו וזה בסדר. הכל טוב. כי אתה יכול להסביר על פיינס שהם לא היו קרובים לטיר אחד?
That's heartbreaking. אין מה להסביר. קח את אופטיק, קח את ליקוויד, קח את אסנד עם סינט, סבבה? קח את G2. שים את פיינס נגדם ותגיד האם הם באותה רמה. אם כן, אז הם טיר אחד. אם לא, אז לא. ככה זה עובד. פיינס של היום בכלל לא טיר 1, כאילו, אין מה לדבר. פיינס של היום, אחי, זה טיר 2 לכל דבר. אני לא יודע, כאילו, מה אתם מצפים לשמוע? כאילו, ליטרלי, יש לכם טורנירים שקובעים מי יהיה טיר 1 ומי יהיה טיר 2, זה הכל. תשמע, גיל איזה ליצן אח שלי. אהלן, אתה שומע? נו. הוא בא אליי לחדר והוא אומר, ראית מה קרה שלי זה עשה? אמרתי לו, כן, נו. הוא אומר לי, מה, הוא דפוק כמו קופץ אליו? אמרתי לו, דביר, צא לי מהחדר. הבאת לו את התשובה הכי טובה שאפשר לתת. שמע, הם לא בדיוק באותה רמה, אבל פיינס של פוקסי טיר היו קרובים לטיר 1. לא, 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 הם לא היו קרובים לטיר 1. אחי, פוקסי לא שחקן טיר 1. כאילו, אתה לא יכול לשים אותו. אתה לא יכול לשים אותו בשרת עם סקרים וניברה ולהגיד הם באותה רמה. אתה לא יכול, אחי, אתה לא יכול. אין מצב כזה. זה לא... פיינס לא היו קרובים בחיים. הם לא היו קרובים. הם בעצמם גם יודעים את זה, כאילו, ליטרלי, הם יודעים את זה. ברור, הם לא... אנחנו גם לא, אנשים אולי שלא הבינו, אנחנו לא באים מהסטאדים, כן, אין לנו שום דבר איתם. ברור, קודם כל... אחלה חבר'ה, כולם, פונק, רסידנט, עליי, כולם. אחי, אי אפשר... רק מדברים איתכם שאתם אומרים לכם... זה לא בושה לא להיות בטיר 1. טיר 1 זה סופר קשה להגיע לשם. זהו גיל לא מתייחס אליה יותר. למה, עידו, מה קרה? לא ראיתי מה רשמת. פיינס היו צריכים יותר אימונים ולהישאר אותו ליינאפ. יכול להיות. אחי, אנשים חושבים שפיינס טיר 1, אני באמת לא מבין, אתם חושבים שהם יכולים לשחק נגד השחקנים הכי טובים, היה להם תקופה של טופ 12 באירופה, די לחפור. תודה רבה, איך אתה לא יכול להגיד שפוקסי הוא שחקן בכלל? טוב, מה אני בכלל עונה לך, אתה יודע שרשמת על הרן. פוקסי, שחקן, טיר 2 לכל דבר. וזה בסדר, טיר 2 זה לא אלבון, חבר'ה. אני חושב שנותר פה איזושהי הבנה לא נכונה. אם אתה יותר אחד אתה בוט. להגיע לטיר 2 היום זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. ברמה של, נגיד, של הלייב, של אקסל, ברור, זה רמה ממש גבוהה. כן. כמה הרר אני? 530 ומשהו. לא, אני 530, מאורי. אבל אני חושב שעדיין, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הרמה בצ'מפיונס האחרון עלתה בצורה מטורפת. אני חושב שזה פעם ראשונה שאני יכול להגיד שהקבוצות שמנצחות פה משחקים, באמת שיחקו... באמת, בוא נגיד... יש פה משחקים מדהימים, יש פה DRX, אחי, FPX גם שיחקו מדהים, אופטיק, אני לא יכול להצביע על קבוצה אחת שלא שיחקה, ממש יפה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אני רוצה להגיד לך שבטורנירים הקודמים שראיתי, וזה גם משהו שקורה הרבה בטיר 2, שהרבה פעמים משחקים מוכרעים על פופ-אוף של שחקן או 2. זאת אומרת, יכול להיות שיבוא שחקן אחד שדפק משחק של החיים, והוא באמת בא וניצח לקבוצה שלו את המשחק, וזה הרגיש לי שזה קרה הרבה לאורך השנתיים האחרונות, שהמשחק לא היה יציב, שקבוצות היו מנצחות ומפסידות על סמך איזשהו פייטים שהם היו מפסידים ועל סמך דברים. ואני מרגיש שעכשיו זה באמת מי שמשחק יותר קבוצתי, הרמה עלתה ברמה הקבוצתית. אתה מרגיש את זה, זנבה? שאנשים, אתה רואה נגיד את אופטיק, איך הם משחקים, הם יכולים הכי להיות בתוך האי-סייט ולא להטמין 40 שניות הפצצה. ואתה רואה שהם מנהלים את הסיטואציה לפי הרצון שלהם, ונותנים כמה שפחות מקום לרנדומיות להכריע את המשחק. אני יודע מה אתה אומר. בנוסף יש לך את המקום של הסולו פלייס. הסולו פלייס תמיד יהיו, אבל עצם העובדה שזה ירד משמעותית, אני מרגיש שהרמה בטיר 1 עלתה בקטע פסיכי. זאת אומרת, אם באמת להגיע מטיר 2 לטיר 1 אז היה קשה, היום זה כאילו ממש קשה. אתם מבינים? פיינס לרוב המשתמשים על שחקן אחד שנותן את ההבדל, לדוגמה אליי, והוא מנצח הרבה משחקים, האופוננט שהיה ביום טוב, הוא מביא משחקים, היום זה די...
היום זה שונה לגמרי, אין היום אין פיינסט, אתה לא יכול, כאילו, אין לך למה להשוות, כאילו, וגם השחקנים התפצלו. יש לך עכשיו את לייב באקסל, רזידנט במאוז, ופורנק בלי קבוצה עכשיו. יולו, תודה על הסאב. תגיד, יש לך טיפ איך למצוא את הכוונת שטובה באמת? בשבילך, אם זה נקודה או כוונת רגילה, כוונת גדולה או כוונת קטנה. אני אישית לא מאמין בכוונות. זה מה, אתה מאמין בכוונת? אני מאמין בצבע, אני מצבעים מסוימים איך לשחק. אני מרגיש... נגיד אם אני עם לבן, אם אני מכניסון, אני שונא את האוטליין, אבל עם האוטליין אני רואה יותר טוב, אבל אז אני משחק בלי האוטליין, ועד שאני עושה את הצבעים החדשים עכשיו, נגיד לך אני משחק עם הכחול הקיי, אבל הרבה יותר נוח לי, אבל עד עכשיו, זה כזה, זה הציק לי. זה שאני נגיד לא תשחק על לבן, כי לא רציתי האוטליין, אבל אז היה לי קשה לראות, נגיד. אני מרגיש כאילו, אני מכוונת נקודה, ולא באמת כי אכפת לי מהכוונת, אני מרגיש שהכוונת זה בולשיט אחד גדול, ואתה צריך פשוט להיות איימר, ואתה צריך פשוט לדעת לשחק. לא משנה עם איזה כוונת יש לך, אני אומר לכם את האמת, כאילו, זה מרגיש לי... אני באמת רואה אנשים כל כך מתעסקים בכל העולם הזה של הכוונות, ואז איזה אחד עולה ללייב, מה הכוונת שלך, וגם בחול, כוונת של טנס, כוונת של זה, חבר'ה, זה, לא יודע, אולי אני טועה, כן? אני לא אומר את זה בצורה חד משמעית, אבל מרגיש לי מיותר. אתה רוצה איים יותר טוב, אל תחליף כוונת, כנס לפאקינג ריינג' ותתחיל לחלק את שוטים לבוטים. כנס לדף-מאץ' וצחק 10 שעות ביום. מה זאת אומרת, כוונת זה לא בושיט, זה משפיע מאוד. אחי, כוונת לא משפיע על כלום. שנייה, כוונת לא משפיע מאוד, כל עוד יש לך כוונת נורמלית. כל עוד הכוונת שלך היא לא בוב ספוג על המסך, אתה תהיה בסדר. כן. אתה לא צריך משהו מיוחד. כפרה עליכם, זה לא שאם עכשיו אני אעבור מ-1422 ל-1420, אז אני אהיה טוב. ברור. או הגדרות NVIDIA. אחי, עזוב אותך הגדרות NVIDIA, לך לדף-מאץ', תתחיל את המנהלים. איך אתה מחזיק את העכבר? תגיד לי, יש לך טיפים לשתות מים? שמעתי זה משפר את העין. כפרה עליכם, אין דבר כזה כוונה. אולי אני טועה, יודעים מה? אני לא יודע, אני לא מומחה בכוונות. אני עם אותה כוונת ואני לא מחליף, ואני יודע שאם אני אחליף כוונת, יהיה לי בדיוק את אותו איים. אבל כפרה עליכם, תעבדו עליהם. אני אומר לכם, במקום לבזבז את הזמן שלכם על למצוא כוונת, לכו כנסו לדף-מאצ'ים, תתחילו לעבוד על מובמנט ועליהם. שמע, אני עם נקודה ותמיד שאני עם כוונות אחרות, זה מרגיש לי שאם הכוונת לא על הראש של מישהו, אני לא אצליח לפגוע, לא יודע, רק אני. בדרך כלל ככה זה אמור להיות, אחי, שאם הכוונת לא על הראש, אז לא תפגע. לא הבנתי את ה... תמיד שאני עם כוונת אחרת, זה מרגיש לי שאם הכוונת לא על הראש של מישהו, אבל הכוונת צריכה להיות על הראש כדי לפגוע. זה בדיוק הנקודה. כן, אתה לא יכול לשים כוונת משולש, אחי, ולכוון, אחי, לאוזן, לא יודע מה, לאוויר. כאילו, הבנתי מה אתה הוא מתכוון, אבל בצד שלי זה מטומטם. לא, כן, אני גם הבנתי למה הוא מתכוון. מה הדרך הכי טובה לשפר את האיים? להחליף כוונת. כן, שאתה מחזיק את העכבר זה גם, אבל אני גם לא חושב שיש את הדרך הכי טובה להחזיק עכבר והכי טובה להחזיק מקלדת. כי תראו בעצמכם, שחקנים כל כך הרבה שנים, תראו את, איך קוראים לו, אם אני טועה, אנזו, מפנאטיק, משחק עם המקלדת בצד ימין ועם החבר את עצמו. מה זאת אומרת? הוא שמאלי כאילו? כן, הוא עם החבר את עצמו אם אני טועה, ועם המקלדת צד ימין. אתה יודע, גם שחקתי עם ליצ'י בלן, שהיינו בנום, הוא גם היה עם העכבר בצד שמאל, אכלתי מה זה תסביכה, זה פעם ראשונה ראיתי מישהו משחק ככה. כל אחד שונה, גם זה פשוט, זה מה שנוח לכם. מיסטר רויס, פשוט אחי, תעבוד, תשחק דף-מאצ'ים, דה-ריינג' ותנסה ללמוד קרוסר פלייסמנט, כוון לגובה ראש. יש כל כך הרבה אלמנטים שאתה יכול לשפר. אבל זה דורש עבודה. למה אני רואה פה DRX? למה אני רואה DRX? באמת למה יש לו DRX? באז, זה באז מ-DRX. זה באז, כן, אני לא מבין אבל למה. עוד לא הקשבתי, פתאום עברתי ואז ראיתי. בוא נעוד אנגלית.
support us וואו. and watching us. After I lost, I want to say After I lost. They give us זה מה שהוא אמר? כן. so After- that gives me energy and After I lose. thank you to everyone. I hope you guys enjoy this tournament. Thank you. Thank you so much. אחי, אבל הוא שחקן מדהים, נשבע הוא שחקן מדהים, אחי. תשמע, אחי, אתה מבין? אנחנו צוחקים עליו על לוז, אחי, אבל אם הוא יראה איך אתה משחק, הוא יצחק עליך, אחי, לעומת מה שהוא סתם. מדבר, אחי, תן לי לדבר כמוהו באנגלית, ישחק כמוהו, אני לוקח. לא מדע אנגלית. גיל, מאז ומעולם אני משחק עם 60 הרץ. מה ההבדל בין 60 הרץ למסכים עם יותר הרץ? שבמסכים עם יותר הרץ יש יותר הרץ. סתם. זה מה שלך רואי, מה אתה שואל אותה? לא. אני מכיר אותו, אתה יודע, זה רואי שמשחק זה רואי, כן, כן, אחלה רואי, נשבע, שחקן מדהים, אחי. ההבדל הוא תשמע, זה בסדר שהוא לא יודע, כי בתכלס, אחי, אני גם לא ידעתי כשלי היה 60 הרץ. זה פשוט יותר חלק. לא, 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 אל תגיד את זה ככה. אל תגיד את זה ככה, כי אתה רואה, גם אתה לא יודע, כי לא היה לך 60 הרץ. נולדת לפני 5 דקות, אתה בן 16, אתה זומר, אתה לא יודע את ההבדל בכלל, נולדת לפני 5 דקות. אל תגיד לי עד לפני. עד לפני שנתיים, שנה וחצי הייתי רק עם 60. אבל היית בכיתה ו', אחי, נו, מה ילד בכיתה ו' יודע מה זה? הייתי בכיתה ח'. חכה, נו, כיתה ח' וו' זה אותו דבר. קיצר, תן להסביר לו. לא, אבל עובדתית, זו תשובה לא נכונה, אתה אומר שזה יותר חלק, אחי. אבל הוא שיחק עם 144 הרץ 100%. אבל אתה אומר לי שזה יותר חלק, אני מסביר לך שזה לא, זה הסברה לא נכונה, כי אתה יכול להטות. בן אדם ששואל אותך שאלה. הנקודה היא, רואי, שב-144 הרץ, נכון, זה יותר חלק בפשט, כמו שזנבה אומר, אבל אתה רואה הרבה יותר מהר דברים. כשאתה ב-60 הרץ, נניח שמישהו יוצא לך בסווינג, אז אתה תראה אותו כאילו נגיד ב3 תמונות או 4 תמונות, וב-144 הרץ אתה תראה 8 תמונות. התגובה שלך תהיה הרבה יותר מהירה, ואתה גם יהיה לך הרבה יותר קל להחזיק זוויות, ויהיה לך הרבה יותר קל להגיב לדמויות שזזות, שהן בזמן תנועה, כי ה-refresh rate הוא 144, זאת אומרת, יש לך 144 רפרשים בשנייה, לעומת 60, ואז אתה רואה תמונה יותר חלקה, והתגובה שלך היא הרבה יותר נקייה, וזה הרבה יותר real time. ב-60 הרץ זה הרבה, יכול להיות שאתה פיתחת לעצמך, לא יכול להיות בטוח, כשאתה משחק על 60 הרץ, אתה פיתחת לעצמך בראש איזושהי מנגנון של לדמות את התנועה של היריב, ולפי זה אתה מכוון. אתה לא באמת מכוון עליו. ועם 144 הרץ או עם 240 הרץ, יהיה לך יותר קל באמת לכוון, מאשר לעשות prediction לאיפה שהוא זז. זה... קיצר, זה ההבדל, אחי. תלך תעבוד במקדונלדס חודש, ואז תקנה 240 הרץ. גיל, שווה לקנות מסכת 40, יש לי כרגע 144, לא יודע, אחי, אני 144 ואני לא מרגיש צורך, אבל אולי 240 זה חשוב, אני לא יודע. כל הכסף שהוצאתי על הסקינים, וואי, כמה מסכים. קונה 360 כבר. איזה מפה זה, ביינד? וואי, ביינד עכשיו, אחי, דיפולטים של החיים. Have recently, since they've been playing this comp against Optic, love to run these teleporter plays into B and crunching that. בוא, הם משחקים בלי צ'מבר. For Optic, I think they need to adjust their game plan on the attack side. That's where they're going to be starting with this comp. אני עכשיו 75 וזה מאוד שונה בין 60. 75 גם יותר טוב מ-60. וואי, תוך שהוא רשם אני עכשיו 75 וזה מאוד שונה בין 60, כאילו בין 60. לי יש 240 הרץ ואני שמח, איזה יופי. האמת שהסיבה היחידה שאני לא לוקח את המשחק ברצינות וקונה ציוד מעשה זה נטו בגלל שאני דתי ואני לא יכול להיות פה. אתה רואה כזה טק פאוז, שבת, נחזור עוד בעוד 24 שעות. אבל אני מבין אותך, אחי, מבין אותך לגמרי. If Loud win here, I'm with Buzz. It's probably a 3-0 or a 3-1. It feels that way, right? It really does, I think. Both of these teams are just, despite the fact that the first map was so close. Yeah, it's going to be an important one indeed. We already have... אנשים חפשי איך להשתפר מהר כסף לא קנה לכם סקיל, לכו צחקו בלי זאת צ'פרו, ורק אחרי שאתם באמת טובים במשחקים, והנה לך איזה 4 שישלוט
לא תקנו... תשמע, עד גבול מסוים, אתה צריך FPS נורמלי, ריסנט, אתה צריך משטח נורמלי, אתה צריך לך שולחן גדול שתוכל לזוז בכיף עם העכבר. אתה לא יכול להגיד שציוד זה בכלל לא חשוב. השילוב של שתיהם הוא חשוב. אבל אם יש לך את הבסיס, את הציוד הבסיסי כדי להשתפר, אתה צודק, כן, אפשר לבוא לחרוש, להגיע לרמה גבוהה ולשדרג ציוד עם הזמן. אבל אתה חייב את הבסיס של ה-FPS, של השולחן, של המקום. It's going to be interesting, again, starting on the attacking side. I mean, last time, Victor didn't necessarily struggle to really find value, but the number of times that Loud were actually effective. זאת אומרת, זה לא משנה, גטינג, בטח שזה משנה. כל הטורנירים מה זה כל? רוב הטורנירים זה יוצא שישי, גם שבת, ראשון. ראשון סבבה, כן, אבל שישי שבת כאילו. יאללה חברים, מלא טורניר בסופה של. יאי לוקח צ'מבר, מפנצ'ר להם את הצורה. Fully understanding what makes Optic great on this map. Or can Loud do that again? Has been evolution. So many more questions coming into this. We look towards the attacking side here, and it's Optic starting out. But can't help but glance towards the defending side of Loud. אבל יהיה איתם רק משחק מאוד שבורות. Pop flash, popping a flash in towards showers, noting nothing so far. חנה זה אומר. Marv actually positioned outside, and on the back of that sound cue, both him and FNS will peel away from this. כן, גם חגים, יש בארץ מלא חגים, כן. מה אתה חושב עכשיו? נניח הם לקחו את הדוג לשאורס וראו ששאורס נקי, והם עדיין מחליטים להישאר 3 ב-A. מה אתה חושב על הרעיון הזה? נראה שזה 4 ב-A, לא 3. הם מתחילים קושקריתי את הראול, אני לא יודע. בסדר, משחקים ריטייק מלא. רק אסור לו לעמוד פה. אם הוא עומד זה רק סיטואשן. צריך להבין שכנראה יחפו אותו באלפון. וואי, לוקח ספייס מטורף. וואו, עכשיו הוא לוקח עם קראשי, זה מה שאנחנו עשינו. וואלה, הם מעתיקים מאיתנו. זה לא משהו, יש לו 0 כאילו. יש פה הרבה שחקנים או משהו. כולם משהו, כותבים ישר גטלס. כן, כן, כולם כבר לא מה שהיו פעם. וואי, נו באמת. היי! מה זה הקפיצות האלה? הלו? או! הפליש! הפליש זה טוב לו! זה טוב לו! חבר'ה, עזבו אתכם ציוד, עזבו אתכם להתאמן, קחו את מרב בקבוצה, אחסכו לכם את הכאב ראש. Surgical precision from Marv. You can see, yeah. Because the retake until that point looked unbelievably the burst. Hang on though. Loud have actually forced back into this. Get out of here. Well, we got וואי, תשמעי. no armor behind it though. מרב מת על ה-ADS בולדוג, אה? That's about it. בולדוג, כן. תראה את המועס, הייתם להגיד? שהוא צעק, I'm the best, ככה, זוכר? אחי, סטינגר, פורס, נראה לי זה הולך להיות מטה, תזכור מה אני אומר לך. אני מעכשיו אומר את זה. אני מעכשיו אומר את זה, שתזכרו. פול ארמור וסטינגר, מול פול ארמור וספקטר. תזכרו מה אני אומר לכם, סטינגר הולך להיות מטה. לא קנו פול ארמורים, קנו רק סטינגרים, בלי ארמורים. גיל. אז שכחו מה שאמרתי לכם. וואי, מה רציתי להגיד? גיל, ראית אתמול מה מרב עשה? אחרי שהוא ניצח את הקלאץ' שהביא את המשחק תכלס? לא ראית שהוא הביא קלאץ', הם היו באיקו ראונד, ואז הוא הרים בולדוג, הביא 4K, ואז זה עמד וצעק 3 פעמים I'm the best. איזה יופי. ה-ADS אחי, מה הוא יהיה? הוא חושב יותר רחוק, אחי, תירגע, מה אתה רוצה? אני עכשיו במקום קראשיס מוציא את הפלאש אחי לכיוון הטראק. Confirms his attendance, spots one towards heaven. He now knows both the players. He wants the fight towards heaven and he gets it. And now looks towards the follow-up. Pancada creeping close. קראשיס, איס קולד אחי. A little bit of a turn though. Pancada's got the gun back out. He's ready to fight on this attack on the spike. לא, אבל אני לא אוהב איך שקראשיס ישחק את זה. לא אהבתי. סוכן מדי. Damage achieved though, Mike. 4 will fall for Optic with his back-to-back Red Bull clutches. Crashes and Marved.
וואלה, אבל זה מעניין, תחשוב, לקנות סטינגר במקום שרי. זה יכול להיות ממש טוב. ולמי שלא יודע, סטינגר הולך לקבל באף עכשיו. Live from the Hex quarters. The watch party all lined up. Seeing it that there are Stinger זה טוב רק עם סקין. וואלה, זה נקודה טובה, אבל. אחי, אני אוכל תסביך, למה לא לעמוד בלמפס עם שטגן? כל הווייפרים האלה שנכנסים בקונטקט, אחי. תשבור להם את הצורה. אוי, לא, סאדה. אחר כך תראה מה שלחתי לך, מה שלחתי בג'נרל גיל. זה הפוקס שלו. שמעתי לך. נייס, זה טרייד. מטורף, זה היה נגד דרק. וואו, לס. איזה טריידים, אחי, הולך פה. שם אינפו על שניהם, יש להם פלאש אחד. אני אוהב. אוקיי. הוא צריך לצפות שיהיה רבי. דאבל בנץ'? דאבל הבנץ'? הם יודעים שאין כלום, הם יודעים. פאק, אבל אני שקורא להם סנקים. אבל יהיה מביא פה וואנטאפ, תראה את הפלייסמנט, אחי. וואו, הוא אותו ברח. הוא תפס טיימינג טוב, אבל. הוא מפחד מרמפס. וואו, יש מלא כדורים. לא מאמין לך. לא, הוא ניצח. אחי, וואי. יאי מביא כאלה לצערי, למה לצערך, אחי? Another Red Bull clutch. How many we had so far? There's been 3 rounds. Right. There's been 3 clutches. Sounds good to me. Coming right down to the wire here. Like the Pancada even survives this here. What a readjustment. I mean, you just never have. לאוד לא נראים טוב בביינד, כן, הם מאוד חלשים. עוד פעם הסטינגרים. ונדלה אחד. זה פנקדה. אני קאדי. האמת הסטינגר של סקין של סאסי נראה טוב. מה זה, אחי? מה זה? We talked about this last time. That's Victor though. They've isolated so early on. The flash didn't even catch. עשה לי טובה, אחי, מה זה השטויות האלה? הנשק הזה עולה 1,000 שקל. 1,000 קרדס. יורה עליו שם, אחי. I think he was actually spamming on the core of the wall. Actually, look at this though. Optic re-aggressing back onto hookah. הוא יודע שהוא שם הכי לא הבנתי. לא יודע, אחי, יאי יודע הכל, אחי. אבל הוא לא עושה כלום, לא יודע, הוא יודע, אחי, זה יאי. לא יודע, אחי, הוא גם ירד לשם ועד... וואי, תשמע, איזה צ'יטר, וואו, אחי, זה ואק, 100%. אחי, אתה לא עושה בינבול, כן? הוא תפס אותו, פלאש, איזה באסה. אחי, הוא ראית את זה, קראשי זיבולנדט, דפק ריצה לוי. אתה ראית את זה, נכון או מינימום? תשמע, רונן הרג אותי מצחוק, אתמול הוא צפה במשחק של נום ג'וניור. היה 9-3 כולה. בלייב הוא צפה? כן, כן. וואי, בלייב שלו? הוא בא לראות את החוגים. לא, הוא לא צפה בלייב, הוא היה בצ'אט. באיזה מפה? לא זוכר, קיצר. הוא רושם שם, את כולה 9-3, אתה יודע. צ'אט, הוא שואל, הייתם שמים $1,000? אם אתם, כאילו, נום היו מובילים 9-3, הוא רושם, הייתם שמים $1,000 בשביל להרוויח $1,000,000 אם עושים קאמבק על נום. כאילו אם היית שם את זה, $1,000 בשביל להרוויח $1,000,000, אם לא אתה מפסיד $1,000. אחי, 9-3, זה לא עכשיו, אתה יודע, סוף העולם, וואלה, אני הייתי שם. אתה לא היית שם $1,000 בשביל $1,000,000? אם הקבוצה של 9-3 מנצחת? אתה צריך להאמר על הקאמבק, כן. אם אתה פוגע בקאמבק, אתה מרוויח $1,000,000. אם לא, הפסדת $1,000. ברור, מה?
אני שם, אחי, תחשוב שזה ההזדמנות, אתה שלך יכול להיות מיליונר, אחי, כאילו. מה? ואז אני קונה ציוד ואני הופך לסס. גם אם אני מפסיד את זה, גם אם אני מפסיד את $1,000, היחס הוא כל כך גבוה, שאשכרה אתה יכול להיות מיליונר, אחי, בשנייה, זה פסיכי. זה הימור מושכל. זה מטורף, אני הייתי שם. וזה היה משחק ששון פי היה 28-3, אחי. Did not give away that he was here, so might be able to find some value from this lurk eventually, but no real. זה כמו עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אם אופטיק מובילים 12-0, אוקיי? אם אופטיק מובילים עכשיו 12-0, אני אגיד לך יותר קיצוני. ולאוד עכשיו יש F-time, אתה שם $1,000 בשביל מיליון? לא שם? ו$100? אני שם $1,000 בשביל מיליון. אחי, זה מיליון, אתה מבין שזה מיליון? איפה אני חייב לשחרר איזה $1,000? זה כואב להפסיד, הנה מישהו פה רשם משפט חכם. זה כואב להפסיד 1,000, אבל יותר כואב ללכת לישון בידיעה שיכלת להשיג מיליון. גיל, לא תגיד לי מה מישהו רשם. Just take advantage of that timing. Catch a kill with seemingly Sadak solo here. Beautiful pinching. Yeah, actually noted very early on as well. There's just too much happening elsewhere. Optic can't recover, can't act upon that. כן, נגיד לי אפס פה לקח את הפייט. זה פס. מביא אותו שמה? לא, זה הכל הפרוטוקולים. מי בא יותר מוכן? Ultimate's coming online now for Loud. ראית את הילדה שם בקהל? כשאפינס מיד יעשה כזה וואי עם הפנים, כאילו למה אתה עושה את זה? כן? סתם. מה הולך להיות פה עוד הבסת שם? דברת אליו אחי, כאילו איזה... וואי וואי עוד נגדי, לשמוע you want to play, let's play, unlucky. But this close play now for a second time, but Pancada's the one to Sheesh, she's a placement. And that's a perfect follow-up. Why, is the offense girl. This close hold, and it's going to force Optic to be absolutely on their toes at all times. Pop flash through from showers, finds nothing, crashes, just trying to force. Just cash towards CT. Slowly being closed in on by less. וואי, כמה יודיליטי, אחי מסכן. The best of 5, כן. Yeah, and that's actually Optic completely switching up the pace as well. Said, huge kill from Pancada. טוב, and slip away and confirm that information behind that first blood. Allowed Optic to set up, and yeah, actually looking to just get that חצי שקל על נושא. But credit to Aspas there. במקום $1,010,000 אתה עדיין שם לו. What can Loud do with this now? Two strung together. Slight investment here from Optic. Guardian. Oh, there's a rifle, a judge for Victor. Well, he's going to look to double satchel in here, try and find... אתם מבינים שהסיכוי להרוויח... This is huge. Kind of the spray behind trying to sell a tail, but it looks like Les is considering. I wonder if he's seen this. He didn't get noted with the Trailblazer. He actually did not. Still getting away with it. I feel like they're so aware of the possibility. Now 100% is it so much danger? 6 HP! Wow. Yeah, he spams the one to silence him. Now Pancada, Sadak and Aspas in danger. And they try and re-explore their options, and Optic having none of it. Just Aspas now, and for him, sadly, wrong site. Couldn't have left any time sooner. כן, זה הולך להיות סטרים ארוך. Just in case, but as it stands, Plonk gonna come in and Optic 5 strong. And credit to just the IGL here from FNS, reading that Viper's pit is up. Victor immediately gets behind it. They can create so much pressure. I mean, Les is faced there with either letting it completely expire or Victor's done so well. 5 מפות, כן. So well to remove that control early on. בוא היום אתה יכול לעלות לרדיאנט, אתה איזה 540 הרר. כן, כן, אני מרחק 3 ניצחונות מרדיאנט. Like I said, this was a slight investment, but it's going to be a big boom to the economy. You look at what's carried out of this round now, and they've had the upgrades. Still have the showstopper, which on a lesser purchase, again, you can almost throw in here, but key to bring זה הקריירה שלי. 534 הרר, צריך 585, זה 50 נקודות, זה בדיוק 3 ניצחונות.
לא, apply a bit of pressure to the אני מרוויח finals here as 16, well. נכון? Yeah, זה 4 slight ניצחונות. force up. Let's see what they go for. As it stands, is it that similar approach? Are they curiously יש לערוץ של ולורנט בטוויץ' 250 צופים וטייג וטינס עוד איזה 100,000 אם תחבר לכל באחד זה הרבה מאוד, זה לא צחוק. אחי, הסתכל. Applying a bit of pressure towards A side. Loud, we'll have 3 here once again. זה כל תראה כל אלה גם שידורים עם מאות, עם עשרות אלפי צפיות. סתם דוגמה, כנס ליפן. 50,000, יש לך גם ביוטיוב שידורים בעוד עשרות אלפי צופים. יש פה איזה מיליון צופים נראה לי. Nothing noted on either side of the map. They sent out the Prowler and the Flash and got nothing on either side. So somebody's going to be kept. כל הכבוד, יונתן. Playing with that, slightly more tempered pace, sitting a little bit safer somewhere. And now with a lot of utility invested towards this B side, it feels so likely. So that post, got to be careful here. Actually, a trade-off of headshots, I think. I think we've seen this lineup before. Yep. Observers well and truly were ready for it. So clearing sight pretty comprehensively, but already going to allow you to know that it's probably sitting towards CT or elbow. Sight itself should be clear. Now, Victor going to commit! He's got איזה fully into יופי. this one, and you're absolutely right. Seekers איזה setting it יופי. into motion. TP taken, yeah, you're going to at least find one of them. איזה And now טרייד three של standing. סאסי, תקשיבו איזה רמה גבוהה של משחק, אתם מבינים מה קורה Two פה? towards CT and one lingering around short, and that goes less. They're really running out of options here, and I think they want to keep these weapons. Yeah, got to settle for it here. It's another one Loud have to watch pass them by. Nothing left here. I mean, Aspas on 2,300, but you see Sassy down on 100, Pancada on 50 credits, even with the light shield. Marv actually looking to apply a little bit of pressure here. We can already see Loud on the X-ray though. Navigate their way towards holding onto these rifles. You noted it. Great פונקט לא פחות טוב מ-A. and actually on both sides here. תשאל את פונקט, הוא יענה לך על Perfect זה. timing and Optic explode behind that. Like I said, they respect the showstopper. They back away all the way into elbow, but like I said, the Seekers aren't dealt with early enough. They have the perfect information. You can see here on the minimap. Both of them indicate מה הסקין האהוב עליי? לא יודע, אחי, אני לא יודע. And a ton of damage onto the second. The overspill almost negating the round completely at that point. It's like, well, מבחינת האם פונקט לא יורד מ-A? You said this was a round where this could be very punishing towards Loud's economy. This could now start spiraling. Well, we're seeing that here. Trade of blows at the very beginning. לא יודע, הם הולכים 4 לשאוור, אחי, זה מטורף. But apparently they're still just going to power on through. F&S first foot forward towards the site, and Pancada left in no man's land, but he makes it his own. Tries to find the fight and loses. Victor reigning supreme. The pawn going to come in, and this is just, pacey. This is powerful. The other two players really considered quite quickly on the flank here. Yeah, actually, if they can keep 4 alive here, they can effectively buy out for the rest of the half. Eyes go towards Optic and how clean they can convert this post plant. A sheriff and a אין בעיה, שנייה אחת good זנבה. utility available, but רגע. okay. Okay, that's a little bit of a can opener there, isn't it? This is on the case. But there's not... צ'אט, שימו סאב ולייק, אנחנו 154 לייקים. אנחנו 150 צופים ואני 100 שעות בלייב כבר. שנייה אחת צ'אט. Keeping 3 standing, still moving forward, well enough to build up their funds here. They're starting to get towards maxing out money to a degree, and 9k already on towards Marv. And it's time to pull the emergency brakes, right? Trying to get a little bit ahead of the curve here, maybe close out as best they can in this half here for Loud, because sitting on 2 rounds is not enough. Now, we already noted this is certainly not a bad map for them. This is where they best Optic before, but I think this is, 1, an elevated Optic, and 2, Loud don't have that same impact this time. Yeah, and the big difference is we're seeing similar trends to what we saw on Ascent, right? Optic's decisiveness on the back of early round information. Actually, this previous, where Loud looked to take away that early showers control, right? It's a 1-for-1. It doesn't really favor the defensive side at all in that regard, because Optic have the numbers behind that. כן, מהרגע שתנגע ברדיאנט כל עונה זה רדיאנט, הערר שווה אוף, אתה תקבל שושי כל משחק, כן, אני יודע. מה, נתן לך מוד זנבה? לא יודע אם מגיע לך. למה אתה מביאות? הלו, איפה אתה?
got to say as well. No one really having that highlight game either for Loud, or at least in this map. שמע, גל, אם אתה רציני, אני שוקל לא לעבוד איתך יותר. World class right now. Yeah, extremely solid between Ye and Marv doing extremely well themselves. 11 kills זה כמו להשוות, זה כמו שתגיד אחי זה כמו שתגיד עכשיו שדני אבדיה קולע טוב כמו מייקל ג'ורדן, אבל בשאר הדברים הוא לא כמו מייקל ג'ורדן. חבר'ה, אני מחפש עורך ועורך תמניילים. אם יש לכם, אתם מכירים מישהו, אני אשמח. Time looks different when he's playing. It does. It Seconds really just seem does. so much longer, and these players are so damn good. That's Aspas, by the way. The Ye looked like he had an eternity to shoot towards. Now there could be problems though. Got to be stilling the nerves there. Could have been a punish on it, but no, they actually get to keep their lives. Didn't get to gap close in time for Sassy. Now you give Optic time to set up behind that first blood. יש לך כיוון לקבוצה בקרוב? אולי אחי, אתה אולי תופתע. אני עורך תמנייל. אני אשלח את התמונה של גל. נשים איזה ליצן ליד. תעשה לי תמנייל ללייב הבא. We look to where this now swings, and it's back towards Sassy. It's so early though that it's drawn the rotation, right? Pancada comes all the way across towards A side. He has to, right? Sassy has to go huge here for now. He's got a little bit of utility, but they're going back towards A. איך אפשר בכלל להשוות מישהו בעולם אחד ל-EA ולהגיד... אולי היחיד שאני יכול להגיד שיש לו רייפל, כן? ולא רייפל שקרוב לרמה של EA זה סקרים. היחיד. ככה הוא מחליף אותי בקלות, זה לא בקלות, אחי. זה לא בקלות. חצית כל קו אדום אפשרי עכשיו. Optic are playing so reactively right now. Loud can barely get a grip on when they should rotate because there's pressure on both sides, and Optic's ability to see. Yo. How does he actually adjust and find that kill? Like I said, Optic are just running rings around Loud. גיל הולך למלא מקום בשביל סולוקס אחרי הביצועים הירודים שנתן. בואו, יודקו התפנו אליי להצעה. אמרו לי, שמע דרלינג, אנחנו רוצים שתבוא, אבל בתנאי שאתה עוזב את הסטרימינג ואתה איתנו ב-100%. אמרתי להם, תנו לי לחשוב על זה. צריך להחזיר להם תשובה בעוד שבועיים. וגם אמרתי כאילו שרק אני IGL, אין מצב שסקרים נותן קולים. אין לי כוח לשמוע... חוטה אחי באמצע הזה, אני לא, זה לא בשבילי צ'אט. שיש! הרמה כל כך עלתה, זה מטורף. סקרים לא רואה את EA. אתה בטוח. אהבת את השדרוג בשם שלי? חמוד. Look towards Ye. He already kind of explored up short. He had a little look towards Hookah. Nothing there. Now he's falling back with the rest of them. They've been working out mentally. They've got to be in some ratty corner, which is exactly where they are now. Crash has got another flash now, yeah. There it is. Put FNS in. And it's a hook, line, and sinker. ענק, הוא פשוט יראה לו בתחת. Now it's just one. ענק. You got Ye on one side, spamming through the wall. What? What? This is the round, man. This is the round. The fake flash into. מה הולך לירון? Fair enough. 2-9 now. תקשיב, הוא פשוט יראה לו בתחת, הוא פשוט יראה לו בטוסיק, צ'אט. כאילו אמר לו סתובב לעונש. We're at 1.6. Didn't even know you could hit that. Paper walls. Thanks for showing that, Ye. Today I learned. Yeah, there we are. There's going to be an Odin there in every ranked game now. Brilliant.
just what none of us wanted. And we go. Not as much information as they'd like on this, but now the confidence brimming with Optic. An absolutely glorious half here, even if you get through. Why did I even say it? Why did I think about it? The curse could come to life. But with the fundamentals being so gorgeous for Optic, really drilled. למה הוא עומד צמוד אבל הסמוק? This map looking highly likely. Plenty of ults to invest as well for themselves here. To wrap this one up with a bow at least into the first half. Considering committing. We're actually curious as to יש להם פה סטאפ שהם מנסים לבנות עם האולטי. Sassy and Pancala have backed away for מעניין מאוד. towards elbow. You see the ping coming through onto the TP. I don't know if they've misread this flash, but they're creeping back. גיל, ככה ראשון שאתה הולך להיות בלייב איזה 6 שעות, כן, הגמר אתה הולך להיות... אני יודע, אחי, אני כבר עייף. It's all a pump. They've left Jay, yeah. And look, this is just to punish the rotation. It's so smart. They show all of that leg. They get, try and get all the attention. איזה יופי, איזה יופי. Try and catch one of them. Now, fortunate enough, Pancala, he's diligent as hell. וואו, איזה רביל של סאסי. And they're holding the site right now. Seekers go in, they got to try and crunch towards Elbow. תקשיבו של לאוד כאלה טובים. And Jay going for it again. Trying to find any wall he can just to get the hell through. Nightfall comes in, and now Vision is fine, but the audience איזה שטויות. turns the flash just fine. Back to איזה שטויות. back kills. And Aspas, the last man standing. Viper's pit in the way. 2 holding the cross. There ain't no way out of here. He is surrounded. He is looking dead and buried. Down to 29 HP now. Ye just posted on this angle. Would need nothing short of a miracle, but Optic happy to sit in this crossfire. Let this clock tick down, and Victor to deal the killing blow. 10-2. וואלה, צ'אט, יש לי רעיון, תקשיבו, כדי שאני לא אהיה גמור מהעייפות בלייב הזה, מה אתם אומרים שבין המשחקים אני אנוח קצת, וגם אתם תנוחו, כי אני מרגיש לפעמים כאילו שאחרי 3-4 שעות של פציעה שאני פשוט שבור מהעייפות. אז אולי נגיד שיגמר המשחק הזה, אני אצא להפסקה, ואתם תצאו להפסקה, ופשוט נראה כל פעם את המשחקים בכיף. אני אלך, אני אנוח קצת, אני אעשה משהו אחר. It was absolutely absent here. You're right, and the flawless fundamentals hitting for Optic, and to wrap up the first half here in map 2 is the analyst desk. Thank you very much, Pansy and Hypog. We needed Optic to בואו נתאמן על זה במחצית, בסדר, צ'אט? בואו נתאמן על זה במחצית. בואו נעבוד על זה. אני עכשיו יוצא להפסקה עד שנגמר המחצית. מה שאני עושה, אוקיי? אני עכשיו מכבה את המצלמה, אוקיי? ואני שם את המיקרופון על מיוט. ברגע שהמשחק חוזר, אני רוצה לראות פה את כולם. ולא כמו שלירון אמר, שהבוגדים פה ישר יברחו לטאריק. בסדר? אל תברחו לטאריק. בואו נראה, בואו נעשה ניסוי. אז יאללה. אני חוזר עוד 2 דקות. I think looking forwards though, you have to go and look back at what happened between Optic and Loud in the upper bracket. So the way that they played out that kind of round, when Loud went into the attack, here is footage from that upper final, and so much of it came down to this battle on short. They jiggle Ye off the angle, Loud push forwards, huge amounts of utility to set people up, and then they're triple facing instead of getting into the site to punish all the defenders. Yeah, and I think that the executes have always been excellent for Loud to shut down those star players, but in the first half, it was a different story of Optic. They had done their homework. The way that they were playing the mid round on that attack was impeccable, and I think that this team will come back in, learning from their mistakes to be able to close out this map. You already have such a confident half built in. Your star players in Ye and Marved are performing at an incredible level, and for Loud, I guess the question is just how close can they push it? Well, let's see if they can do it as I hand this back over to your casters, Pansy and Hypog. And at 10-2, it feels like Optic have done enough. I feel like that's a fair assessment. Obviously, it is possible for Loud to be able to close in the scoreline a fair amount. There is those certain key rounds. We look at Mike. But talk to me, have you seen any glimmers of hope here in this map specifically for Loud?
I'm going to be honest, there were so few, and it wasn't really due to their own wrongdoings. Optic played such a flawless setup, and like I said, it was versatile. They were already prepared for so many different things that just never came from Loud. There was never these crunches coming through that we had seen previously that found success. And early on, Jay and Marv actually creeping all the way out here. Catch, less, sleeping. Tuck him in, put him to bed. Spike will come through, but a man advantage here for Optic. And the post plant's going to be interesting. Do they try and fight back for shower control? I feel like you have to. You can't leave that unaccounted for. And doing it early enough should be quite indicative of this repositioning the timing towards it. So they've taken a fair amount of space, but they should be worried about short. Over push towards CT, and it pays. Gonna find FNS and Victor. Now you got to worry about those other two that slipped the net over by shower. They've come back around on towards short, and they want to try and clear towards lamp. So already Crashy's going to find Pancada, but the response is instantaneous. Now Martin Ye not going to make it happen this time. Loud, get things started. More frenzies, more fun. Get the round, as Sliggy once told me. Said no one ever, actually. Sliggy says that all the time. You're not part of the Slug Club? That's crazy. I'm not part of the Frenzy Club. That's for sure. Wow. That's just to put it in context here. Optic, a 63% defensive round win rate. At champions here. They'll get themselves on the board. They definitely come into the stronger half. Yeah, actually going to put a light shield in here. See how aggressive he gets with this headhunter. We caught early on here, but Loud have to respect this. The dip away already. Rotate with the spike. Actually, Sadak posted up here. Giving Ye a chance at finding a kill, but will be deterred. Yeah, terrifying prospect is just re-peeking the angle. He's still looking for the opportunity here, Ye. Looking towards short now. Could have a fight towards less, maybe? Slipping back on through. Yeah, he's been pinged out, so you can already see the less did spot. Yeah, he's going to fall away from that. Ye pinged him as well, so... Yeah. And it's actually a misread of information. They're going to now rotate behind it and look at the spike. Absolutely. They've already sent their way back. וואי, צ'אט, כמעט פספסתי את אז. כמעט נרדמתי. הלכתי רגע לנוח. מה קרה פה? לאוד ניצחו? Brawl for hookah here. Very good read for Loud though. Not giving anything. Ooh. Really getting overwhelmed there. Yeah, just needs to keep his life. Dip away, get the heal. Because Optic are just ravenous for it. They're just roaming around as a pack. See if they could find anyone slightly out of position. לא הבנתי, למה יהיה ידן בסיטי? הם משחקים על אקזיט. That chance at all, sitting super deep. Gonna make them work for their dinner if they want it. I think Optic conscious of denying some old progress here. תראו את יי, תראו את יי, תראו את יי. Preventing 5 orbs to come from nearly. Nice nade. Perfectly timed, but couldn't get ahead of him. Yay, he'll find something in spawn here. לא הבנתי, למה? יי צריך למות, הלו, היי. That's it. Wants to come back through and there's less to find it. יי לקח את זה רחוק את הטקטיקה. עכשיו ירוצו אחריו. Stealing that away from Loud. Optic come back in with the rifles. Light shield for Ye. חשבתי שנרדמת, גילי, אחי, הייתי ממש קרוב ללהירדם, אתה לא מבין. כאילו שכחתי שאני בלייב. This more receptive style on defense. We do absorb some of these sight hits. Force Loud to dig a little deeper. I would like to see a conversion of the bonus here. Really put the fire under Optic now. Make him sweat a little bit, because that is when it gets to crunch time. If Loud can actually convert the bonus now. All goes up. Yeah, you're going to stick around on wow, the away on the first try. Less desperate to try and get behind that Prowler, but it's the second time he's fallen first. Removing that second controller from this composition. Removing a lot of that short control on the back of just that wall. Early flash comes through. Crashes will note presence. FNS on the other side of things as well, so they're going to know that they've drifted away from A here. And Ye's going to get played in a little on this one. Sack cut beneath window. Prowler actually noticed him. Fantastic work. Beautiful. And the combination on this stunning. Brilliant אשכרה הריסת רביל, אחי. And Pancada firing on all cylinders here.
takes out FNS, controls elbow. That is now a secured site. There's no way back through for Victor or Marved. It's another scenario as well where they flip a 4v5. Loud come through, and this has got to be read by Optic, right? The back of this, with less falling, there's no real threat towards short, and with a trap outside showers. הנה כל הטריקים חוזרים עכשיו. מה הולך, שר שוסטר? איך אתה אח שלי? חזרת מאימון? מה איתך, טום טום? תאמין לי, טום טום. פעם אני חושב לעצמי. Financially and depending on the economy can really have that knock-on effect. It will be slightly off kilter with Victor and Marv bringing through rifles if they can get anything done here and actually. אחרי המשחקים אני אשחק. אם אני לא ארדם, יש סיכוי. ב-25 טרס ליוון. פשי, חיים הטובים. הולך לעשות חיים. Optic feeling now's the time. Oh, who are these people? Huh. Do you recognize some of them? זה השדרנים, לא אלה? It was like a 2v1, a famous one, I think. Yeah, I think that's Baller from Fortnite. That's crazy. That's crazy. Wow. המשחק, הבן משחק הבא משדר מהמיטה. קריטים, טיול מה בר מצווה אחי? אתה... מה? רגע, שר, אתה בן 13? שר, אתה בן 13? אז מה חדר כושר, אחי? אתה כבר מגיל כזה צעיר, אחי, מרביץ אימונים? אתה מבין, אחי? אני גם חשבתי שאחי הוא איזה 16, 17, 18, אחי. 13 וחצי, אחי. It then puts them in a position to play some more scrappy rounds, go for these, you know, heavy invested, almost death ball kind of. אני אומר לך את האמת, כאילו אני גם רואה שגם אחרים היו בטוחים שסער הכי הרבה יותר גדול. גיל, תנחשו בין כמה אני? אתה, מאורי, וואלה, נותן לך אחי 12 וחצי. נו לא בן מהצ'אט, למה ככה? That'll be Loud bringing it back, reset the economy and bring it basically within 3 rounds. ביי? למה ביי? מה קרה? That's a whole different scenario, but we wait. טריק, אתה יכול להגיד לי מזל טוב? מזל טוב. Let's got punished by Yay. FNS can take it a little bit lower, linger around these walls, but it'll be fine. הגזמת גיל בוודאי פחות, באמת? Again, we've seen these defaults being held. Nothing too much of a worry yet. I do see the commitment towards. טוב, אם לאוד נותנים פה קאמבק, אני סוגר את הלייב ואני הולך לישון. רק אומר. אני מודיע לכם, שלא תגידו שלא אמרתי. You can see it's just back and forth here. Unless is being given no control. I was talking about previously how important it is that he dies early. Here, at least the pump has caused FNS to play a little deeper here. נשמע משהו דומה לאמיר חצור. שמע, לירון, נשמע, נראה לי לשבת איתך, אחי, בסטלה, אחי, זה אחד הדברים המצחיקים. גיל, כמה אני נשמע לך? לא יודע, אחי, יונתן זוהר. אין מצב שעברת את ה-13, 13, אחי. Dazed and confused, but Victor's got Sadak. The spike's not planted. This fight's on multiple fronts, but it ain't over yet. We're not out of the wilderness. וואי, מה הולך פה? Tell me how Optic have 3 alive. 10-2, אתה שם 1,000 למיליון, ברור. I'll tell you, none of us saw it at the start of this round. Aspas though, good for 1, oh my God. good for 2, and now just the 1v1. And the correct guess. אני בן 17 בנובמבר, באמת? מה אומרים? מה? מה קרה פה? מה? איך הם הפסידו את זה? לא, אני בהלם, אחי. אני עסוק בין כמה מאורי ואני רואה שאספס מביא פה 4K, אחי. תראו לי את הריפליי. לא! 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 אבל הוא היה עליו! הוא היה עליו! תראו, וויף אחד! תראו, וויף אחד! אבל יאי היה עליו, צ'אט, איך זה לא פגע? What a ridiculous Red Bull clutch from Aspas. Well, we have
of a treat, folks. A technical pause coming in. We'll update you when we know anything about it. Hopefully it's just quickly resolved and we move through. לא, זה לא יאומן. Not where I'd want to dwell, if I'm honest. No. Not the sort of round I'd want to be thinking about losing that scenario after turning the tide, right? You come into that with, I think it was what? מסוכן כבר? אני אמרתי, אני סוגר את הלייב, אם יש פה קאמבק. תראו אצל טאריק מצידי, אחי. That was saved from the previous. Absolutely. I didn't know any pistols or anything like that. Obviously, Ye with the headhunter. Don't really. כן, נעלבתי עד 3 חודשים, יש לי 18. נו, מה אני אעשה, אחי? זה יונתן זוהר, לא יודע. תסתכל, אחי, יש לך גם זי כזאת מצוירת, אחי. קשה לי לתת לך 18, אחי, אין מה לעשות. אלה הייתה יונתן זוהר, אחי. לא יודע, תמונה עם משקפי שמש ואופניים מלא זהה, הייתי אומר לך 16, 17, אבל זה זי מצוירת, אחי. לכל השליטה יש לי כאילו ישן פונקט של נובלס, פקט של נובלס, בוא נראה. הוא משדר עם שראוד? מה זה? מה זה, אחי? I always forget that when they're in a pause, they can't touch their מה זה, אחי? מה קרה לו לכל? hands off completely. That's so weird. אחי, מה זה? They did. Does that sign like צ'אט, אני אסביר לכם מה קרה, אני אסביר לכם בדיוק מה קרה לטאריק, אוקיי? הוא רגיל לשחק רנק ב-NA, הוא הגיע ליורופ, ואז הוא קיבל את הטיביטים שאני מקבל, הוא התחיל לצרוח, אוקיי? הוא צורח וחוטף טילטים ועצבים, עד שהלך לו הכל, ועכשיו הוא נשמע ככה. כך יעשה לאיש אשר ישחק רנק ביורופ. וזהו. כזה פשוט. Oh, okay, that's a 4? Sir, we gotta talk about your 4s. Did they rip it because they lost a round? אני גם מזהה את הראונד הזה שהוא קיבל את השבירת קול. זה היה כזה 2 על 1, אחי, ואין ליריב זמן לדפייז, ושתיהם פשוט מפיקים אותו, במקום לשחק על זמן, והוא כזה, גייס, פליי טיים! וזהו, הלך לו הכל. מאז הוא כזה, אתם מבינים, הכל... אין את זה ב-NA, לכולם יש סטנדרטים. ב-NA הם זורקים בכוונה, פה הם זורקים כי הם מטומטמים. Dude, look what you did. 1.1 million people watching Valorant. Pretty cool. How much? 1.1 million. Oh my god. Nuts. Is it are we at close to a peak or no? My phone's dying. Does that include like the Asian numbers? Or is that only on like Twitch, YouTube? Only on Twitch. I guess it could be more. Damn. 5 and 10. It was literally 5 and 10. It's really good. Pretty wild. I remember when next year with like franchising and shit, like it's gonna be wild, bro. I think it's gonna take over. Yeah. I remember when further impact. יאללה, בוא נחזור למשחק. אם היית שם באולם, היית צורח ככה, איזה בושות מיל. אחי. לא אותי בן אדם שצורח. אני שומר על קור רוח, כוון לראש, עושה מייקרו-מנג'. Actually, the Prowler might even come out. Yeah, he's a million miles away from his TP, but he's actually using the wall to his advantage. Oh, and he suddenly turns back. הוא הביא אחד לפחות. A 1-1 trade out and a terrifying surprise. טוב שהוא צריך להביא אחד שהוא But he's ככה. going to spot it, at least two more players there. So with the 3 players behind the Push him, side, they're push feeling a him. little bit more secure in this if Loud carry on this way. But there's every chance they could potentially turn their heads the other. 50 seconds, still a little to play with. Crashes. Seeker's coming in. Now, this might stop them in their tracks. They may not hit this rotation button any further. No, they're still sticking around here. אם הייתי שם Now בלנט the את commitment טרקסיט comes in נוסף from Loud. ולק Straight towards the מדרלי. side they go. Seeker's back on the other side. Gonna spot 2 players. Crashes. Peels away, respecting it. But Hello? not respecting Hello? on the way back in. Salak What am I deleted watching, left. chat? Finds a trade. Crashes on a heater right now. Literally. Pancada's לא, got לא, him. פנקדה And מביא now את it's זה, just סקאו מה אני Pancada אומר. surrounded, but reaches the flank. פנקדה מביא את זה. Did he consider Victor's positioning? He's looking the right way, and it's No. absolutely not the right time this time. Victor's got it. Making up for those moments before. His head back in the game here, and that'll be 11 for Optic.
push him alone. Push him! Push him! No time! What the fuck? To map point now. We'll force the repurchase, but with that early string of rounds, Loud's going to be in a very comfortable position. How Crashies gets that kill is ridiculous. This is beautiful though. Come through. Actually, the second headshot coming on as well. מה רשום שם? לאוד. That's on that showstopper though. Now I'm going to call a timeout here. A couple of ultimates available. מי השחקן הכי מבוגר מבין שתי הקבוצות? אתה יודע? לפי דעתי זה פנס, לא? Hopefully give them a bit of a bump in the finances. Otherwise, it's looking like the Spectre and the Guardian still would really drag us down. Yeah. I mean, it's tough because they actually come into this now. You can see them reconsidering the purchase throughout this timeout, but seeing something weird. Carter's got an operator in his hand. Right. Which would lean towards, potentially this next round slowing down just a little bit. On the outside at least. לא ססי? לא יודע Have shown כמה a number of ססי. different approaches towards less. I mean, previously it was FNS just literally mirror matching that utility to prevent any progress, not allowing less to really lurk up short. Then we see Ye sent forwards. לא, בין 24. Dry challenge. Like I said, a million miles away from his TP. It's almost committing to the one and done, but the expectation being it's just less on the other side. נראה גרוש פלוס 3. Optic trying to take away this early control. כמה רז רדיאנטם? 585. You're going to start learning more and more about it at the very least with these sort of attempted moves, be it, full success or not. At least you get to paint the bigger picture of it. זה נכון שתזונה נכונה וכושר טוב פיזית משפיע על הביצוע שלך בוולורנט? כן, זה נכון. That's still He's posted really... long. He's literally posted behind Fountain. Maybe wanting the challenge so they know the tour de force is there. Well, they note it very early on. So they know Ye is now playing towards B side. Do they read towards this just being the two-man hold? This is where you really start looking towards the tools they have to pressure Ye even deeper. Or some of these angles. Sadak overwhelmed though. The double swing on showers comes through at the perfect time. יפה. Ye's not necessarily טוב, ל-EA אין את הטיפי יותר פה. Finally going to dip out and look towards long. This is where we do see if Pancada does succeed. This has all been building towards this, but Ye is quick as all hell. Crowds behind. אני לא אוהב את האנגל הזה של EA, זה מרגיש לי כאילו מאוד קל להרוג אותו שם. וואי, וואי. איזה יופי, אבל איזה סבלנות יש לו. כאילו, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות. This battle is fine for Optic because they've got others standing. That spike is still left in the hands of Sarsi. Where does he go with this double up on long, try and run away elsewhere? You got 20 seconds. I mean, Pancada just can't swing this. He can't. To know that the rotations come through already, Ye's already posted on a deep angle. You've got to assume there's going to be another stacked up. No, not two. You almost felt it was fated, but now the slow to make things worse. 8 seconds. The spike now falling in Pancada's hand, but it's all been given up. This concept, this theory did not work out at all for Loud. Pancada not getting what he wanted that time. And again, Ye, the discipline here, he's always on. אתם יודעים שבאיזשהו מקום אני מרגיש שהיה שווה לוויקטור להוציא שם אולטי כדי למנוע את האופרייטור סייב. משהו, אתה זוכר אותי? וואלה, לא אחי. למה הוא מספיק? ראוט סתם, זה עוזר לו להתרכז. The Viper's Pit, the orbital strike, Sassy one away from the Nightfall. Optic have really slowed things down now. Yeah, and Loud have to dance to their tune as it stands. Already you're going to have that Viper's Pit so much info from that Trailblazer. And Ye's up close to this. How long does he stick with this angle? That's going to clear. And actually doesn't get away. Punished quickly, and the side looking a little bit more vulnerable. They're going to flood on forward. Marv there, though, connects with the first, dips away slightly further, sits deeper towards Shower just to keep his life. Keep that race! Pancada plucking Victor out of the air.
Crashy's diving in towards the side, but you're going to see the Viper Spirit on the other side. Now לא יודעת, על מה invested to go הברים offside. שלהם מסתכל? But the timing, oh, he's got a לא, הוא shot דפק וויף. the bullet goes astray, and you're absolutely right. Mob does have his ult. He's going to invest it, and Why? it's just Why? pandemonium. מה הולך פה? FNS going to find Aspas trying to back away, but the 2v2, the plant's going to come. He's got to know he's been adjusted. FNS has seen him. He's seen everything with this. Armed again from the shadows. This man is always behind him. He's got another, and now the one man in the ult. That is it. Less to try and turn the tides. And he's been found. וואי, FNS has וואי. him. יאללה. Optic have actually יש got to לנו finals now. משחק 1-1 One במפות apiece. של... The best of 5 is back on. גיל, אתה חושב שאם 5 ישראלים יפתחו קבוצה שלהם טופ 10? זה תלוי איזה ישראלים. אם זה ישראלים עם אופי טוב ומנטליות טובה, וואו, צריך ממש למצוא כאילו 5 מטורפים שהם עם מנטליות ממש ממש טובה ועם הרבה אימונים. עם תקופה של חצי שנה אימונים אפשר להגיע לטופ 10, אבל עוד פעם, צריך לדעת איזה שחקנים בדיוק אתה מביא. יש סיכוי כזה וצריך גם תמיכה מאוד טובה מארגון בשביל זה. טוב, בכל אופן, צ'אט, אני עושה מה שאמרתי בגלל שיש לנו לייב כל כך ארוך היום וזה רק המפה השנייה. אנחנו עושים הפסקה, אני הולך עכשיו להפסקה ואני חוזר במפה השלישית. אז תצאו אותי, תרעננו, ותבואו גם אתם למפה השלישית. אוהב אתכם. ויאללה, נתראה עוד איזה 10 דקות אני מאמין. יאללה, ביי. Very much game on now in this series across the entire set of maps we now have. Top heavy initially, you would have said towards Loud, but what a fantastic performance already from both sides. An incredibly close map 1, map 2 looking a little bit more decisive for Optic, and then of course that now means what? Breeze is on the horizon, Mike. Yeah, it is, which with how this has gone, expect one of these teams to switch up once again, right? Breeze, a fantastic opportunity to really, step up the pace and look towards a much, much faster tempo of game. Which gives, so I mean, let's talk about Ascent being exhausting for both IGLs in terms of keeping on track with the macro element of some of these rounds. Breeze is going to be so wild. Yeah, it's one of those that I really don't know which way this starts going at this point. It's kind of playing outside of the realms of normality, but Mike, now we're stuck at one apiece. Has this changed where you're at here? You starting to be more of a believer back in the Optic side? Did you ever get worried? No. Not worried for a second. Not worried at all, right? All right, well, I'll let you live with it, that lie. We'll head it back to the desk to wrap up map 2, because now, as said, the map pool is unlocked.
is only one God. Death. One God. Death. One God. Death. One God. Death. I'm searching for What a response from Optic. They take map 2 Unbind against Loud, and this series is getting very, very interesting. I'm back here with Mimi, Sideshow, and Bren. And yeah, Mimi, that's a biased tower. Yeah, the tower's just chasing the cloud. Whichever team takes it home, whichever team's winning, tower only wants winners. Yeah, that's quite sad, honestly. Yeah, Not a shame. true fan like all the towers back in Brazil and North America. Of course, yeah. Or like us, we don't chase clout. No, We would not do that. We would never chase clout. Not a single biased analyst on the desk right now. But let's talk about Optic. You guys wanted Optic to take this one. This was the only one that you guys felt like you were confident that they would be able to take it. And Mimi, what do you make of the way that they won and the fashion that they won? I mean, they came out with confidence, and they looked really incredible on this map. Bind has always been a home ground for Optic, but I think they went back into this map after taking the loss previously to Loud and really made some improvements to their gameplay. I thought the preparation against Loud was impeccable, and on top of that, all their individuals were just having a great performance. Ye in particular stepping up big time. And that counter-shotting and adaptation is something that I wanted to take a closer look at. And this round in particular is a great example of it. They know that when Les has his Viper's Pit, he's going to be using it in A short, and he's going to be pretty isolated and alone. And so Victor just satchels past. They nade the common position where Les would be holding, and they punish him immediately. I think this was an excellent example that Optic had done their homework. And then there was the follow-up round here. This is round 10. And this is an example of them taking note of the defensive positioning, the defensive protocols, of the way Loud were playing. Heavily for hookah, heavily for that A short control, and just punishing it with good crossfires and good duels that they were taking the entire time. Optic's attack side set them on the right path in that map. Definitely. Yeah, and I think for Loud on their defense, we were really hyping this up, that their kind of main game plan was hold on to their short control and re-pinch to play those retakes in the late round on B. And Optic did a really good job of not giving them opportunities to lean into that retake. Spike was always going down, but those retakes were so rarely successful. Yeah, I've seen some pretty good tweets about Marv being ice cold. Here he is in the Verizon high-speed moment of the match with a pistol round Sideshow to kick things off. Yeah, and I think that this kind of exemplifies what you mean about players heating up, because this is a 1v3 where Loud looked like they were completely in control of this round. It's a pistol round, they come in with a great game plan, and Marv shut it down. And that was only the first of 3 different clutches that started out this map. There was a clutch in round 1, then in round 2, then in round 3, all going the way of Optic. And that is the kind of magical big game energy that you get from Optic at times. Yeah, and speaking of magical big game energy, I have one of my favorite players right now who is joining us here in the arena. It is C9 Mel with Golden Boy. Thank you so much, Yinsu. Yes, I am joined by my fellow NA Challengers analyst, Mel, and of course she does play for a small team, you know, Cloud9, probably heard of her. Mel, how you doing? I'm doing good. You probably haven't heard of that team. You have to look it up on BLR, go really deep in the trenches, but managed to get here. Hey, you know, we have Game Changers coming up pretty soon. It's going to be pretty sick. I know, you know, you still a little process for you to get there, but you guys are looking pretty good. How's the season going for you guys? And overall, you know, you feeling pretty good about Game Changers? Yeah, 100% Series 3 coming up. I think we're looking really strong going into it, super confident, and international after that. We're really excited to see all the different teams. You know, I'm familiar with a lot of the world-class girls around the planet, and I'm just super excited to play them. Heck yeah, it's going to be awesome. Now, since, you know, you were one of my analysts at NA Challengers, you did a darn good job. Oh, actually, LCQ. Valum was a challenger, but anyway, you know, I'm old, I forget things. But I figured we'd do some soft hitting analysis right now. Let's actually break it down. What do you see right now in the game? Loud, game 1, Optic, kind of let that one slip away from them. Loud picks up the win. Now Optic bounce back. What's your take?
I mean, I just want to say now, Preds 3-1 Optic, you know, going in. Okay, going in. All right. But on a sense, specifically on defense, what I really noticed was how Optic was playing their defense. They were going so aggressive, and I feel like that's a really good call to make from the FNS and coaching staff and the team, because it could throw off a lot of prep that Loud could have for them, right? Loud's like, okay, they're going to be playing like this, and then they just go in. The FNS is pushing 4v2, taking more and more space. They're playing so aggressive, and I thought it was a perfect call. What do you think could potentially be the thing that maybe, you know, could be the downfall of your Pred? Because Loud, I feel like Loud's big thing is that they keep it going, they keep pushing, and the longer these games go, Loud have a better chance of coming back because they ride off of that energy. What's your take on that? I mean, it's going to be either way. I feel like it's 50-50. I feel like both of them are teams that could really go off that momentum. I think Optic, we talk about, you know, going with that momentum, like they start kind of slow. I think now we're starting to see them start a little early. In a sense, specifically, we saw them start early, and then they're kind of like letting it go towards the end. But I feel like they clinch a second map. I think this is anyone's game right now. I still hope for the 3-1 Optic, but it could go either way. Yeah, well, I mean, you know, coming up next, you know, I think Pansy said it best. The series is wide open here. Any players in particular that we, the fans at home, and our analysts up top should be keeping our eyes on here? Someone you want to put a focus on? Honestly, I can't say that both of the teams, like everyone just head for head, every person on the team is just looking phenomenal right now. I feel like everyone can do anything. Anyone can pull off a moment. It's going to be crazy to watch. Mel, you're the best. This is why I love you. Thank you so much for your time. Appreciate you. But we're going to send it back over to Insu to break everything down with the crew once again, and hopefully Josh doesn't talk too much. I wouldn't take that personally. I wouldn't take that. What, you want me to go down there and fight him? Is that what you're advocating? Yeah, I think this is the thing where people confuse us. Whenever there's B-roll on the screen, he hasn't gotten used to us yet. You know, we've only known him for, what, like 5 years? Maybe. I'm only going to speak in single sentences, single words. So now he knows? Yep. Okay, I'll do the same. Done. Like this. Analysis? Analysis. Good teams play. Next map. Breeze. Good map. Yeah. Maybe not. Not Split, Mimi, I hate to say. I know you were tweeting that you wanted to see Split, but we're going to be going to Breeze here. How much do you feel like the pendulum swings back into Lao's favor? Honestly, potentially not too much, because the last time Optic did play this, it was against DRX, and they ended up winning 13-5 because they had fantastic ideas on their defense side, and guess what? Optic is starting on their defense side again. Yeah, I think that it's really kind of defined by how they play with Victor and Ye on the Jet and on the Chamber when they go into this map. In the past, the composition, I think, has been leaning a lot more towards their attack and how Victor creates space for this team. But last time, they had a lot of cool ideas with the aggression, combining the Jet and KO to get space in caves, and also with double op setups. They've been toying with a lot of new ideas on Breeze that propelled them to that win over DRX. Yeah, and that was really impressive, but you've also got to remember that they've lost 3 times as well at Champions, and they looked really poor in those instances. And a lot of their focus and preparation has been on doing different things this time around. Yeah. I think they might have used a lot of what was working well for them on Breeze in that game against DRX. How much more do they have to show? They've only had 24 hours coming in here. I think Loud should definitely be considered favorites still, because Loud are insane at this match. I think that's an excellent point as well, because we were highlighting kind of the counter-stratting as well that Optic were coming into bind with, but that is a massive opportunity for Loud to do the same on Breeze, because I think what they were doing, heavy pushing up into the extremities, into taking shop control, pushing the up onto a deep angle with the operator, that is all very exploitable if you have the knowledge, if you've been watching the tape. And you know they have. They've got the advantage. They went through the upper bracket. But I think one of the other points there as well is that Optic have been pushing on defense this entire time. Yeah. And the reason it works against Loud is Loud like to stack their players on one side of the map. At what point are we going to see Sadak make the adaptation to run much more spread and slower defaults and try and catch the aggro? If it happens in this map, it could extend for the rest of the series. And I think there is a good chance that they could do that, particularly since this is the map that normally you get to see less flexing onto that Cypher, onto that more traditional Sentinel. Playing against similar teams to Optic, his job has been to receive that aggression. And I've actually been impressed when he's playing on the attack at how well he does to shut that down. Well, I mean, we're definitely going to see a map war no matter what. This series is not going to be a 3-0. We're not going to be able to close anything out here on Breeze. But what do you think Optic need to do if they want to take the lead here? Because yesterday, they nearly threw that best of 5 down to a reverse sweep, which has never happened before. Yeah, I think that's a really good point, right? There's no opportunity for a reverse sweep here, so the momentum is going to be very different. But Optic need to continue to apply the pressure. They've got their map, and they did very well on it, but the deeper the series goes, the less you get away from the prep, and the more it's just about adapting to each other on the fly. So I think this is potentially a turning point in the series. And I think this map right here, right now, is a big opportunity to showcase
On Loud's perspective, I think that they are putting that experience that they got in prior tournaments to good use right here, right now. Because listen, you've lost the map. It was in a pretty dominant fashion on Bind, but you're coming into Breeze now. It's still anyone's game. You've got to remember, you know, essentially the past matchups that you've had, what it took to even get here in the first place. Yeah, and I think it's also for the younger players on this squad of Loud, their opportunity to come back into things. Breeze is a map that Aspas has a lot of potential to take over on when he's playing on that Jet. In the past, Victor has had kind of up and down performances on that Agent. So there really is a chance here for the team of Loud and for Aspas in particular to just claim this map and take over. I think another point that we need to bring up, right, is that with Optic starting on the defense, they've been running double operator setups quite frequently here. And that can be a very heavy swing economy decision. Because if it fails, if Loud start running big site execs and they work, then they're stuffed. Well, we're heading to the Prime Gaming Agent Select here. You guys have mentioned the Jet and also the Cypher as well. How do you counteract that Cypher? Because it has been really successful. We have actually seen it be counteracted. In their series versus DRX, DRX put in the prep work and were consistently pounding less on that B site when he was trying to anchor. They did a great job of getting rid of that Cypher utility and shutting it down. A lot of this setup has been shown. This comp has been shown numerous times. So if Chet and the team at Optic have put in the work, they should be ready for it. But remember as well that this is Loud starting on the attack side. So the Chamber's job, the Cypher's job is not going to be to, you know, anchor a site. It's going to be to stop the aggression coming out from Victor and coming out from, you know, previously when we saw Optic, we were seeing Marv flash Victor into positions, try and take an early fight. And when they left behind Ye with an operator. Yeah. So there's so many layers to the aggression there. The question is whether Optic are actually going to play like they did against DRX. I actually didn't like the double operator setups. I think it limited them in the retakes a lot when they tossed away those rifles. I agree. In a lot of the scenarios when they're playing on their defense side. So there are multiple looks that they could go into here, but Victor is going to be a big, I think, center focus point for me. In that game versus DRX, they started out double opping, then had to move away from it. This is a map where both these IGLs are going to have to adapt as the game gets late. I love a big brain map. I can't wait to see what's going to happen here and throw this over to your casters, Pansy and Hypok. And I think it would be amiss if we said that this doesn't sit, in my mind, towards Loud here. This would be one of the better maps, I think, in their pool to be coming into this with. But do you kind of agree with Des? Where do you lean on this one? I'd love your thoughts. I do agree. The difficult thing to be, and I do think actually map 2 is a course correction for Optic, right? Sure. But we now come back to, I guess, the latter end of this being front-loaded, right? Bind, it would depend on form on the day. Optic looking absolutely, well, borderline flawless, to be honest with you. That 10-2 half and then closing out convincing fashion. But the Des make a couple of really good points. And it comes down to homework. Now, if Optic actually come back and do what they did on map 1, and really look to kind of disrupt the macro for Loud and really play off beat, that's what's going to be interesting here for Breeze. I just, the concept that you can reinvent yourself this quickly, or be that prepared this quickly. Absolutely. I mean, credit to FNS and Chet in that regard, in terms of having the foundations there to achieve it. So we go in, it will be Loud on the attacking side, and Optic on the defending side. Yeah, you're going to be noted very swiftly here, and it's a relatively straightforward piece. Aspas going to crack the site open, taking down FNS, and the follow-up just as sharp. 2 already for Aspas, and the site's theirs. Sassy and Aspas coming in. The shock dart doing any damage initially. Aspas trying to slip closer and closer to the ball, and actually Victor pops in, and Crashes finds a second. Have they equaled this up? The spike's not been planted, so now there's problems. Pancada and Les, where are you going to try and bail this out from? I guess Les's position, doing his best Marv impression at this point. All the way around. See if you can make any impact out of this. Noting no one should relay big information to Pancada, who's in a whole lot of danger. He's in so much trouble. And now Pancada can at least find one, but he lost Les in the meantime. He's got 2 players in front of him. Optic somehow hold back the flood there. It's a 3v5 as well. Technically 3v4 with Les being so disconnected, but the Sheriffs in the hands of Aspas and Sassy, finding damage on the way back through. But Victor goes huge. Beautiful play inside the smoke there. And that's a scary stat. Optic, the only team in history to beat Loud on Breeze. That's mind-blowing. There's just so many storylines, so much history to this matchup as well. And there's common denominators between it. With Loud's few losses here and there, how many of those are credited to Optic? אני פה, אל תדאגו. It feels like.
וואי, תקשיבו, דפקתי נמנום, משהו מפחיד. Contacts made, yay. Those are the better in that one. Walk away, sitting pretty. On the other side, Aspas down to 24. No confirmation behind that though, but it being Aspas, a big indicator. And the wall to confirm it as well. Potentially a couple bits of utility. They're not feeling any pressure just yet though. No, but they should be able to get the spike planted. They've fought Sadak, and now that going in, Ye's going to fall back a little bit, be a little bit more careful. Crashy's just farming. So far, no threats. Have to see if they're able to find anything as they do try and take a step towards the side. Pancada less, all forced away, and only 1 to 4. It'll be Pancada. חיסלו אותם. The defuse will come in. שברו אותם. No problems yet. Loud just banking on getting away with the extra 300 from this, especially with Aspas taking such an early tag. 2 on the board for Optic, 4 left standing. Actually, even if Ye... מה קורה גיל? איזה גמר תלכן, אחי, משחקים מטורפים. מה איתך נג'י? Crashy's great early progress towards that as well. 3 light shields here for Loud. Aspas, Sassy, less. משחקים סייפר. Stacked up here outside B once again. And that dart going to be sent towards backside. That should imply that this is a fairly pacey hit if that dart is sent immediately. I don't think it will know much because they're playing so far forward. Forced to challenge now, Marvel alone. He's now in danger actually. Kind of left by front pillar. Swings it off the flash. Still going to post one back. Couldn't get back quick enough. Les is already there and taking the side control. Spike can go down somewhat uncontested unless Crashies just goes head first through this. Not the case. Passing the Owl drone. Exploring the players. מי צריך משחק קודם? יהיה אופטיק. No one's watching the cross until then. Sassy gonna swing back out, leaving just Victor and Crashies here. Marshall to work with, but Crashy's got so close to Aspas. Completely unaware of the... Oh! Oh! Did he get there? What were Loud doing on site? What was being held? Apparently nothing. Crashy just slips into Loud's formation on that post plant. Sheesh. I mean, the first is a given. The second and the third. סטב רוביטון, לא, עדיין לא הגעתי לרדן. Give me the replay. Whose job was it? One ladder. Close side, ladder. Surprised. Cool, calm, and collected in comms as well. Yeah. Almost the expected outcome. I'm dazed after that one, and Loud will be furious at that too. The outcome, not the problem. It was how they got there that's the issue. And Marv trying to get in their faces, but that's a recoverable rifle. Eventually, Flash could go through, catch Victor on the jump peak. Aspas now at least has the angle to play with. Wall goes up. Spray in on this. Do they have that rifle back in hand yet? There it is. זה מרגיש לי כאילו... Finesse, this is perfect. לא. He's gonna see one. אוקיי. One slips through, but that's fine. Sadak tries to backfill it. Hello, אחי. A 3v3 now, still chaotic enough that it could go down either way, but no progress to the site itself. Are you kidding me, dude? You מה קורה, דיאנה? למה את לא אומרת שלום? Try. This guy is just filthy with it. Infuriating. Crashies just adding insult to injury. לא לזרוק, הלו, היי. They're trying to make something happen, but Sadak shot. למה אתה חייב להיות ליצן? למה? But it's Ye, the final boss. And they have no idea where he is. Going through the motions, predicting the backside of cave, but Ye posted up by Yellow spots him. 5 HP, Mike. It's not enough. הוא יודע שהוא נגדל דיאבלו. They've got the fragment. Yeah, he does have the operator, so he's going to try and creep onto a close angle. The flash, I think, just landing. See Ye's reposition here, but the knife could change this if he removes the headhunter, but Sadak posted up. Oh, Ye steps in. Escort Sadak out. Nullifying the threat that איזה could come from מצלמה this, יש but לי? again, אני לא יודע, לא רשום עליה הדגם, אני צריך לבדוק. בדקתי פעם אחת, גם קסיבי שאל אותי, אבל אני יכול להגיד לך. Very aggressive fights against sheriffs and ults, bits and pieces. I mean, similar to what we saw on Ascent, right? A little more unleashed here, because like you said,
previously, Optic have looked very good in anti-ecos. Oh yeah. Crashes though, making this doable. And again, key damage done onto Sadhack. Needed the ace to close things out, but already drawing out a timeout on the side of Loud. Good ultimate progress as well on this first cycle. Hunter's Fury obviously available for crashes. He's at 9-2 right now. Jeez. An amazing start to Breeze. 4 unanswered rounds. Loud have to consider their approach. The concern being if things slip back into what we saw on Bind. Yes, the halves differing, but looked a little off pace, indecisive, hesitant in some scenarios. And that's so uncharacteristic. That's things you can sort of attribute to maybe map 1 being extremely taxing on Sadhack in particular. Oh, I can only imagine. תקשיבו סאב ולייק, זה לא עולה לכם כסף וזה עוזר המון. תקשיבו לבחור פה, הוא מבין עניין. So probably the right time to be hitting that first time out here. Talk through options. Now adjust expectation after seeing a couple of rounds come through. And they get that decent buy coming in here as well. 4 rifles, not going to have full shields though, still with 1 light on Sassy. And the approach is everything here for Loud. They know they're going to be tested, but again, we look at which tempo and pace Optic will come in with. Is it going to be the over-aggression, the disrespect, or more patient, deep hold? Noting 3 on the knife there. The knife above shop, actually. הנה, סידרתי. Les going to try and get himself into a position, but eyes on the minimap. Look at Ye. He's already looking to challenge the back lines. Sorry, Victor. My mistake. Over towards Cannon. FNS not challenging just yet. Yeah, but he's got to be careful here. Chomping at the bit on the other side. You can already see the close down. Aspas wanted him dead. Gets him out of there. Sadhack going to connect towards stairs. That depletes him. But the ults came back from Crashies. I didn't think he was going to get it, but Sassy's going to pop his ult as well. Ye's still firing. Still dodging Hunter's Fury. למה הם אף פעם לא מראים את ה... שמתם לב שהם לא מראים את ההריגות של יי אף פעם? Surrounded on both fronts. What can Les do with this? Has to pick up the pace now. And that's the problem. He's heard the steps. He's already been seen and considered. Diffuse going to come through, and Les can do nothing about this one. Has to sit and watch as the diffuse. Let's go. Final blow given by Ye, but Sheesh. already we're seeing a really comprehensive look from Optic here. And Victor has so much space to work with. He actually, I'm pretty sure he updrafts over that trap wire. Nobody's within earshot. Les starting very early on. There's no challenge on mid from Optic, giving Les that space. Nice but shot. It counts for nothing. It's a very pacey retake. Optic reading into actually the tendencies very early on that it's maximum 4. The backstab's coming eventually, but... אתם יודעים מה מצחיק צ'אט? אני לא יודע מי פה ראה את המאסטרס הקודם, אבל מה שקרה זה שאופטיק היו נגד לאוד באפר פיינל, הפסידו, ירדו ללואר פיינל, הגיעו לגרנד פיינל נגד לאוד וניצחו אותם, וזה מרגיש כאילו זה הולך לקרות עוד פעם. Des talked about it. Loud now, looking as if they're spread a little thin across the map. Trying to find some point of weakness here to exploit. Ye actually has the benefit of... אם יהיה מחזיק אותו עוד טיפה. See, the spy cam's not going to catch him. If Ye can post up here... Oh, he's actually going to swing it. Quick as lightning, this guy. כל כך טוב, הוא כל כך טוב. Ye כל כך טוב. You should see this rotation coming through. There's already 3 members towards A site. You can see now Ye looking to explore towards mid. This is perfect. He's oh, shots! Pancada hands it out. Ye kept in check. That means Spike can get put back in hand, but no free cross here. Marv wanted to maybe police that. Sassy's got his back. Ye מת אופטיק עושים. But is there a little pocket on the A side that I'm seeing here? 30 seconds okay, it's just Victor chilling by the wall for now. Now we're going to have the kind of opposing numbers. The rotation isn't safe either. The Owl drone is great. Victor doesn't get away with naughtiness. Dealt with by the door. And now crashes in FNS. Out of position here. I thought maybe that player who was sitting a little deeper, I think it was Aspas, might have checked on them, but they've stuck towards the site. And that's the point. Right, so good choice by Aspas. And Crashies opting to save. Like I said, we were going to note if Loud were to adjust here and אתם יודעים משהו? אני מרגיש שהמנטליות של אופטיק השתפרה פלאים. אני לא בטוח, אבל אני אומר לכם, יש לי הרגשה מאוד מאוד חזקה,
אופטיק עכשיו בחודשיים שלוש האחרונים הביאו איזשהו פסיכולוג או איזשהו מאמן מנטלי. אני לא חושב שפסיכולוג, כי אני לא חושב שפסיכולוג יכול לעשות עבודה כזאת. אני חושב שזה איזשהו מאמן מנטלי שהם הוסיפו לקבוצה, מישהו בנוסף כאילו לצוות, שהוא אחראי באמת על מנטליות של שחקנים, כי זה מרגיש לי כאילו המנטליות של אופטיק השתפרה בקטע מפגר. אני גם רואה את זה על השחקנים, אני רואה על איך שהם משחקים, ומעניין לדעת את מי הם הביאו. Ultimately, I don't even think anybody could pass into elbow there. So he has free reign to come back. That's why this kill right here, Pancada, so crucial to the outcome of this round. Doing great work. It's actually broken all of the money here. It's wild to see 5-1 on the scoreboard. And that be the buy off That the be first the loss. purchase, yeah. Yeah, the Guardian coming in for crashes. Yeah, he does have tour de force. I think he's actually just cycled a rifle through. He's just dropped a rifle through, so it's close to a full purchase. So it's double up. Shalom. Eventually. Yeah. Oh. Victor retaining the operator. וברכה. Brought across here for him. History repeating itself. By this double operator. So כן, שהיא דז'ה וו. trying to navigate their way through here. See if they can work out where these reside. מגיל, תחשוב על זה. הרי, כאילו, אחרי שהם מסיימים לשחק פה, הם הולכים לטוס יום מחרת הביתה, נכון? לא בטוח שלמחרת, אבל הם אמורים לטוס. תחשוב איזה באס הזה, אחי. כולו לך בטיסה חזרה, נגיד נטע מפסיד, ככה בטיסה חזרה כזה, פאק, לא מאמין. להגיע לגמר ולהפסיד, אחי, זה באס. מה אתה צוחק, אחי? זה מבאס רצח, מה? אני חושב שאתה מגיע לתובנות מאוד חשובות, נבע. אחי, נשבע הייתי בוחר, מה אתה דפוק? ויקטור עם אופ? ויקטור. איך אני מת על זה, לפעמים הוא משחק אופ, אני מת על זה. אתה יודע איזה מפתיע זה? כי כאילו הם משחקים על ריידים נגיד, או איפה הם רואים ב-TA, ואז פתאום עוד אופרטור. כן. וואי וואי. וכשהוא פוגע ככה, עוד אופרטור, אז בכלל. Keeps the sight against all of the players, and Sassy, sadly with only 3 seconds, can't make a difference now. That was a critical round for Victor. Beautiful adjustment as well. לא, תחשוב אחי, אבל כמה כסף הם עושים, באמת אחי, הם יכולים לקנות בתים כבר, אחי. Waiting to receive this aggression. They burn up so much utility early on, and so much time on the clock. אכפת להם מהכסף, אני לא אגיד שלא, אבל אחי, אחרי שהם משחקים, לא עובר להם בראש, תגיד לך, והם יהיו 12-0 במפה האחרונה שהם צריכים לנצח, לאף אחד לא יעבור בראש יו כמה כסף, אף אחד בחיים. ברור, התואר תמיד מנצח את הכסף לדעתי. אלא אם כן יש אנשים שאשכרה מעדיפים את הכסף על התואר. כאילו, אז זה בא ביחד, אבל אתה חושב על זה. Way more proactive towards the B site now. I guess off the back of the Viper's pits, they are making this map seem so small. Now, the correct answer, though, is Aspas exploring through Tube. That contact made, that information gathered, noting that it was potentially open. ברור, פשוט אם אתה ישראלי זה שונה. דווקא שתדע לך שבחול אוהבים יותר כסף מבארץ. אני אומר לך, אנשים בחול ימכרו את המשפחה שלהם בשביל כסף. אז אל תטעו. וואו, איזה יופי. איזה יופי, הוא פשוט הולך. איזה יופי שזה היה כזה לא טוב. They've got a player advantage finally, and Spike planted. Yes, there's the flank coming in, but that should be checked when they have the numbers to deal with this. Catches the glimpse. לא חושב ישראלים יעשו הכל בשביל כסף? לא, יש הרבה ישראלים שלא. זה תלוי בעיקר במי מאמין יותר בתורה ומי לא. מי שמאמין בתורה יותר, ויש לו יותר אמונה, אז הוא פשוט פחות ימכור בשביל כסף.
כל הערכים שלנו בתור עם יהודי הגיעו מהתורה בעצם. להבין שכסף זה הבל הבלים, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. אתה צריך כסף לפרנסה טובה, שלא יחסר לך כלום, שיהיה לך אוכל טוב לקנות, שיהיה לך בגד לקנות, שיהיה לך כסף לחיות בצורה מכובדת, אבל בגלל זה גם מתפללים לפרנסה טובה, אבל אנשים... אבל בתכלס כאילו יש לקחת את הכסף לצד של התאווה, שזה הצד היותר הפחות טוב. לא יודע אם אתה מתכוון, אני מניח שאתה לא מתכוון לזה, כאילו אין שום בעיה ברצות להיות עשיר, כאילו נכון, מן הסתם, לא? זה מה שאתה אומר. כאילו שלא להיות... אני אגיד לך מה, אתה לא צריך שהכסף שלך יהיה מטרה בחיים שלך, צריך שכסף יהיה אמצעי, זה הבדל מאוד גדול. אוקיי, אבל יש אנשים שהמטרה שלהם, צעיר, כבר לנסות להרוויח כמה שיותר כסף, כדי שכמה שיותר מוקדם, הם יכולו להשתמש בו כאמצעי, ליהנות יותר מהחיים. זה מה שאני אומר, כסף זה אמצעי, זה לא מטרה. ברור, אף אחד, יש אנשים שהמטרה שלהם זה רק להרוויח כסף ולעשות איתו כלום, מה? לא, העניין הוא שאתה צריך לקחת את הכסף כדי לקדם אותו בתור אמצעי להשיג את המטרות שלך, ולא להרוויח כסף, המטרה שלי זה להרוויח כסף. בסופו של דבר כסף, אני אישית יכול להגיד לך שאני רוצה כסף ברמה כזאתי, אני רוצה שיהיה לי כסף ורק אז שלא יחסר לי כלום. לא מעניין אותי לקנות וילות ענקיות אחי, ולא מעניין אותי להיות מיליונר. לא, וואלה, אני רוצה שלא יחסר לי כלום אחי, שיהיה לי כסף לקנות דברים אם אני צריך, שיהיה לי כסף אתה רוצה כאילו כסף יהיה לך, אתה לא עכשיו המטרה שלך, זה לא שיהיה לך כאילו מותרות בחיים. לא רוצה אחי מכונית ב2 מיליון שקל, לא, ולא כל השטויות האלה בכלל לא, לא מעניין. אוקיי, זה בכלל לא עושה לי את זה. אני להפך, אני מאוד רוצה. אבל לא ממש אכפת לי ככה מכסף, ואני לא מאמין באלוקים. אז מה... אז רגע, אני באמת לא מצליח להבין את ה... אני לא מצליח להבין את אלה שלא מאמינים. כאילו, אז מה אתה אומר, שאתה סתם איזשהו יצור אחי שפשוט הולך להיעלם מהעולם ברגע שהוא מת? אני חושב שאין רוחניות בעולם? אנחנו פשוט נוצרנו מפיצוץ אחי אני לא מבין כאילו... מה נסגר פה? הלו? מה נסגר פה? הלו? או מפיצוץ או מקוף. או מפיצוץ או מקוף, זה שתי הטענות. אחי, אבל סבבה. הקוף נוצר מהפיצוץ. אז ממה הקוף נוצר, אחי? מהאדם? וואלה, הנה, זה הטענה. האדם נוצר מהקוף והקוף נוצר מהאדם. אנלאקי. פרדוקס. לא יודע. אני מאמין שיש איזה... כאילו, גורם יותר גדול, גם מהפיצוץ הזה, כאילו משהו קרם לזה, לא יודע מה שחסביר את זה, אבל כאילו... איזה משהו באמת יותר גדול קרם לזה לדעתי, אבל... לא מאמין שנגיד... לא, שלא יקחו אותי עכשיו איזה משהו, נגיד לך, אבל אני אוכל את הסביכים על אנשים דתיים, נגיד את הסביכים גם למה. כי אני אומר כאילו, אוקיי, אז משהו יותר גדול, משהו רוחני, יצר את העולם הזה, יצר כל מה שאתה רואה. מה, למה צריך להתפלל אליו ולעשות דברים בשבילו, כאילו, what the fuck? אוקיי. אז אני אשאל אותך שאלה. אז אתה טוען שכאילו אלוקים, זה לא הגיוני שאלוקים בעצם בא ואומר לך תתפללו בשבילי? זה מה שאתה אומר? גם אם הוא אומר, גם אם הוא לא, כאילו התעמקתי בזה, אין לי מושג, אני אגיד לך את האמת, אבל... זה שאני יודע שיש אנשים שעושים את זה, אני לא מבין את הקטע. אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה, אוקיי? אז אתה טוען שכאילו לא נראה לך הגיוני שצריך להתפלל אליו וכאילו whatever, נכון? אז למה אתה מסיק שזה מה שהוא רוצה ממך?
remove that kind of לא עסקתי את זה, עסקתי את זה שאתה, אני יודע שזה מה שאנשים עושים. לא נכון. אבל זה לא נכון. איך זה נכון? העם היהודי, העם, אם אני רוצה גם... העם, אתה לא מתפלל בשביל אלוקים, אתה מתפלל בשביל עצמך. אתה מתפלל בשביל עצמך, לא בשביל אלוקים. זה גם וגם. מה? זאת בשביל עצמי. כשאתה לומד תורה, אוקיי? אני אגיד לך משהו כזה. אני חושב שהסיבה שיש אנשים שהם כאילו נגד התורה שלנו זה שהם לא יודעים באמת את הסיבה של התורה. התורה זה ספר חוקים, אוקיי? שהקדוש ברוך הוא הביא לאדם. עזוב שאני לא מאמין. שנייה, אז תקשיב. ספר חוקים שזה כמו הוראות יצרן שאלוקים נתן כדי שתחיה את החיים בצורה הכי טובה שיש, אוקיי? וזה מצטייר כאילו אלוקים זה איזה מישהו שבא נתן לך 3 תפילות, שחרית, מנחה וערבית, ואומר לך תתפללו בשבילי. וזה לא נכון, זה לא עובד ככה. אז נבא. אומייגאד. וואי, כמעט אני מת קראשיז, אני מת. Ripping through two of them. תראה את קראשיז, רוצה להביא אותה קליפ, לא משנה. Getting a stark reminder that this is not over yet. This series is only getting started. תאמין לי, אלוקים לא צריך את התפילות שלנו. הנה, זה בדיוק מה שאני רואה בצ'אט, אנשים חושבים. אני אגיד לך, אז מה זאת אומרת בשביל עצמך? אז אני אסביר, אוקיי? אני אגיד לך שאני גדלתי בבית שהוא בית שכאילו אבא שלי מסורתי וגם הסבא שלי כאילו היו ממש כאילו בקטע של הדת, ואתה יודע, היו אומרים לך תברך על האוכל, תשמור שבת וזה, ואני בתור ילד כל הזמן... גם לי, אני גם בזאת, גיל, יש לי מלא, לאחים של, חלק מהאחים של אבא שלי, איך קוראים לזה, חרדיים, יש לי מלא, קיצר, אני ועדיין לא מאמין בזה. מה הולך ביטן? תקשיב. מלא מהמשפחה שלי, כאילו... אז תן לי להסביר לך. אני בן אדם שלא אוהב ללכת, רק כי אמרו לי לעשות משהו. זאת אומרת, אם אבא שלי יבוא ויגיד לי, תשמור שבת, כי ככה צריך, אני לא אסכים לזה. מה זה לא אסכים לזה? אני לא אוהב ללכת בגישה כזו. אני אוהב ללכת למשהו ברמה שאני מאמין בו, כאילו, ואני יודע שזה נכון, שאני בודק את הדברים, אוקיי? ומה שקרה זה שאני למדתי, כל הזמן שהייתי הולך בתור ילד לבית כנסת, אז היה את השיעורי תורה בבית כנסת, והיה את הרבנים המבוגרים האלה שהיו מדברים, ווואלה, זה היה משעמם אותי בטירוף. באמת, כאילו, אני אומר לך את האמת, זה היה משעמם אותי בטיל. ואז הכרתי את הרב זמיר כהן, שזה רב שהיום הוא המזכה ברבים הכי גדול, והמחזיר בתשובה הכי גדול שיש. ובעצם הוא מסביר לך את התורה בצורה הכי יפה שיש. וככל שאתה לומד להכיר את התורה, לא מהפן הזה של אולי, יכול להיות שאני עברתי חוויה שלילית לגבי בית כנסת בילדות, אבל הוא מסביר לך את התורה בקטע של כמו ספר הוראות, איך לחיות יותר טוב. תחשוב שעכשיו יבוא איזשהו מישהו, אחי, מנטור, ויבוא ויסביר איך חיים יותר טוב. איך חיים מאושרים, אוקיי? ואז אתה לומד את הגאונות שבתורה. אתה לומד כמה אמת יש בתורה. סתם דוגמה, את בריאת העולם. אתה לומד כמה השבת היא טובה לנפש האדם. וואו. וואי. אתה לומד... אגב, אני לא מאמין שהתורה הזאת, זה כאילו... לא יודע להגיד את התורה הזאת, כי זה מכבד מי שמאמין, כן? אתה לא יכול להגיד את זה, כי אתה לא למדת את התורה. זה כמו שאני אגיד לכם, אני לא מאמין שאלגברה זה נכון במתמטיקה. אני לא יכול להגיד את זה. גם אם אני אלמד, אני לא חושב שהספר הזה, כמו שאתה אמר, למדתי, כאילו, שהספר הזה כאילו נכתב, לא יודע, משהו על ידי אלוהים, לא יודע זה, ושכאילו... שאף אחד נגיד לא שינה אותו, אף אחד לא רשם, ומי אמר שזה נכון בכלל? אז יפה. אז אני אוכיח לך עכשיו בצורה חד משמעית שהספר נכתב על ידי אלוקים, אוקיי? ההוכחה הראשונה היא
שאם בן אדם כתב את התורה, וקודם כל אתה מסכים איתי שזה ספר שנכתב לפני אלפי שנים, נכון? זה עובדה, לא כאילו... יודע, אולי היו בשינויים. לא, אני אומר לך, אחי, זה כאילו, זה עובדתית, אתה יכול לבדוק את זה. התנ"ך, אחי, זה ספר של אלפי שנים, והוא לא נכתב לפני שבוע ולא לפני 100 שנה. אין מצב. כאילו, אתה יכול לדעת את זה. מה זה לדעת את זה? איך אתה יודע שמישהו לא רשם משהו אחר? תגיד לי, אתה רציני, זה ספר... אחי, זה ספר שעובר בדורות. זה לא ספר שעובר לא כתבו אותו לפני 100 שנה, אחי, זה עובדתית ספר שלפני דורות. עוד הברית החדשה, שזה הנצרות, שזה בתחילת הספירה, שבעצם כל הסיפור עם ישו, גם הברית החדשה היא המשך של התנ"ך, של התורה. אתה מבין את זה? אתה כנראה בור לגמרי, אם אתה לא מבין גם את זה, כאילו. זה הנחת יסוד הבסיסית, כאילו. ליטרלי, אם אתה לא יודע את זה, שהספר נכתב לפני אלפי שנים, זה אומר שכאילו אין לי מה להמשיך איתך את השיחה הזאת. אני יודע שזה מה שאנשים אומרים, אבל איפה אתה יודע שאף אחד לא בא ורשם על זה משהו אחר, בתוך כל השנים האלה. זה ספר שעבר בדורות. זה לא יכול, אי אפשר לשנות אותו. אי אפשר לשנות אותו, אפשר לשנות כל דבר. והנה, רואי רושם, יש היום ספרי תורה, בני מאות שנים. גם בקוראן זה מוכח שהתורה של העם היהודי הייתה. קיצר, אז אתה מבין עכשיו, קיצר, זה שאתה לא יודע את זה, אני אומר לך, זה עובדה, אתה רוצה לך תבדוק את זה. מה, אני צריך להוכיח לך? אם אתה לא רוצה לדעת, אחי, בעצמך, אז אל תדע, זה כאילו, זה כבר אתה בוחר להתנער מהאמת, ואז אתה בא ואומר, אני לא מאמין, ואני גם לא רוצה לדעת את האמת. להתנער מהאמת? ברור, אם אתה עכשיו לא רוצה להגיד לי שאתה אפילו לא יודע. שנייה, הוכחות. אם אתה רוצה להגיד לי, אני לא יודע שהספר נכתב לפני אלפי שנים, זה אומר לי, שנייה, אז אתה אומר לי מאיפה אני יודע שזה אמת. אם אתה אפילו לא רוצה לנסות לבדוק אם זה אמת, אז מבחינתי אתה גם לא רוצה לדעת את האמת, ואז אתה הכי קל לך לבוא ולהגיד, שמה, אני לא... אז איך אפשר לא להאמין בדבר כל כך חשוב, מבלי לנסות להתעמק בו? אני הייתי, תשמע, אם היית בא ואומר לי, שנייה, אם היית בא ואומר לי, גיל, תשמע, אני בדקתי, חקרתי, התעמקתי, בדקתי, קראתי, שמעתי דעות של א', שמעתי דעות של ב', שמעתי זה, הקשבתי זה, ובסוף, אחרי הכל, הגעתי למסקנה... לא, אני לא מאמין, ולא לא מאמין. אז הגעתי למסקנה שאין אלוקים, אז הייתי אומר לך, סבבה, אחי. ואז היינו מדברים על זה, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא מאמין, ומצד שני אני גם לא מוכן, אחי, לבדוק את הדבר הבסיסי והכי קל שיש. אז אני לא מאמין ולא לא מאמין. לא, אין דבר כזה, מה זה נו? לא אכפת לך. כי לא אכפת לי מזה, כן? לא, זה לא כי לא אכפת לך, כי אתה מפחד ללמוד את האמת. לא, זה כי לא אכפת לי מזה. אשכרה, לא אכפת לי מזה. לא כל אחד, לא חייב שלי להאמין במשהו בחיים ברמה שכאילו כזאת רוחנית. זה כי אתה עדיין ילד. אתה לא תגיע לגיל 25 בלי שיהיה אכפת לך. אני לא מאמין בזה. אין מצב. זה נטו כי אתה עדיין ילד קטן. זה דברים שילד לא חושב עליהם אולי. יכול להיות בגיל 16 שלא אכפת לך. אבל חכה שתגיע לגיל 20. יהיה לך מאוד אכפת, אחי. וואי, 6 מלא. גם שהייתה תעלה לארץ ישראל, לא מתאמן מרוקו, גרמניה והיוד, מלאות זה כל ספרי תורה היו כתובים אותו דבר בלי שום שינוי. ברור, אני יודע, אחי, זה ברור שהתורה היא מלפני אלפי שנים. אין מה לדבר בכלל. וגם בתכלס אף אחד לא יכול את הדברים האלה, ואנחנו מאמינים בהם רק בגלל שאמרו לנו אותם, אז יכול להיות שפיזיקה ועוד כל מיני דברים מדעיים בכלל לא קיימים, וסתם מישהו ימציא את זה כמו אתה. לא, אתם אל תערבבו את זה, זנבה לא מאמין כי הוא לא רוצה להאמין, נכון? מי שלא רוצה לחקור ולא... אני יכול להגיד לך על עצמי שאני רציתי לדעת את האמת. כשאני החלטתי, וואלה, אני לא אוהב את זה שאומרים לי לשמור שבת, ואני לא אוהב את זה שכאילו ליהודים אסור לאכול בשר וחלב. עזבו את זה שלא באמת רציתי לאכול בשר וחלב, כי מילדות פשוט לא התחברתי לזה, אבל אני רציתי ללמוד את האמת. אני הלכתי ואני קראתי כאילו הרצאות, ורציתי לדעת את העמדה של התורה, ולמה התורה היא אמיתית, ולמה נצרות זה לא אמיתי. ואז גיליתי שבתורה שלנו אין טעות אחת בתורה. אין טעות אחת בתורה. כתוב לך בתורה וואי.
somewhat early because look who's creeping. Crashies. They have no idea. He's behind him again. Not again, Crashies. Not again. He's done it to him. אומייגאד, איזה טיימר. כזה טיימר תפסתי בקומפ צ'אט. כתוב לך בתורה בנוסח קצת שונה, אבל כתוב לך שאין דג שאין לו סנפיר. דג שיש לו קסקסים ואין לו סנפיר, אין דבר כזה. אם יש לדג קסקסים, חייב שלא סנפיר. אתה מבין שרק לפי הטענה הזאת, אם התורה נכתבה על ידי אלוקים, יכלת לשלול את כל התורה. ואם בן אדם כתב את התורה, אז איך לא מצאו בעיה, טעות אחת בתורה? בוא תסביר לי את זה. זה לא איתי, כן? כן, כן, אני מדבר איתך ועם הצ'אט. אתה חושב שהדינוזאורים יכולים גם לתקשר או להאמין ברוחניות, או שהם היו טיפשים מדי בשביל זה? אין לי מושג, אחי, אני לא מומחה לדינוזאורים. עצור מלא שרידים מהתקופה שיצאת ישראל, שרידים מוכחים, נכון? מבחינה היסטורית, ארכיאולוגים והיסטוריונים מסכימים שהתנ"ך נכתב על ידי כותבים שונים עם השקפות שונות, בתקופות שונות, גם בכתוב אפשר לראות את ההשקפות השונות, לדוגמה מלאכת יהודה או ישראל. אחי, התורה נכתבה על ידי אלוקים, התורה ניתנה לנו במעמד הר סיני. אתה מדבר על נביאים וכתובים. כי לא רק על זה, אלא אני אישית חושב שכל ידי צריך לקרוא את התנ"ך כדי לעשות את זה בהיסטוריה שלנו. גם שנודע תבוא, אז עתידו לוט בערפל, נכון? אני פשוט בחיים לא אסכים עם בן אדם שיגיד, וזה כאילו כולל את זנבה, אני בחיים לא אסכים עם בן אדם שיגיד, אני לא מאמין מבלי שהוא בכלל חקר. זה כל העניין שלא אכפת לי מספיק כדי לחקור. אתה לא יכול להגיד את זה, אני לא מאמין. אז מה אני אגיד שאני לא זה ולא זה? מה אני אגיד? תגיד, לא אכפת לי. סבבה? לא רוצה לדעת את האמת, וזהו. לא רוצה. אתה לא רוצה לא רוצה, זה לא אכפת לי, זה אותו דבר. כמו שאני אגיד לך, אחי, לא אכפת לי לדעת אם ירקות זה בריא. אומייגאד, אחי. לא אכפת לך. לצדך יש אלוקים, אין אלוקים, לא אכפת לך, אבל אתה יודע למה לא אכפת לך, כן? השאלות האלה שלה, אתה יודע אם זה? לא, אני לא יודע, אחי. אז אני אגיד לך, לא אכפת לך כי אתה לא מכיר את התורה. אם היית מכיר את התורה והיית יודע את האמת של התורה, אז היה לך מאוד אכפת. אבל עצם העובדה שאתה לא מכיר ולא למדת, בגלל זה לא אכפת לך. גם הרבה אנשים לא רוצים להאמין, כי לרוב אתה צריך לשנות את הדפוס חיים שלך ולדרוש שלך הרבה, הרוב מעדיפים עולם שמותר בו הכל ואין הגבלות. אתה יודע אבל רואי שמי שמגביל את עצמו, מה זה הגבלות? זה כמו בן אדם רעב, אוקיי? כמו בן אדם רעב. זה כמו בן אדם, ככל שאתה מגביל את עצמך בחוקים שהתורה נתנה לך, אתה נהנה יותר מהחיים. זה כמו בן אדם עכשיו שהוא מאוד מאוד רעב, ואז אתה מביא לו ארוחה, הוא נהנה מארוחה פי 1000. ותחשוב בן אדם עכשיו שבע, שעכשיו אכל הכי אוכל והוא כולו מלא, תביא לו את האוכל הכי טעים שיש, זה לא יהיה לו טעים, אחי. אתה צריך להיות רעב, זה כל היופי בהגבלות. כשאתה מגביל את עצמך, אתה נהנה יותר. Dip down there as the 3-2 split towards the A side. Now, utility committed towards the door, but they still have a way in, and Marv actually got 2 in that. I don't know how he got both, but he did. Unless he's forced to CT, he can no longer really have any say in the matter. That spike's going down. Now, maybe on the retake, we know that these guys have a ridiculous high standard of capability on these playback-ins, but a 3v5 is a really tall task, and Victor is the first challenge you have to get past. If you want in, ping down, and oh, the reply, Pencada sends it right back to him. FNS dead, and we're in a 3v3. Marv was already low. הם מביאים את זה, אופטיק מביאים את זה. אוי! אני יכול להבין את זה קצת, הוא לא רוצה לדעת את האמת, כי אולי זה מפחיד אותו באיזה מקום לגמרי.
מפחיד אותי, לא מפחיד אותי. כי אתה לא רוצה לדעת האמת, זה בסדר, כאילו, אתה... לא, אבל זה לא בסדר שאתם אומרים עליי שקרים. אז זה לא שקרים, אחי, הוא חושב שאתה מפחד מזה, ומותר לו להגיד את הדעה שלו, מה אתה רוצה? אתה לא רוצה לדעת את האמת. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה לדעת על מי שברא אותי, את האמת, ואני לא רוצה לדעת אני לא רוצה לדעת איך הגעתי לעולם הזה, זה לא מעניין אותי. אני הגעתי לעולם הזה עם ההורים שלי, מה זאת אומרת? ומאיפה ההורים שלך באו? ההורים שלהם? ומי האדם הראשון? לא יודע, האדם הזה, לא יודע. לא אכפת לך. אתה יודע למה? אמרתי, כי אתה בן 16. שאתה תגדל... למה, אתה חושב שאתה חייב להאמין במשהו כדי לחיות בצורה כיפית וטובה? אתה חייב לדעת מה התכלית שלך בעולם. אחרת אתה לא יכול ליהנות ממנו. אתה לא יכול לחיות בלי לדעת. למה אתה פה? אתה פה כדי לחיות ולמות וזהו ולהיעלם, כמו, כאילו מה המטרה? הרי אתה תמות בסוף, נכון? ואם אני, מן הסתם, אוקיי? ואם אני יודע, עדיין אני אמות, וזה לא באמת אחד שאני, אוקיי, אז אני יודע מי יצר אותי, נו ו... אבל... כמו שתגיד לרובוט, תשמע, אתה עכשיו, אתה חי, יש לך הגבלה של 100 שנים לחיות, ואתה לא תדע מי יצר אותך, אתה לא יודע שאני יצרתי אותך. אבל זה בדיוק ההבדל, שאנחנו לא רובוטים. וזה מה שאתה תלמד בתנ"ך, שיש נשמה ויש עולם הבא, ואתה תגלה שאנחנו נשמה בתוך גוף, והגוף הוא רק לבוש, ויש שכר ועונש בהתאם למעשים שלך. שכר ועונש? ברור. מעשים טובים, מצוות, מעשים טובים, אתה תקבל שכר טוב. כשאתה עושה משהו טוב, זה חוזר אליך בתור טובה? זה יכול לחזור אליך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, בוודאי. אתה מאמין בגן עדן כאילו? במה? אתה מאמין בגן עדן וגיהנום? בוודאי. רשום לך. זכור מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. וואי. תקשיב, זנבה, אני אגיד לך משהו כזה, אחי. קודם כל, אם אתה תסתכל על גוף האדם, ואתה תראה עד כמה הוא משוכלל, אתה תבין שבחיים גוף האדם לא יכול היה להיווצר לבד. אתה יכול לקחת כדוגמה את הדבר הכי פשוט. קח שולחן עכשיו, ותשים שולחן לעצמך בחדר. לא משנה מה יקרה, אתה תגיד שמישהו יצר את השולחן הזה, נכון? עצם העובדה שיש שולחן, זה מעיד על זה שמישהו יצר אותו, נכון? המסמרים והברגים לא הועברו לבד. הבנתי לאן אתה הולך, הבנתי. אז עצם העובדה שיש בן אדם ויש מערכת כל כך מורכבת, שכוללת מיליארדי תאים ומיליארדים של... ואלפי... סליחה, ומאות איברים וגידים ונימים וכל העורקים ואיך הגוף מתפקד, ואיך כל דבר אחראי על משהו אחר. אז אתה מבין שזה לא יכול להיווצר לבד, זה נבע. זה לא יכול להיות. אני רואה את זה בתור זה, אני רואה את זה נניח עכשיו שאני לא מאמין ביהדות, סבבה? אני רואה את זה בתור חובה של בן אדם, ככה אני רואה את זה להאמין שיש בורא לעולם. זאת אומרת, אתה לא חייב לבוא ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שהתורה לא נכונה. ברור שמשהו יצר את מה שיש פה. אוקיי, בדיוק. אני חושב שזה כאילו הברירת מחדל. זה חייב להיות. עכשיו, כדי לדעת את האמת... כי משהו חייב להיווצר עם משהו. בדיוק. עכשיו, כדי לדעת את האמת, אתה צריך לחקור. ואם יש לך את התורה, ובאת מבית יהודי, וההורים שלך יהודים, ויש לך תורה שהועברה אלינו במשך אלפי שנים, אז מחובתך לחקור. אתה רוצה להגיד, אוקיי, אני לא מאמין בעיניים עצומות, אבל אני רוצה, כן אני מוכן לשמוע, כן אני מוכן לבדוק. אז מחובתך לחקור. אבל אתה לא יכול לברוח ולהגיד, אני לא רוצה לבדוק. לא אכפת לי. אתה צודק, אולי שאני אגדל יותר, יהיה לי אכפת יותר. אני בטוח שאתה תגדל את זה. מתחת לשעה זה לא מקלחת חביבי. מישהו שאל אותי לגבי גדי בחלב אימו, מי זה היה?
הנה, יונתן זוהר גיל, אני רוצה לשאול לו משהו שאני באמת חקרתי הרבה על זה ולא צריך למצוא תשובה, אולי תדע לפי התורה. אסור לאכול גדי וחלב עמו, שזה בשר וחלב. אז איפה כתוב בתאריך שאסור לאכול עוף עם חלב? אני אסביר לך. כשאנחנו קיבלנו את התורה, אנחנו גם קיבלנו את התורה שבעל פה, ויש הוכחות לזה שקיבלנו את התורה שבעל פה, במעמד הר סיני. סתם דוגמה, אני צריך את הדוגמה הכי פשוטה שיש. כשקיבלנו את 10 הדיברות, רשום שמור את יום השבת לקדשו. מה זה שמור? היום אתה יודע מה, גם היום לא יודעים, כן? אבל אתה אומר לשמור שבת זה לא להדליק אור, נכון? מה הכוונה לשמור את יום השבת לקדשו? איך הקדוש ברוך הוא, איך בורא עולם נתן לנו את התורה, אומר לנו לשמור את יום השבת לקדשו, ולא מסביר לנו מה זה אומר לשמור. מה זה לשמור? מה, לוקחים אותו ומסתכלים עליו ורואים את השבת ואומרים יאללה בוא נשמור עליה? מה עושים? מה זה לשמור שבת? קיבלנו את התורה שבעל פה ביחד עם התורה שבכתב, ושם הכל מוסבר בגמרא, של סדרי משנה. שם מוסבר לך שאסור לאכול בשר וחלב, ואם אתה רוצה ללמוד את זה אתה צריך ללמוד גמרא ואתה תקבל תשובות להכל. אין היום משהו שאין לו תשובה. ובנוסף, אתה יודע משהו זנבה? הנה, מישהו העלה פה נקודה. אתה פה? אוקיי. יש בתורה נבואות, אוקיי? נבואות שעתידות להתגשם, וזה נכתב לפני אלפי שנים. ואתה יכול לראות המון נבואות שאשכרה התגשמו, שאי אפשר בחיים לדעת שזה יקרה. איך תסביר את זה? נבואה זה משהו שהקדוש ברוך הוא מביא לנביא. כאילו, תביא לי דוגמה. לא בכדי שזה כן, בסדר, דוגמה. שנהיה 2000 שנה בגלות ונחזור לארץ ישראל. זה היה רשום שם? ברור. זה פרדיקט. פרדיקשן, לא? מי זה? IGL טוב היה לזה. הוא עשה להם ריד. It is a 4v3, but the weaponry is still good, but they are pinned in towards elbow, Mike. Needs to want to bail them out from here, and FNS tried, but didn't get what he wanted. Now, Pancala with his bulldog has to go huge, and he's found the spike, crashes, will fall. אתה יודע, צ'ט, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש לעולם עד ביאת המשיח פחות מ... And that's with Aspas cooking it with the blade storm. Fast flank coming through, so many things going right. A little bit of window of time. יש פחות מ-200 שנה עד סוף העולם. 5,800 שנה. יש בערך 200 שנה עד סוף העולם. עד 200 שנה המשיח פה, אני לא יודע אם אתם יודעים. זה המשיח פה, מה זה אומר? זה בן אדם בגלימה, כנס לא, כן, 150 שנה בערך. אחי, אתה יודע שאנחנו אשכרה בימות המשיח. זהו, זה כאילו... העולם לא הולך להמשיך ככה עוד יותר מ-150 שנה. זה 150 שנה האחרונות, לפי הנבואות. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. ומה זה אומר? מה יקרה עוד 150 שנה? מה זה המשיח יבוא? שהמשיח יבוא, הוא יהיה מלך המשיח, הוא יהיה מלך של כל העולם. לא יהיה יותר... לא חילו שרביץ? לא יהיה יותר מדינות, אתה יודע, יש ראש ממשלת ארצות הברית, רוסיה, הוא ימלוך על כל העולם. לא יהיה דבר כזה, לא יהיה פוטין. פוטין ימות. הוא יהיה זה. הוא יהיה המלך היחיד בעולם. זה יהיה כמו... צ'ט. זה יהיה כמו בגליסיה, בגליס. וואי, אחי. קוראים לזה גליסיה, נכון? What the fuck? יבנה בית מקדש שכל הגויים יעבדו בשבילנו? פשי, אז לנכדים שלי... הנה, אבי עוזר לנו. העולם נברא לפני 5,782 שנה. זאת אומרת, 200. אגב, המשיח יכול לבוא גם מחר, כן? לפי הנבואה, המקסימום עד שהמשיח יבוא, זה יהיה עד שנת 6,000. אבל הוא יכול לבוא גם לפני. אדיר אומר שזה יהיה כמו 100 בפרק האחרון. 100 בפרק...
אגב, לא יהיה מלחמות, אתה יודע, בעולם, כלום. רגע, מה זאת אומרת מהפרק האחרון, כאילו עונה 5? אתה לא קורא בעונה 5, היה לי זה עונה 5 בפרק עונה 4, בפרק האחרון. כל העולם הכי פשוט נשרף, משהו הזה. לא, לא, יהיה מלחמת גוג ומגוג, שזה תהיה המלחמה הכי קשה בעולם. כן, זה תהיה מלחמת העולם האחרונה. מה שיקרה זה אבל מה זאת אומרת, איזשהו מגיע, איזשהו... טוב, אני לא יודע, אבל זה כאילו... לא, תשאל, אני פה בשבילך, תשאל. לא, אני אומר, הוא פשוט כאילו הולך להיראות כמו איזה בן אדם, פשוט להיכנס ואיכשהו פתאום אנשים מתחילים להילחם, מה אתה שטויות האלה? לא, אז אני אסביר לך. הנוצרים והמוסלמים, ייפתח מלחמה בין הנוצרים והמוסלמים, והם ילחמו על ירושלים. הם ירצו את ירושלים. וזה הולכת להיות מלחמה מאוד מאוד אכזרית. זאת תהיה מלחמת העולם הכי קשה שהייתה עד היום. ובסוף גם הנוצרים וגם המוסלמים יתאחדו נגדנו, נגד היהודים. והקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא יציל אותנו והמשיח יגיע, כן. וכבר היום אתה רואה שמרכז העולם זה על ירושלים. כל העולם מסתכל על ירושלים. ואז כל העולם יהיה לו בית מקדש, שם הוא יגור, בירושלים, וכל העולם יבוא ויסגוד בשבילו. מה, אני באמת שואל? העולם, אז אני אסביר, למה העולם ברא את האדם? אתה יודע למה? להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שאנחנו נהנה. כל הקטע הזה של התפילה שאתה רואה, זה לא בקטע של לסגוד בשבילו, זה לא בקטע כאילו עכשיו יש לו אגו, אחי, הנה, כולם עכשיו, זה לא ככה, זה לא בן אדם גם, אלוקים זה לא בן אדם, אלוקים זה המקום. כל העולם עצמו זה אלוקים. אנחנו חלק מאלוקים. אתה יודע שאלוקים, הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף, אתה לא צריך להסתכל עליו בתור איזשהו בן אדם, בתור איזשהו שליט, ולחשוב כאילו מה הוא רוצה, כאילו שכולם, זה לא ככה. הוא ברא אותנו לטובתנו. כל ההנאות שיש בחיים, הוא ברא אותם בשבילנו. עכשיו, למה לא הכל טוב? למה אתה אומר, אז אם ככה, אז למה הוא לא עשה שיהיה רק טוב? למה יש גם רע בעולם? הרע הוא כדי שנעריך את הטוב, וכדי שנבדיל בין טוב ובין רע. אם לא היה רע, לא היה טוב. כי אתה לא יכול ליהנות ממשהו טוב אם אין משהו רע. אתה מסכים איתי? אתה לא יכול לדעת שהוא טוב. אחרת אם הכל היה טוב. עכשיו, דבר שני, אתה צריך גם... וואי. דבר שני, אתה צריך גם לדעת... וואי. בונה, 11-10 ללאוד, אחי, אני בהלם. So now it's the post plan. And Optic, this is looking like it's that silliness of the back and forth, and Yay in the back lines. He's got 3 potential targets in front of him. Headhunter to hand spots. One goes a little astray. Oh my god. קיצר, איפה הייתי? לפני הגאולה יופיעו אנשי זוחלים? מה? אנחנו בספיידר, The Amazing Spider-Man 2, שמע, אני לא מאמין לכל מה שאנשים רושמים פה. יש דברים שאני יודע, ולהגיד את זה, אני בחיים לא שמעתי, אז אני בכלל לא הולך לקחת את זה בתור איזושהי אמת. בוא'נה, 11-11, אחי. קיצר, יש שכר ועונש, יש טוב ורע, וכדי שבן אדם יעשה טוב, צריך שיהיה לו בחירה. אתה לא... אומייגאד. אתה צריך, יש לך יצרים, אוקיי? יש את היצר הרע, שברגע שהבן אדם עשה את החטא הראשון של אכילה מעץ הדת, הוא הכניס אליו את היצר הרע. היצר הרע בעצם הוא... אז בעצם לא יצר את היצר הרע, או כאילו, יצר, אבל כאילו הוא לא תכנן שזה... לא. היצר הרע נכנס ברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדת. עכשיו, אתה בתור בן אדם, יש לך את יצר הרע שהוא מניע אותך לעשות דברים... שאתה לא אמור לעשות, אוקיי? לצורך העניין, אתה עושה דברים, יש לך כל מיני יצרים, תאוות אכילה,
כעס, כל מיני דברים שמשתלטים בך, והוא כל הזמן מנסה להפיל אותך בזה, וכל המטרה של היצר הרע זה בעצם שהוא איזשהו כלי, או איזשהו מנוע, כדי שתוכל להשיג שכר. מה הכוונה? אם עכשיו, תחשוב עכשיו שיש בן אדם בעולם, סבבה, שהוא אף פעם לא רעב. לא, אין לו את היצר של לאכול אוכל טיים, סבבה? לא רעב, לא בא לו אוכל, הוא בן אדם רזה, סבבה? הוא בן אדם רזה ובריא. האם אתה יכול לבוא ולהגיד, שמע, כל הכבוד לו שהוא שומר על המשקל? או שהוא פשוט להגיד, בונה, יש לו מזל, אחי, כאילו, אין לו תאווה בכלל לאכול, הוא לא, בשבילו להיות רזה זה כאילו אוטומטי, הוא לא מתאמץ בכלל בשביל זה. לעומת זאת, יש בן אדם, אחי, שוואלה בא לו לאכול, ואתה רואה שהוא ממש רוצה לאכול, ואז אתה אומר, בונה, כל הכבוד לאיך הוא מתאפק, למרות שהוא רוצה לשמור על הבריאות, אז אתה רואה שהוא עבר פה איזשהו מאמץ. אז כדי לקבל שכר, חייב שיהיה לנו את היצרים האלה. חייב שיהיה לנו איזשהו יצר, כדי שאנחנו נוכל לקבל עליו שכר, אתה מבין? אז היצר הרע הוא כביכול רע, אבל הוא גם מה שעושה לנו טוב בסופו של דבר, אם אנחנו כן מצליחים להתגבר עליו. מה שאני אומר זה לא מבוסס על אמונה, זה מבוסס על הכל מוכח. זה לא כזה בריא להיות רזה. רזה הכוונה מהבחינה ש... בוא'נה, אני גם מתרכז במשחק וגם אני מדבר על זה, זה לא קל. רזה מהבחינה של... לא להיות שמן. אם לא יהיה יצר הרע, לא מגיע לך שכר. על מה? היינו רובוטים, תחשבו שהיינו רובוטים. כולנו היינו רובוטים והיינו פשוט כאילו כמו איזה תוכנה ממוחשבת. לא, הקדוש ברוך הוא נתן לך בחירה. בין טוב לרע, אתה רוצה תעשה טוב, אתה רוצה תעשה רע, זה בחירה שלך. יש לך את היצר, תגבור עליו. רשום לך כבר אחרי שקין קינה באבל על זה שהבל הביא מנחה טובה יותר להשם, אז הוא אמר לו, למה נפלו פניך? הוא שאל את קין. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, הלא אם תיטיב סט, ואם לא תיטיב לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. הוא אומר לו, אם תיטיב סט, ואם לא תיטיב לפתח אתה תרובץ. אם לא תיטיב, החטאת, שזה יצר הרע, הוא מחכה לך, הוא רובץ לך, ואליך תשוקתו. הוא כל הזמן ינסה, יש לו תשוקה להפיל אותך, ואתה תמשול בו. לא אומרים אתה תהרוג אותו. למה לא אומרים אתה תהרוג את היצר הרע? כי אם היית הורג אותו, אז אתה מפספס את התועלת שבו. כי בכל עוד הוא קיים, ואתה מושל בו, ביצר הרע, אז אתה מרוויח. הוא כמו איזשהו מנוע שמביא לך תועלת, כי אתה כל הזמן מתגבר על יצרים, כל הזמן אתה מתקדם. היום ניצחתי את תאוות האכילה, היום אני שמרתי על מידת הכעס. אומייגאד, אספס. אז רשום בתורה, ואתה תמשול בו, לא אתה תהרוג אותו. אומייגאד, אספס. And off towards B we go. Victor and FNS, can he close it or is it OT again? Less. The angle is gorgeous. The kill towards Victor. The follow-up is there. It's deserved at this point. It's going OT. למה בכלל נברא העולם? בגלל שהנשמות היום מתביישות לקבל את הטוב הזה בלי שהם עשו כלום בעצם, ולכן נברא העולם כדי שנוכל לקבל את השכר בעולם הבא. זה הרבה דברים. אבל אני גם לומד ממך, רוי. מה? למה אז... סתם שאלה. נגיד, לא יודע, נגיד עכשיו אנחנו עם ישראל מנצחים איזה מלחמה או משהו, או לא יודע, איזה מבצע בעזה או whatever, כולם אומרים ברוך השם שאלה ואלה וככה וככה. מה קשור? למה הוא שומר עלינו? הוא עושה איזה משהו? קודם כל, כן. קודם כל, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו לאורך כל ההיסטוריה.
רשום שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, תמיד רוצים להרוג אותנו, ויש לך עובדה גם היום. אתה חושב שכל זה שהחמאס וחיזבאללה ואיראן שרוצים להשמיד אותנו ולחסל אותנו, ששונאים את היהודים, זה תמיד היה וזה תמיד יהיה, וזה כתוב לך בתורה. הנה עוד דבר שכתוב בתורה, אחי. מאורך ההיסטוריה תמיד רצו להרוג אותנו. רשום גם שכל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון הקמה עלייך למשפט תרשי. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. אגב, היום מדברים על מדברים היום על כיפת ברזל. אגב, צ'אט, מדברים הרבה על כיפת ברזל, אבל כמו שאתם יודעים, לפני שבאה כיפת ברזל, כמעט שום טיל לא פגע בנו. אתה יודע שזה נס פסיכי. היום אתה רואה בחול, שלא נדע, כן, צ'אט, שלא נדע, כן, עושים פיגוע ירי, 40 הרוגים, עושים פיגוע דריסה, 40 הרוגים מפיגוע דריסה, דברים הזויים, אתה שומע בחול, מה קורה? ופה אצלנו, באמת, כאילו, מחבל יורה, פתאום יש מעצור בנשק. יש לנו שמירה מיוחדת, ורק עיוור לא יראה את זה. זה פיגוע ירי בארצות הברית, עשרות הרוגים, אתם מבינים? ואצלנו יש שמירה, ורואים את זה בעיניים. רואים את זה, זה ליטרלי ברור. מייגאד, קראשיס. הוא חייב לשים את השוקדארט. שוקדארט. הוא יודע שהוא עם אופ, נכון? טוב, קראשיס, אחי. אבל כן היה פה גם דברים מזעזעים בארץ. בסופו של דבר אתה צריך להסתכל על הדברים, אפילו בצורה אובייקטיבית, ולהגיד, כאילו, what the fuck, איך זה הגיוני שמחבל עם נשק במסעדה עם 30 אנשים, מתחיל לראות, אחי, ויש לך לפעמים 3 פצועים, אחי, בקושי הוא הרג מישהו, כאילו, זה דברים הזויים. נכון, אני לא אומר שלא נהרגים, יש הרבה שנהרגו בפיגוע והרבה זה, אבל תשים לב לטילים שנחתו פה, אחי. עוד לפני כיפת ברזל, זה היה בעופרת יצוקה נראה לי, ב-2008. אתה שומע אזעקות, אתה שומע שיגורים, והכל שטח פתוח. אתה רואה את זה. יש לך פה שמירה, אחי. יש לך פה שמירה מטורפת. Sadak's gonna take some space away from Optic. Total pace shift coming back into overtime here, at least early on. Aspas back on that glass cannon. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני שמח שאני יהודי. אני שמח, אני מאושר שקיבלנו את התורה. אני מאושר ושמח. אני לא צדיק ואני לא עושה הכל, גם לי יש יצרים. וכמו שאם עכשיו מישהו ישאל אותי, אז למה אתה לא שומר שבת, אז למה אתה לא זה, גם אני יש לי את ההתמודדויות שלי, וכמו שבן אדם שהוא אוכל לא בריא, אוכל שווארמה, אוכל צ'יפס, והוא יודע שזה לא בריא, והוא בכל זאת אוכל, זה כי יש לו יצרים, ואותו דבר יש לנו כל אחד את היצרים שלו, אומייגאד. יש לנו כל אחד את היצר שלו, שיש. וזה לא קל, לא קל. וואי, וואי, יש לנו פה עוד אוברטיים. מה הולך במשחק הזה, אחי? תפילין שלי קצת תקראו למי אני פונה כדי לתקן אותם. אני חושב שתלך לחנות שמוכרים תפילין. אני בטוח שהם יעזור אותך. עזוב אותי עם העומר בן אישה, עזוב אותי עם הסרט של ספיידרמן. כפרה עליך, אחי. שחרר אותי מזה. with less down on 11 HP as well. No.
באופן כללי כל אדם באמונתו חיה, לא נכון. המשפט המקורי, אנשים רפורמים לקחו את המשפט הזה ועיוותו אותו. המשפט בתורה רשוב, צדיק באמונתו יחיה, לקחו אנשים ושינו את זה לאיש איש באמונתו יחיה. ויותר מזה, הרבה אנשים עד היום בטוחים שכתוב בתורה, איש איש באמונתו יחיה. אתם יודעים שאנשים חושבים שבאמת זה מה שכתוב? וזה לא נכון. כתוב, צדיק באמונתו יחיה. למה לסלף את מה שכתוב בתורה? את זה אני ידעתי דווקא. כי אני סיפרתי לך את זה, לא מזמן. לא, אני הצטטתי את זה לפני. לאורך כל ההיסטוריה היו רפורמים שניסו לשנות את היהדות, ועד היום יש את כל היהודים המשיחים וזה שמציגים את עצמם בתור יהודים, וזה לא נכון, הם לא יהודים. אם אתה מפחד שיעבדו עליך, אז תחפש רב שאתה סומך עליו. גיל, אתה מניח או שאתה צם בכיפור? אני גם מניח תפילין ואין ספק שאני צם בכיפור, אחי. מה זאת אומרת? וואו, וואי. 13, אחי. One towards the top side over by CT. Alvron doing its thing, but he's got support there. No one to close down the gap, but this is feverish. יואו, אספס, אחי. אופרייטור עתק ג'ט, אחי. And crashes Marved and Ye left in tatters here. What do they do with it? לא, תקשיב, אספס עושה פופ-אוף, אחי. אין, אני אומר לך שהבן אדם הזה מתחמם. זה נגמר. וואי, פינש 19. בסדר, נגיד לא נורא. FNS as well. And you get pinged by the recon bolt or the Aldron, I'm not even sure, but punished on the back of that. How Sanak and Aspas can find any sort of comfort in that position is beyond pure chaos. One map apiece. טוב, אני רואה את הראונד הזה. גיל, יש לי שאלה, אני לא יכול לצום בכיפור בגלל בעיה רפואית וזה יכול לסכן אותי. אם אני צם, אז איך זה כאילו מתואם לגבי הדבר הזה? זה, קודם כל כתוב לך בתורה, ושמרתם את נפשותיכם, ושמרתם מאוד את נפשותיכם. אם יש איזושהי סכנה לפיקוח נפש או איזושהי בעיה בריאותית, זה בסדר אם אתה לא תצום. אתה לא צריך להתענג על האוכל, זאת אומרת, במקום להכין לך טוסט טעים עם פטריות טונה, אחי, טירס ובצל מקורמל, אחי, בתור תוספת ליד, אז אם מבחינה בריאותית אתה צריך לאכול, אז אתה צריך לאכול, אחי, פרוסת לחם, עם איזה חתיכה קטנה של איזשהו משהו, ואתה צריך לשתות עם זה תרופה, אז תשתה, אבל אתה לא צריך לבוא עכשיו ולפתוח, אחי, מנגל ביום כיפור, כי מבחינה בריאותית אסור לך לצום. אז גם על זה אתה יכול כאילו לקחת בצורה... אומייגאד, אחי, עוד פעם האספס הזה. 30 שניות, אחי. יופי של דרון. טוב מאוד, אבל לא לזרוק, אחי, הם יכולים לזרוק את זה, הם מסוגלים עכשיו. לא, הנה, ככה זורקים. אנחנו יושבים פה צ'ילינג, אחי, ויש שם נלחמים על החיים שלהם, אחי, בטורים. The patience on display. But then the concern comes to how disciplined is the site here. Crashes finds the tag. The knife reveals it, but it doesn't paint a picture. Aspas knows at this point, and they force his hand. You see Victor there to find that one. מתכוון שאני אמשיך להניח, פשוט מרגיש שאני מזלזל באלוקים כשאני מניח את התפילין קצת קרוע. כל הכבוד, אחי. אני שומר שבת לו. It's both Ye and Victor this time opting for it. This is super dangerous. Now, do they get to... Oh, the timing on this. Nutmegging the players. Victor's actually anchoring towards pressure again. This true pressure has been so good for Loud. So
מלא אחי, מה הולך פה? לא, 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 לא. And we didn't even see the operators. They didn't even have a say. These pacey hits from Loud. So outrageous, but so good. And now Victor, irrelevant. Surely. Still has to get past less in middle. Who's just going to play for time. And Loud once again taking תגיד לי, מה קורה פה? מה זה? Backhanding Optic to find another lead here in overtime. As we enter round 30. תראי את השרת הג'נר, אני אגיד. אחי, מה עם פנס, אחי? יאללה, 7 הריגות, אחי, ב-30 ראונדים, אחי. כן, אמרתי לך. כן, מקודם אמרתי לך 6 הריגות. אבל גם איך קוראים לזה? איי, אחי, גדול. אני גם אמרתי את התכנה הזאת. He's going to hear the jump spot though from FNS. יואו. וואי, נגמר לו הדש. נגמר לו הדש. But again, this also means that Sadek can't fall here, right? Sadek has to play. I don't think he heard him. Now he has. יאה. למה הוא לא החזיק פשוט את הכוונת? אם הוא מביא עוד אחד צדק, בסייד שלו. FNS. לא, FNS אחי, אני אומר לך, משהו לא בסדר אצלו, הוא לא פוגע כלום. נגמר, זה GG. שנייה, קראש איזה ויבר כאלה. האמת שזה 1v3 ויש לו אולט עוד אחד. יש לו 15 שניות, יש לו חץ. לא. וואי, בעיה. רילוד. יפה שהוא עבר צד. זה חשוב שהוא עבר שם הצד ברגע השנייה. לא, הוא מת. איי. בסדר, צריך לפגוע יריות. לא, FNS אחי 7 הריגות ב-30 ראונדים, נו באמת, כאילו. גיל, מאיפה הידע הזה בתור מישהו שהיה בישיבה והמשפחה שלי מצד אבא? באמת כאילו לומד. Capability of these players in the server, out of the server, the mental in here is going to be really taken through its limits. And the fact that we got where we did, Optic looking, you know, whole new looks to them. Fresh start coming out looking, שלנו יהיה יותר טוב. מי שלומד תורה הוא יהיה מאושר יותר. מי שלומד תורה יהיה בן אדם שמח יותר. הוא יהיה פחות בדיכאון. הוא ילמד לכבד אנשים. הוא ילמד מה זה להיות בן אדם יותר טוב. בסופו של דבר התורה זה לא משהו רע, זה סך הכל הופך אותך לבן אדם יותר טוב. אתה הופך להיות בן אדם שמח יותר. וזה כיף, אתה פשוט מתוך כיף לומד לחיות יותר טוב. ומי שרוצה, מי שבא לו לחיות יותר טוב, תנסו לתת לזה צ'אנס, תתחילו, תרשמו הרב זמיר כהן, תלמדו כמה שיעורי תורה. אני מבטיח לכם שאתם לא תתאכזבו. those light buys or that half force that was coming through. Just an insane breeze here. גיל, אתה יודע שהחטא הכי נפוץ בנוער זה זרע לבטלה, תקשיב גיל, אני מניח, אני מתפלל 3, אבל קשה לי לשמור על העיניים ועל הברית כל הזמן, אני מנסה לשמור על קשה לי, קווה שהשם ימלך לי, אבל אני גם שומר שבת. אז בוא אני אגלה לך משהו לגבי זה. אני יכול לבוא ולהגיד לך משהו כזה, אם אתה מרגיש שמשהו מאוד קשה לך, ואתה אומר לעצמך, אני יודע שעכשיו אני לא יכול להפסיק לעשות משהו, אז אתה יכול פשוט להגיד לעצמך, אני רק פעם אחת. פעם בשבוע, אם אני רגיל לעשות איזשהו משהו כל יום, אז אני פעם בשבוע, היום אחד אני מקדיש לקדוש ברוך הוא, רק יום אחד. אז אתה אומר, אוקיי, היום אני מוותר, הפעם אני מוותר, הפעם הזאת אני מוותר, הפעם אני לא עושה את זה. מספיק שפעם אחת אתה הצלחת לשמור, אתה מקבל איזה שכר ענק שיבוא לטובתך, ואתה צריך כל פעם לנסות, אם אתה יכול פעם אחת, וגם אם לא תצליח, אבל כן תצליח כמה פעמים. זאת אומרת, תנסה, פעם אחת. אתה תראה שאתה יכול, פעם אחת אתה יכול, כל אחד יכול.
ועוד יום, ואז אתה תגיד, אוקיי, יום אחד פה, יום אחד שם, וגם זה, אם אתה תעשי את ההשתדלות הקטנה הזאת, אתה תקבל שכר גדול. למה אתה טוען שמישהו שלא לומד תורה לא יכול להתקדם גם בעזרת חוכמת החיים שלו ושל משפחתו? אני לא יודע, אחי, מה אתה רוצה? אני לא אמרתי דבר כזה. כן, תקשיב, אני מצליח שבוע ואז נופל, בסדר. אז בשבוע שאתה נופל, תצליח, תכניס יום אחד שאתה כן מצליח לשמור. נדב, אתה רואה מה נדב רשם? כן. זה לא אפשר רציני איתו, אחי. זה טוב מחמש, זה טוב מחמש. וואלה, מי אני מאמר שמנצח? אני מקווה שאופטיק. אני חושב שאחת הדוגמאות היפות דווקא לנושא הזה של ההשתדלות, ואני לא מצליח, ובאמת כאילו אם אתה כן פתאום מצליח לעשות השתדלות, וכמה פעמים שאתה דווקא כן מצליח, וגם אם זה פעמים בודדות, תיקחו לדוגמה את מי ראה פה את הגמר של האח הגדול? צ'אט, מי שראה את הגמר של האח הגדול שירשום אחד רגע. סתם מעניין אותי. אני לא ראיתי את כל העונה, אבל במקרה יצא לי לראות רק את הגמר שטליה ובר היו בסוף. אז הנה, אני רואה שיש פה אנשים שראו את הגמר, אז אני אגיד לכם משהו כזה. מי שראה, אתם ראיתם בסוף, לפני שהכריזו על המנצחת, הראו לטליה ולבר את הרגעים ראיתם שהראו להם את הרגעים כאילו מהבית שלהם, מכל התקופה שלהם בבית, ורואים את בר, שהראו את איך שהיא מתנהגת, ואיך היא צועקת, ואיך היא מקללת, ואיך היא מתנהגת. אתם ראיתם את הפנים שלה כשהיא ראתה את עצמה? היא הייתה כולה מבואסת. אתם ראיתם את זה? אני לא יודע, אני ראיתי עליה, כאילו שהיא הייתה ממש מבואסת, שהראו לה איך היא התנהגה בבית. היה לה קשה לצפות בעצמה, איך שהיא התנהגה ואיך שזה, והפרצוף שלה היה מדוכדך של בר. אתם ראיתם את זה? מישהו שם לב לזה? מישהו ראה את זה? קיצר, אף אחד לא שם לב לזה, אה? קיצר, לא משנה. קיצר, תחזירו אחורה ותראו שבר הייתה ממש כאילו מבואסת על עצמה ואיך שהיא התנהגה, ואז הראו את הקטעים היפים שלה בבית. הראו פתאום שהיא דווקא הייתה חייכנית והייתה חמודה וכל זה. ואז אתה לומד מזה שגם בן אדם שעשה חטאים או עשה דברים לא טובים בחיים, קשה לו לראות את זה. וקשה לו מאוד עם... קשה לו מאוד עם זה שכאילו הוא התנהג לא טוב, וכאגב כל אדם שבסוף כאילו זה יראו לו את כל המעשים שלו כשהוא יגיע לעולם האמת, אבל אתם ראיתם איך היא שמחה שדווקא את הרגעים שהראו אותה בתור מישהי, הראו אותה את הקטעים היפים שלה בבית, וכל זה פתאום נעלה לחיוך, נכנס לאור לחיים. כל הדברים הטובים שאנחנו עושים יעמדו לזכותנו בסופו של דבר. גם אם זה דבר קטן, גם אם אני רגיל לעשות 6 חטאים ביום, אז אני אעשה 3 חטאים ביום. כבר אתם תראו שיפור אדיר, כאילו. אני לא יכול לקבל שינות. אתה יודע, אחי, כבר לא מצחיק, הוא כבר חופר את זה. לא. אני במוד גם של צחוק, כאילו שכזה. תשמע, גיל. אפק אליי פורטנייט, והניקודי רואה את הלב שלו סתם נכנס, ואני רואה מישהו בצ'אט שלו כמוני, מה הוא רושם? אם אתה מסטרים כל יום למשך שנה, אני אעשה לך יותר מ$50. רגע, שראוד בראיון, בוא נראה. פתאום שראוד כזה, yes, God is real. No, it's kind of like how I'm feeling right now, you know? I know half the crowd is already gone, but I'm feeling kind of like a little nervous, a little amped up, a little excited, but a lot of it when you're playing goes away in that first few rounds. Yeah. You get those first few round jitters. Pistol round is always the hardest because you got to be the most precise, of course. But once you get the pistol round out of the way,
it's all just natural, you know, just what you're doing at home. Yeah. Now, based on your attire, it seems like you're cheering for a specific team. Who'd have thunk it? But I actually do want to get your thoughts on this Optic lineup, right? They just, you know, fell on Breeze here. It was a very close game, 2-1 in the series. So Like, you know, what you're picking as, especially since you have just re-entered in the competitive sphere yourself. What are you noticing as you're watching these games? I mean, for me right now, what I actually said in my last interview is I said 3-2 Loud. Yeah. And I actually still think that's going to go that way. That's fair. I think Haven is going to go to Optic. I feel like Optic has a really, really strong Haven. Yeah. But I believe Icebox is the last map, and Loud is nasty. They are so good at Icebox. I really, really want to see it go to 5 maps, but I still think it's going to be 3-2. Oh, man. Sorry, NA. Yeah, he's wearing the jersey. Hex is watching at home. Hastro's watching, crying tears. No, I'm kidding, man. But look, man, I know everyone at home's wondering. I know you talked about a little bit on the gold carpet, but what's next for you, man? Because there's obviously been a lot of rumblings, a lot of chit-chatter. What's the deal? I mean, the deal is hopefully jumping on a team, whether it's tier 1, whether it's tier 2. If it's tier 2, I'd like to start a team. Maybe get some up-and-comers. If it's tier 1, I mean, of course, I want to see how well I can do in like a full-scale 3 to 6 month, like really, really go hard. Because I only played for like 3 weeks. Yeah. You know, I want to see how I do in 3 months. Yeah, man, you want to get a little bit more time in the field. You know what I'm saying? Hey, dude, Shroud, doesn't matter the game, don't matter the event. It's always a pleasure to talk with you, my man. But let's send it back over to Insu and the rest of the desk. So break it all down. You heard it here first. שראוד יש לו קלאס, אין מה להגיד. שראוד יש לו קלאס. בן אדם יודע לדבר, יודע לעמוד מול מצלמה. אלוף. לא, ברור, תשמע, אבל אין יש לו קלאס, אחי. And I think the crucial thing that Shroud brings up is that it doesn't have to be this next map. It literally doesn't have to be שראוד איש הרשיר, חביבי. head to Icebox. The point is that they are on tournament map right now, and Loud only need one more. שראוד לא בסן, לא. גיל, לך תפתח עם שראוד קבוצה? הוא הציע לי, אבל הוא לא רציני. שטאפים, לא ג'יטק, לא בא ברגל. נכון, שטאפים שראוד, אחי. אימג'ין. בוא'נה, איזה גביע יפה. Brazil as a region to carve out history right here in Valorant as well. Before we head into the whole, 2023 where it's going to be much more structured, this is the time to shine now in the open circuit and to make a name for yourself as Loud as, the team that can actually go toe-to-toe with North America and EMEA. The crazy thing as well is that we would be heading to Sao Paulo with Loud. With a title. That's the defending champions. גילי, ראית את הזמרת שהייתה בהתחלה? לא, איזה זמרת הייתה. איזה הפקה הם עשו ירבק, באמת? בוא נראה. יאללה, בוא נראה. אם כבר רואים, אז עד הסוף. מה קרה לטאריק, אחי? איזה קול נהיה לו. איפה זה, אחי? זה כאילו? אתה חייב לראות, זה השיר של ולורנט, יעני? בוא נראה. וואי, מגניב. עוד קצת קדימה, יאללה. To this final match, this final celebration of the players and the community. Please give a warm welcome to the stage, Ash. Because it's time to fire again. תארו לכם, אני עולה פה במקומה. את כמו שמש לב של זהב, כל התפילות שכיוונתי עכשיו, אור שחסר לי כל השנים. Am I learning my lesson, never running from wreckage when it's getting too close. בוא'נה, היא שרה יפה בלייב, אני מקווה מאוד שזה לא פלייבק. A million ways to get burned and still inside it
מלא, איזה ביט מטורף, היא מלא, היא מלא. היא מלא, תקשיבו מה הם עשו פה, זה פשוט פסיכי. כן, זה פלייבק, איזה באסה. אני לא אוהב פלייבקים, מה קרה? אנחנו שומעים את השיר פתיחה. אני באמת קשה לי עם זמרות ששרות פלייבק. אני חושב שזמר צריך לשיר בלייב. אייל גולן שר בלייב, הוא לא שר בפלייבק. אני יכול לבוא את המטרה. אני לא שומע אותך, נראה לי, אני מספיק. איזה יופי. יואו. יהיה מה שני הדבר שלך, אני אגיד עליך. חשוב לי מה שקורה לכם. Follow me into the depths of hell. Maybe we're already there and too close to tell. In another life we might be playing it safe, but not here we fear no more playing with fate. Don't be fooled or mistaken by my angel face. I'm just a hothead looking for a reason to break. I'm the wizard of death, I'll come visit you next. Whisper my name on an X, so you'll bury that breath. I'm caught inside the fire again. I'm caught inside the fire again. The fire again. The fire again. היי, איי, 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 איזה יופי. I'm the wizard of death, will come visit you next. Whisper my name on an X, so you'll bury that. And now to swing through the operator to try and make the swings. They will. Nice. Given the right angle at the back of the site with a frenzy at play. Hand and hand bound. Ripping them apart. יואו! ככה הם עשו את ההצגת שחקנים במעבר חד? יואו! מטורף, אחי! מה? טוב, בוא נראה עם ערב שצריך להגיד לו שם I'm the best. I'm the best. בוא נעבור למשחק. תשמע, אופטיק מעלה פעמים עושים את החרטה הזה, לשבת שתי אנשים באותו מקום שלא בודקים פעמיים, נגיד בגרפיטי, או בבקסייד ב-C, או בקסייד B, אין, הם מתים על החרטות האלה. I remember Victor and Crashes, I believe, tucked into graffiti. He was so tagged up. I mean, Sassy should have had those kills, to be honest. He was so close to finding them. סירי? מה קשר סירי? Optic 7 לזה, לא יודע. matches. And now actually up against the ropes. טוב, לא נראה לי אני אראה אותך למפה הגיל. בעיה. סנבה, אתה יכול ללכת, חביבי. אני רואה את כל המפה, יאללה. סליחות אחי, לא יודע, אני לא רב, מדינה, אני... תתייעץ עם רב אחי, אני לא רוצה לקחת עליי אחריות שאני לא מכיר בה. יואו. טוב, מרב. כמה אני בדילי? לא, אני בדילי.
That's the fault line, the seas and the וואי, pain הייתי shot. בדילי Like I said, the מטורף, combo מה comes אתה through דפוק? pretty late just to catch Optic off. מה על הלאוד? תיתנו בן לגל. Tested. איך עושים Like I את said, זה? that homework factor. Some of the things that Optic set up in the early round. 2 kills on the side of Optic, Victor and Marv to get on the board here. נו, מחר עד 3 Bulldogs and a ו-20. Vandal. זהו, אתה בבן גל. Very comfortable round 3 setup actually. Especially now if they want to sit a little deeper מה? and force Optic to שכח explore מה the map. שאמרתי, מחר אני מתחיל ב-10:30. יאללה, אני פה לראות גם אם יש שפה חמישית. גם יש אוברטיים שמיני, אחי. On the back of that, Les is actually tucked into Suez now, that rifle. פשוט He's לראות got a אותו safe בטמן, אבל TP טיפה יש לנו outside link. יותר מישהו לשעות, אז אני צריך ככה לישון באיזה, נגיד אני קם ב9. נו מה? Rewarded for the early setup. מה נסגר עם אופטיקוס, עמק? ה-FNS תתחיל להרוג היא חתיכת ליצן, אחי. 30 ראונד עם 7 הריגות, אחי, אתה עולה לי לעצבים. מה, אתה סולקס, אחי? סליחה, צ'ט, הייתי חייב לפרוק. תשמע, אגיד לך מה. רגע, גיל, כשנגמר המשחק אתה סוגר את הלייב, נכון? לא, דווקא חשבתי, אחי, להישאר פה עד הבוקר, ככה, לצפות בוודים של... האמת שרציתי לצפות בספייר סטרייק... למה אתה נכנס? למה אתה נכנס? רציתי לצפות בספייר סטרייק, אחי, בלייב כבר הרבה זמן, ואני חושב שזה התזמון המושלם. ביצר הטוב שלך שנייה ותקשיב את האמת. נו מה? ברור שאני סוגר את הלייב, מה נראה לך שאני... לא יודע, אוהד שחק רמיק. נשאר פה לשישי שבת, אחי, מה אני עושה? לא יודע, אתה מטורף מספיק לשחק רמיק. FNS trying to maybe set up Victor a little here, but see how diligent they are on the way back in. Once again, Loud are notoriously good at this. קיצר, אז... וואי, וואי, איזה יוטיליטי, איזה יוטיליטי. לא, לא, לא. ככה זה נגמר, צ'ט, ככה זה נגמר. ביי, טום טום. וואי, אני יכול? לא שתיתי הרבה זמן, ויש לי כאילו בקבוק עם מים קרים, אבל לא קרים לגמרי של קופי, שלא מחכה לקחו בשיניים, אלא קרים זהו, אתה שיר איתי. אז לא שתיתי כלום היום. איך רציתי רק לדעת מה הלב שלך מרגיש, שהכל צלול פתאום. תשמע שירים אמיתיים, תשמע ענף. And that's the plan from the get-go. You see, as soon as that first one's drawn, they know they have the 5v4, they have numbers advantage. שאת עדיין מנצח את הפחד הראשון איתו ולא איתי גיל, מה איתך אח? אחרי הרבה זמן שלא צוויתי לך, מודה שהתגעגעתי. וואלה, הכל טוב, איתה איך אתה אח שלי? אין על ענף, אתה רואה? הנה, גיל, אפילו לירון, אח שלי, לירון עכשיו מקבל בן, אחי, מה זה בן? לא, ואז אני מבקש ממנו סליחה ליום כיפור. אז זה לא ליל טי.ג'יי שאתה שונא אותו נגיד, וזה לא כולל כל הדברים האחרים האלה, זה מישהו הכי, זה ברמה העולמית, זה ברמה כאילו גבוהה. Where's the spike and all that's being planted? That's going down. לא, אבל אחי, מה זה אחר הזה? מה נסגר עם אופטיק? כל הכבוד. לירון, הוא חושב שאין כאילו כמו ליל טי.ג'יי או כמו ליל בייבי וכל אלה, הוא לא יודע כאילו מי מדבר. מה איתך, מיצ'ו? בסדר, גיל, אתה לא רוצה להאמין בזה. בוא הולך גוגל גיימינג. עכשיו אני יכול להאמין שזה נגדך. גיל, למה אתה לא רוצה להאמין בזה? רגע, זנבה. מה, גיל לירון, תגרמו לגיל, לא יודע, באפטיים או משהו, לראות איזה, תשמע שיש לו. אתה יודע, זה מרגיש לי, זה מרגיש לי כאילו הפרו פליירס היחידים, הפלאש היחיד שהם לא מצליחים להגיב אליו זה של פיניקס. כאילו לברית שכולם מסתובבים. אתה פיזית לא יכול להגיב לזה, אם אתה יודע שזה לך להגיב. אתה חושב? זה מהיר מדי. אני לא חושב, אני חושב שאני בטוח בזה, זה מהיר מדי להגיב לזה. זה יותר מדי מהיר. לא, הוא יפגע פה בלייב, לירון, אל תעשה לו את זה, לירון. יש לו שיר גיל אחד העצובים.
אל תלך לירון. זה לא יודע שיר טוב, שיר כאילו, לא יודע אחי, נגיד דסרט, או גרואפ, או נגיד קלאוד, זה משהו כזה, שיר גם ארבע יודעים מה להתחבר, אבל זה סתם מתחיל טוב, מרב. There was nowhere to run for him and nowhere to hide. The spike now can be delivered. And the plant. מה זה, הוא העביר לו את הספייק כמו שאני מעביר לך את הסטייק במשחק, אחי. Come on. found that kill? How? The Rory Thunder gets posted as well. Aspas looking to close the distance, but doesn't get strong. אין לי ביום חמישי בערב, אין לי בית ספר. יום שלישי אני זורם. Of course he does. לא, אני יודע, אני חייב יום חמישי יום שישי. כי ככה שני Optic מצפת למחרת. regained composure in this round, only losing 2 for themselves, but finding form here to close the gap. And the run it back creates so much pressure. The C-side. אוי ויי, עכשיו לירון וזנבה מאחדים כוחות, זהו, הלך עליי. לא, אבל אחי, לא, זהו, אין לי כוח לזה, אין לי, מספיק לי זנבה, עכשיו לירון, גם אתה איתו, נו. אבל תקשיב, גיל, אתה לא יודע מה אני עובר פה בדיסקורד מעבר לשעות השידור, לירון, אני לא צריך גם אותך פה עכשיו. באמת, אני צריך פיצוי נפשי על זה. וואי, שקע שנייה, לירון, תסביר לו שהוא לא כמו כל האחרים. אחי, אתה לא יודע איך זנבה שר לי, I'm gonna punch, אני בא לדיסקורד אחי, אני שומע אותו. You're gonna punch, you go down, וואי, תקשיב להשת, גיל. למה זה לשמוע את זנבה ככה, פתאום שאתה בא לדיסקורד בלא צפוי, אחי? אומייגאד, אספס, אחי, הושיב את יי, אמר לו, קח כיסא, שב על הרצפה. יש לי FNS, אחי, פחות הריגות בכל 4 מפות, ויש לי במפה אחת. rotation coming in, the two players kind of peeling away from the A side. תחפש באפטיים ביוטיוב, גיל. תקשיב, אספס שופט אותם. נראה לי קוראים לו אין דפריל מיוזיק, אם אתה טועה. מה זה אספס שמע, הזה? איזה חייהו, אחי, מה? זה לא יאומן, אחי. אחי, הוא מטורף. גיל, תודה שם ראיתי סרטון, הופיע לי ביוטיוב סרטון, קוראים לו Best of אספס, או לאוד אספס. זה היה אחד הסרטונים הכי מטורפים, יש לנו כל כך הרבה פרגים מטורפים. אימא'לה. מה, הוא מביא להם את המשחק עכשיו. תראה איזה כפה הוא הביא לאופטיק יי, אחי. הוא גם הביא אחד בוולבנג במזל. אשכרה, זה לייב, אחי, עם זקן. אני אמרתי לך, זה לייב, אחי. כן. תראה, זה אשכרה הוא, אחי. השיער, הפנים. כן, כן. אבל איזה זה הוא, אחי. הנה גיל, אתה רואה? גם מישהו שואב מזרחית מסכים. אגב, זנבה, שים לב למה שהולך פה, אתה שם לב מה קורה כאן? זה האמת שאני מה זה בתוך... מלחמה על אימיין, אחי. גיל, אני מה זה בתוך השיחות שלנו, נהייתי כמו הוואץ' פארטי של דארי קנינו. כן, שלא מדברים על המשחק בכלל. תוך כדי שאתה... אבל תשמע, כשקוראים כל כך הרבה משחקים, אז זה פשוט כבר נהיה כיף לדבר תוך כדי ולראות. איך הוא לא פגע בו? נו מה? בוא'נה, אשכרה, FNS, אחי, התועלת היחידה שלו במשחק זה הרימון, אחי, והאלרמות, זהו. הטורט עשה יותר דמג' מ-FNS במשחק הזה. די, גיל, אין לה היה לבטור. יהי 2-4, די, יהי לא טוב. כולי שלום, שלום דרלינג, אתה עושה היום משחק. לא, אחי, מצטער. FNS זורק לידים, ראית? טורניר הבא נשדר מהאולם, סגור. לא... אין, גיל, אני הגעתי למסקנה שאם אתה מפיק את הגראז' ומישהו מהקונקטור מחזיק אותך, כל עוד אתה לא מפיק שום זווית אחרת ומפיק רק אותו, אין לך סיכוי להרוג אותי מחזיק את זה כזה פריד. תגיד לי, FNS לא הרג היום? נראה לי אין לו כאילו משחק גדול. למה אתה מפחד לשחק בזמן? אחי, יש את הגמר של הצ'מפיונס. מה קשור מפחד לשחק? כפרה עליכם. זה שזה יצא בתקופה של השיא של ה-VCT, אין מה לעשות. אני בכלל לא מפחד. 534. בוא כמה רדיה. רגע, זה לא הסינגולות שלך, היית יותר. לא, אבל הייתי 569, אבל לפני שיצא אסנדנט רנק, והאסנדנט שינה את המאזן. לדעתי זה C.
tell me you're not getting worried though. צריך 51, 3 ווינים. 4. כמה אתה מקבל? 4 ווינים. מקבל בין 15 ל-16. אני מקבל 18 אם זה 13-4. אתה אומר אם היית מקבל כמוני היית בקלות עולה. בדרך כלל אתה משחק הרבה בגלל זה אני שואל, ועכשיו אתה בשבוע האחרון אתה לא משחק כלום, אולי אתה מפחד, אני לא מפחד לרדת, אתמול שחקתי בלילה וניצחתי, ולפני יומיים שחקתי בלילה וניצחתי, פשוט לא בזמן לייב. פשוט אתה מכיר למשחק אחר, השידורים האלה מעניינים אותי וזה קשה לשחק גם וגם. וחוץ מזה, כן, יש איזה משחק חדש בפתח. אני לא מאמין, אבל יש סיכוי שאני אפרוש מוולורנט. לא בטוח אבל. תגיד, חייב לעשות באמת סרטון לייב, אני אתה קוראים משחקים, ואולי גם שי. אבל טרייארדים, טרייארדים עולים צחוקים. לא, אבל הצחוקים... המשחק הזה הוא טרול לזה בסופו של דבר. אבל הצחוקים באים מהטרייארד, זה כל הקטע. לא, כן, אני יודע, אני מסתיר טרייארד, אבל אתה לא... שי וארבע בבוקר, אז יש וואי, לך טרייארד. שי הכי איזה נצא את החיים. תפונו. אין, אחי, אי אפשר יותר. אחי, למה כל פעם שאני שומע פנטום מרסס אני חושב שזה תרומה? בדיוק כמו הסאונד של התרומה שלי. אתה חושב שלאוד מנצחים? אני לא מאמין, אחי, זה בושה. אופטיק, אחי. קודם כל זה לא בושה, לאוד טובים. לאוד מאפנים, אחי, שתדע לך שהם לא מה שהם היו פעם. בוא'נה, 0-7, אחי. יופי, הנה אולט. הדבר הכי מועיל שהוא עשה במשחק, אחי. יופי, הנה אולט. לא אמרת את זה עכשיו. הוא מסתכל את השוק, מה? יופי של איך שהוא ימות לאופרטור? אני רוצה ש-FNS יהרוג, ראית, הוא גם זרק עליו נייד, איפה FNS? תהרוג. מה, איך הוא פה? אימא'לה, מה אני רואה, אחי? You got Yay posted towards long, ready for the post plan. You got Marved on the way around supporting, probably through garage here, but Sadak gonna try and at least get up towards plat. Clear sight, sees nothing, looks towards garage. אפשר לדעת מה השם של המשחק, אתם תדעו בקרוב ואני אעלה על זה ללייב. לא, הוא הורג את יאי. אוקיי, הוא לא הורג את יאי. Considering it looked like Loud had the right read on this, that was the תראה כלום יודעים עליו פנס והצ'אט, Optic was still sticking the landing. וואלה אחי, הייתי שם את יונרס אחי, לפחות היה מוציא לי שם איזה 3-4 שוטים. לא, מה יש לך? אני זוכר ש-FPX היו נגד פנאטיק, פנאטיק היו את הוויסקומס, ובמחצית הם היו נגד FPX, ובמחצית אנג'ל היה 0-12, ואז דרקי צחק, לא כן, ואז דרקי צחק, ואז מיסטיק עשה לו וואץ, ואז אמר לו פרס סטאב, ואז כולם התחילו לצחוק. גיל החודש רדיון מגיע לך כוכב, תודה מיצ'ו. אבל גיל, אם אתה עושה שעה ששחקים אותה לרדיון, ואם הזו זה יתרחק, אתה לא רוצה להגיע לזה כמו... אנחנו נגיע, מחר אנחנו נעשה לייב לרדיאנט, הכל בסדר, יש עכשיו את הגמר של הצ'מפיונס. המשחק הזה קורה פעם בכמה חודשים. פעם בשנה, אחי. פעם בשנה, סליחה. לא, בעצם יכול להיות כמה חודשים. יש את המאסטרס, אז הם יכולים לפגש, לא? כן, אבל זה יותר גדול ממאסטרס, זה כל הקטע. ברור. I think considering how quickly that problem became committed, they've got to have noted they pulled the players away this early. It's actually a lot רגע, of הם עושים על זה קומית? לא. לא, יש פה FNS, תראה איזה ניידים יש לו, אלוף בניידים. מה, איזה ריטייק חריף על A יש פה? כאילו, אתה ראית איזה ניידים יש לו? פוגע כל נייד. כאילו אולי תפרוש לבלוגים של אוכל? וואלה אחי, זה יכול לעבוד. גיל גלבוע. And they still obviously, if you're Optic, you still have to clear up here. So it becomes really apparent that you've not felt pressure anywhere else on the map by this point. המשחק קורה פעם בשעה, אתה מגיע לרדיאן פעם בעשור. בדיחת זנבה מצחיקה אבל. הם משחקים מהלון, תשמע, איך הם אוהבים, אחי, אפס זה כל הדברים שלא קשורים להרוג, לזרוק ניידים, לשים פוד, לא פוד, בלרמבוט, פייסי אופיר, מה יש לקראשיס, תגיד לי, מה עובר עליו, הוא צריך רפואה שלמה? לא, מה, הוא רק כזה רנדומלי. מה, יש גם ירוק פול בלנק, מולי, יופי. לא, אבל חצי, טוב, ויקטור. אולטי, ויקטור! כתבוט! יואו, אחי!
Now actually it swings back in the opposite direction. Now I'll have to address this. If some ultimates come online... אני לא מפחד, כולי שלום, הכל בסדר. אנחנו מחר נגיע לרדיו. Allowing a free plant. Allowing that deep reset in the post-plant hole. צריך להגיד לי, אם זה... וואי, זה פוקס של מרק. I'll find it two blind kills there. Fair enough. Kind of look like me. אתה יודע מה מצחיק? ברגע שיהרוג מישהו אחי, כל הצ'אט יתחיל לכתוב WFNS וזה. See where that gets committed in the end. And I wonder if there's repetition. הוא עוד לא הרג? הוא עוד לא הרג? לא, עוד לא 09. אחי, אולי הוא יהיה השחקן הראשון בהיסטוריה, שתחשבו על זה. אם אופטיק לוקחים את המפה הזאת, הוא השחקן הראשון בהיסטוריה שמנצח מפה בלי להרוג אחד, אחי. דמיין תביא אליו. וואו, אני אוהב את הפלי הזה. וואו. אחי, גם נראה לי אסיסטים אין לו, כאילו. לא, יש לו 4 נראה לי. Oh, that's a big miss. תראה את ויקטור, כולו רץ כזה שבוע. טוב! וואו, שמע, ויקטור הוא מלא אימפקט. Unlucky. Cover my body, you little fucks. The fuck אבל you do? תראה את אופטיק Oh, we are going gay, oh, we קיי. are going gay, תראה we are את going אופטיק קיי. או, לא, אתה... הישראלי... או! רגע, נבלתי שהוא יתפוס אותו בטיימינג. כן. גיד, הישראלי שאוכל טיטים וקומפים. Cover my body, you little fucks. The fuck you doing? Ah, we are on A, okay. Nice. אוקיי. מה עשית? What are you doing, guys? What are you watching? אוקיי, we are on A, okay. I get it. מה? Actually, I don't. Cover my body anyway. Scalp to claim and already... Someone stay in garage and cover my body. Where do you go away? שמע, אוי מלא. עם כמה שאני שונא את ויקטור, כל הכבוד לו. למה אתה שונא את ויקטור? מסכן, מה הוא עשה, אחי? כן, לא הבנתי. לא, כאילו, למה יש לי... באמת, למה אתה שונא את ויקטור? כאילו, מה הוא כבר עשה, אחי? מצמץ לו לטעמך? כאילו, איך אפשר לשנוא אותו? הוא לא מתראיין בשום מקום, הוא לא זה. הוא סתם גבר כזה שבא, עושה את האימפקט שלו והולך. למה? לא, אני בשידור. considering the vast majority of the rounds that they've garnered are in the full gun rounds. FNS עשה קיל? וואי. איזה קל זה לנצח ראונד שפתאום הוא זה. גיל. מוטי. כל תירגע. דבר שני, אתה בפעם ראשונה שאמא שלי באה לחדר ואמרתי לה שאני בשידור, היא אמרה לי מה זה בשידור? אמרתי לה בשידור ביוטיוב לייב, היא אומרת לי מה אתם שומעים אותי? לא אמרתי לפני, ואז אתה יודע מה היא עשתה? היא התחילה לסדר את השיער כאילו אני מצלם. כזה, הכל טוב, לא אוכלים בטח. בוא'נה, זה היה מצחיק. לא, כי זה היה מצחיק, זה קרה. לא, איזה גרוע, המרבד הזה, יואו. טוב, יאללה, show me something. מי זה? FNS, חשבתי FNS הרג, אבל מסתבר שדמיינתי. לא, יש הבדל בין מאסטרס לצ'מפיונס. צ'מפיונס זה האיבנט הכי גדול בשנה, ומאסטרס יש פעמיים. זה כמו כאילו איבנטים יותר קטנים, אבל הם גם גדולים מאוד. זה כאילו... בוא נגיד שהצ'מפיונס... לא, כן, אבל לנצח מאסטרס זה כאילו אתה עדיין לא נחשב האלוף. להיות צ'מפיונס אתה האלוף העולם, כאילו. מי אני בשיחה עם זה? יאללה, למה אתה רושם 1-11 זה? מה זה לא יפה? וואלה אחי, בלי להעליב אני לא יודע אם פנס יסתדר בטיר 2. סתם, לא חושב שאני צוחק. וואי, אתה יודע מה זה מהיר? איי. בסוף להכל גם בייטר, סתם. היי וואי, הלו? תשמע, אם הוא מביא את זה, צ'אטים הוא מביא את זה, אני עושה קומפ, איך אני איתכם? אני עושה קומפ עליי. אם הוא מביא את זה. וואי, שמע.
Two of the opposing players. אם הוא מבין שאתם מקבלים קומפ אחרי הלייב, איך אני איתכם? אחי, אם הוא נכנס בשיפט-פולק לגאראז' ואיכשהו מנצח את הפייט על הפי, או הם עושים פליי לאינפו. אתה יודע למה, אתה ראית את ההבנה של הסיטואציה? לא ראיתי. אני חושב שהוא סתם רץ כמו אילג. מה לא, אבל אנשים חושבים שזה מה שלא רגיל, כי הוא סתם רץ ומאמר. יש לו כל כך הרבה הבנה לסיטואציה. לא, למה אתה מזלזל באנשים? לא נכון, אני חושב שהם הבינו טוב מאוד מה קרה פה. לא, תלוי איזה אנשים. מדבר עליך אנשים שהם עכשיו גולדים, אחי. שרואים את הלייב, כמו מלא. 200 ומשהו אלף שצופים בלייב הזה, אפילו 3... יש פה מלא קיצר. 500,000 אנשים צופים בכל הלייבים. הרוב הגדול, הרוב לא הבינו למוס, לא הבינו כאילו שהוא... נו מה, עכשיו הוא מביא את זה ואני צריך לעשות קומפ? יש. אני אוהב את זה שקראשיט נשאר רגוע, כולו לא הסתמסטיק בכיף שלו. אתה יודע מה מגניב גיד? אם היה מחכה לך, זה היה פליי מטורף, אבל זה יכול לעבוד עם הרבה מאוד מזל. הוא היה יכול, לא צריך, אבל היה יכול להגיד, לחכות 5 שניות אחרי הפלנט, לדפוק את האולט לכל הסיטי והאלי, ואם הוא שומע 2 טאגים, כמו מטורף, לרוץ מתוך A לביל לסיטי. זה פליי מטורף, אבל זה היה יכול לעבוד. וזה למה חברים סנבה לא טירואן. מה? כי הוא היה עושה את הפליי הזה. לא הייתי עושה את זה, אבל אתה מסתכל על זה, אני אומר וואו, זה היה יכול גרוע רצח או מטורף. when we are looking forwards about Victor and whether or not he's going to be able to keep this up. זה לא משחקים ומשווים בין השחקנים, אחי, משכור הכי גרוע בתורי פנס, 1-12 אחי, כמה ACS יש לו? 18? חי FNS, חי... חי זה כמו 18, חי שקלים. אני יודע. חי ACS. לא הבנתי איך ויקטור והוא יפני מה הלוז? Exactly, Josh. Is 5 enough? Because when you look at Optic and how they play Haven, on their attack side, that is where they've been collecting all the rounds to take away that map so far over the course of this tournament. גיל, בוא עסק, אם אופטיק נצחים, תעשה קומפ. הסיכוי היחיד שאני עושה פה קומפ זה אם יש פה 10 חברי מועדון חדשים. רגע, תשמע NF בינתיים, גיל. And I think 7 rounds for Loud. Listen, they take the pistol round. I think they may have just carved out a spot in history. They may have one step away. You win this map, you close out Haven, and you're the first Brazilian team to ever take a trophy home. What an achievement it could be. Loud just 6 rounds away from that trophy. Pansy and Hypog, let's see if they can close this one out. They've given themselves the footing here, Mike. They've given themselves that pathway to glory. 7-5, they've absolutely given themselves a chance, but it's not completely out of the woods yet. There's still danger. There's still what we were seeing from Optic. It's not over yet. It's how bad do Optic want this. Absolutely. And last time, actually, previously versus DRX, it was Marved and Ye to really be the driving forces on defense. Victor struggled to find any sort of success here, and now let's actually swing immediately on this angle. Will force Victor and crashes a little deeper on site, but already reinforcements here in A-Link. Now don't stop it though. They're straight onto site. Yeah, but already Optic fell away from this. It's looking for like... Actually, I suppose he was mid-tempo in this. מה זה? זה המולי, אחי. הוא פלש! לא, אופטיק, אתם צריכים את הראונד הזה, נו כבר. טוב פלש, לא טוב. נו מה? אין, הפרנסים, גילי, היה לך 5 פרנסי, לא? חבורה של גחליליות האופטיק האלה, באמת. איפה FNS? 3-13. בוא'נה, הוא הכפיל את זה שלו ב3. אחי, איזה חזק זה. אחי, כולם כמו מפרנזי. אתה יודע מה יותר חזק מפרנזי? קיל, תמיד פורצים אותך בסייט ואתה רואה 5 אנשים מפרנזי, אחי, אין לך סיכוי. זה יותר מפחיד מ5 אנשים ממודים. ראית פייס כבר, מחזיק נית, כולה שלא יכול לראות לראש. הנה עכשיו כל הנביאים, אחי, מהתחלה אמרתי, זה יהיה או לאוד או DRX. אני צפיתי את העתיד, חברים.
Some utility invested here. אוקיי. Find one here on the triple swing. FNS, אחי. היית הכי חוץ מלזרוק רימון, הוא לא עושה כלום. ראית? איך הוא קומץ עם הרימון אחורה, זה אני אומר לך, בן אדם אחי יש לו בעיה עם יוטיליטי, הוא מכור ליוטיליטי בקטע אחר. He's got a lot of space to work with. Loud have to take a breather. I think they will wait for Pancada to find something. תרד פנקדה, אחי. 3 shots in the headhunter. אתה רואה, יהיה מחזיק את הרוטציה. ובזכות זה... אחי, אני יודע מה הולך פה, לא צריך להסביר לי. יו. איזה יופי, איזה קלאץ' פלייר. עכשיו הם יודעים שיש אחד בסין, נכון? לא, הם לא יודעים, הם מפגרים, הם מטומטמים, והם חמורים, אחי. לא, הוא לא צריך להביא שם אחד, אני מצטער. לא, באמת, אחי, אבל זה ברור, זה ברור. נראה לי הוא ציפה שיש מישהו בשיא, אבל לא עד כדי ככה בו. לא, אוקיי. אחי, אין פה מרוזים הבולדוג שומרים, פעם שנייה כבר. אחי, זה פעם שנייה שמרוז מרים בולדוג ומביא את הראונד בשביל הטימטים שלו. ועוד ככה, דמיוני כמה סיטואציה הגיע אתמול. אותו דבר. לא, לס מביא את זה, אחי, הוא תופס טיימינג טוב, זהו. אלא כן הוא מסמיק ודופק פול. לא, הוא יכול... אם הוא הורג אחד, יש לו גם טיפי חזרה. לא, הוא הורג את מר, בדוק. לא. I mean, any other round, in any other matchup, Marv sticks that. Of course he does. Because he's gotten away with it so many times. But Les, the absolute hero here. Victor almost has it. Oh, the Iceman himself finally melting a little under the pressure of it all. היה צריך לתת לזה סטיק, What a round for Optic though. אשכרה בורגר קינג, אתם צודקים. Something out of nothing. לא טוב. Look at the repurchase צריך back פייב into גייס. Loud. I mean, they're still pretty good with the Spectre. I'm not going to put it past them at 9-5. If they make it to 10 now, I'm getting real worried for Optic's chances here. Loud on the verge of double digits. If they can somehow dig deep in this, your danger man always going to be less here. That rifle still in the hand. Don't forget about that. Actually, there's one way. It kind of sets up Yay as well. It's only Aspas positioned here. Crash is actually now slipping away towards heaven. Let's go, Optic. Potential here for Sadak and Sassy to try and fake something on מה זה? יש לו ליינאפ, איזה חנון. רגע, מה? אתה לא מכיר את זה? לא. אתה מכיר את זה? אלה שחושבים שכל דבר שיפנס עושה בגלל הקילים, וואי, ראית איך הוא עושה ג'אנס ספוטים? זה כולה יכול להפיק. Oh, that's big info, right? But look at the scattering. Instantly adjusting right back across, mirroring the movement, but by now Loud have the plan in. That's great. וואו, איזה ניידים, אחי. בוא נפנס הרג, זהו, אפנס הרג, זה ראונד של לאוד. Zero respect, zero fear. He's waiting for them to appear on the other וואו, side. יש פה לסם דאבל. פוזישן כזה חזק. Who moves first? They have no clue! Unless... לא. How is he doing this? לא. קשה לי לראות את זה, לא. Absolutely ridiculous. There's only one noted on A side, but they scramble for this rotation. They're trying to send bodies to bail Crashies out. The alarm bot gives it away. I mean, a ton of damage here. Look how much damage Les actually eats there. Wow. There's something different about the way this guy plays the game. Absolute אתה חייב להודות שללאוד מגיע לנצח? לא, לא מודה, אני רוצה שאופטיק ינצחו. לא מוותר, לא מוותר, לא מוותר, לא מוותר, לא מוותר, לא מוותר. אחי, אני חזרתי מ-12-5 בלן, פה בנומר צליה צ'אט. אוקיי? עשינו קאמבק, ראונד ביי ראונד. אם אני יכול לעשות את זה, אין סיבה שהם לא יכולים לעשות את זה, בסדר? זה מוטיבציה. אז אנחנו מאמינים, ליקוויד,
אופטיק, עושים פה קאמבק, יאי, משחק אחי, יאי צריך להרוג גם בשבילו וגם בשביל FNS, זה לא פשוט, אבל וואלה אחי, תראה לך עכשיו זה, עושים פאוז כזה, כולם קמים מהכיסא, לוקחים את FNS, תופסים אותו מהחולצה, זורקים זו החוצה, ואם מישהו מהקהל. בוא תשחק. קווים את אריק. בוא, אנחנו צריכים מישהו שיודע לפגוע. יש פה מישהו כזה? תשמע, אחי, אופטיק חזרו מאתמול, אני לא יכול... לא, אבל דרך כזה, באמצע המשחק, תופסים אותו, אחי, מהחולצה, כולם מעיפים אותו מהכיסא. איזה משפיל זה. קיצר, גיל, עזוב, הקיצר, אתה יודע מה זה הולך. הם צריכים לעשות את הראונד הזה ואת הראונד הבא, ואז נצח מ-12-5 לקאמבק של 3-2, ואז יהיה להם סרטון ביוטיוב מטורף. בטוח מסתתר בקהל לשחקן סוס, יש לך שם את שראוד, אחי. וואלה, עכשיו אני מעיף את פנס את שראוד. לא, טאריק חלש. קודם כל לא, דבר שני. כמו שיודע להראות על פנס, זה לא יפה. אם הוא יראה את הלב שלך ויהיה סקר. וואלה, אחי, אני חושב שהוא וסודקאסט צריכים לפתוח קבוצה. קבוצת הצ'וקרים. Happy to play out the downtime here. Oh yeah. Them sweat. Build that pressure. The tension. ממש קרה 4 ב-C, אחי. הם 3 ב-C פלוס שמים אומן עמוק בלונג. כאילו, כל הקטע שלהם, זה שאם אומן מת, כאילו, הם עדיין ייכנסו לסטאק של 3 שחקנים. זה הפליי שם. עוד זה חכם, אבל זה כזה ענקי. אבל תסתכל, יש להם מזל עכשיו. יש להם מזל, אחי. הם הולכים ל-A על סמך כלום ושום דבר, ופשוט מזל. פגעו בכל הנכון. רשת כזה, no fuck you guys, it's a, the fuck you doing on C, come ותראה, הנה, נדב שם one way, אחי, וזהו, נגמר המשחק. זה, שלושת פלאשים, בלאגן, יש לנו עוד פול, עוד ניידים, עוד צד שלים, יש לנו עוד המומלות, תבואו רק, תבואו. אין להם סיכוי, מה עשיתי בטיימינג הזה גם. תראה, יש לנו ניידים, 2 צד שלים, יש להם פול, יש להם רביל עוד 10, יש להם סטן נראה לי עוד 10, יש להם עוד ריסמוק, עכשיו יש להם זמן לריסמוק, יש להם עוד 2 פלאשים. תראה, אין להם סיכוי, סטן עכשיו לחצר. תראה, עצמו כזה שובר אותם. וואי, חצי חדש. מסיבת לייב עבר לאוד. One more round and it's championship point. And Optic haven't got off the starting blocks here in the second half. הנה כל הפייק פנס, רושמים GG. עדיין מאמין. שט, אתם מאמינים שיש סיכוי? אני אומר, אם קראשיז לא עושה פה פופ או ויקטור, אין סיכוי. FNS אני מוותר עליו כבר, אני לא חושב שהוא יעשה משהו. או עם הרימון ביד, אחי, זה מה שהוא יודע. גם הם חייבים לעשות קליפ הראונדים של יהיה אופרטור ביד, ואז שם יכול לקרות... לא רשום שום דבר בתורה, כאילו לצאת גבוה בבלורנט. בוא נגיד שאם הם שורדים את הראונד הזה כבר, הוא מספיק כבר ליצור כסף לאופ. יאללה, תן אותו. דופק טיפי, בן זונה, בוט. אין, הדמות השבורה המגעילה הזו. זה מלא ספייס ומטרה, פקרי הכל, זה מלא. Don't pick it, you little fuck, don't pick. Do not pick. אם הוא pick את זה, זה נתבאס. אלא לקליטה מטורפת, זה גם לא יפה אופטיק. That's nearly spotting the barrel. They wouldn't dare peek into this. Now Victor has no flashes left. הם הולכים ל-C. This is all building towards a C crunch anyway. You've still got the players on. יש טראפ על בי. לא, תהרוג אחד, סוף! הוא הרג! כפיים! סחטוק הארס, נו, תעשה עוד אחד. אבל לא, אין, זה לא זבל עכשיו. יש! אבל עדיין זה לא זבל.
פחד אימים, פחד אימים, רוטט לי הזה. אני רוצה בנפש פנימה, לחזור הביתה אל ביתי, כמו שהיה בילדותי. איי 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 איי, למה אני אוהד את הקבוצות הלא נכונות, למה? אוי, נשבר לי הלב, גיל, נשבר לי הלב. איזה פלייסמנט היה לו, אבל המניה כזה. נשבר לי הלב, גיל, נשבר לי הלב שזה קרה עכשיו, נשבר לי הלב. גם לך, גם אתה הרגשת את זה בלב, גיל? אחי, אני בוכה. אין, הרגשתי את זה בלב, גיל, אני אומר לך, הרגשתי את זה. איי 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 איי. חוזרים, לא, 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 לא. הנה, זה הוכחה שיש אלוקים, אחי. הוא החליט שלאוד מנצחים ואף אחד לא יכול לעשות כלום לגבי זה. יש לו גם ברית שול. לא, לא, אבל אפנס בחיים, חבר'ה, אפנס בחיים. אין מה לדאוג. אפנס בחיים, אין מה לדאוג. יש לנו אלופים. כפיים ללאוד, כפיים ללאוד. שמע, שחקו מדהים, שחקו מדהים. וואו, אחי, לאוד צ'מפיונס. You can see what it means to them as well. The entire hopes of that region pinned on those five. כל הכבוד, כל הכבוד ללאוד, בוא נפרגן להם, בוא נפרגן להם, כל הכבוד לאופטיק, באמת לאוד שיחקו מדהים עם כל הצחוקים בצד עכשיו, קבוצה מדהימה והגיע להם, ויש להם מזל, חבורה של ליצנים עם הרבה, סתם, לא, אני צוחק, לא, אבל הם באמת שיחקו מדהים. מה, תראה איך הוא בוכה, אחי, זה מרגש, אשכרה, אלופי עולם, כפיים. And an incredible game from both sides, Mike. Absolutely, and this isn't even to say, you know, as if Optic just completely fell short here. No, they didn't. Loud put on an absolute masterclass, particularly here on Finish. just demonstrating such solid discipline. And a couple of these Loud players coming up huge individually. Yes. Optic take nothing away from their run. No. Incredible consistency to even make it to here. How many teams have we seen just shy away from the spotlight after picking up one big victory, but no, Optic always showed their diligence. Wow, around, but this moment is for them on the screen, Loud. Again, they had so much hard time put their way. אני לא מאמין שהם אלופי העולם, אחי. אשכרה, לא EU ולא NA. And they have proven everybody wrong. FNS עשה קרי ללאוד? כן. Talk about some of the key players here coming online in the final map as well. Pancada and Les individually, just outstanding performance from them. טוב, יאללה שתהייתם נחמדים מאוד, יאללה ביי. ביי. סוגרת עליהם, יחד, אתה אחד הגברים שראיתי. נראה אותם מרימים את הגביע, מה? צפינו בחרה הזה כבר שבועיים, לא נראה את הגביע לפחות. קודם לא מראים אותו, זה לא מעט. לילה טוב, חשבתי אופטיק ייקחו. Oh man, let's take a glimpse back. Let's have a look back at some of the moments that led to this, at least here, because again, I think watching this game through and through, seeing כמה אדרנלין יש להם בגוף, לא נראה לי אם יצטרכו, אחי, לא נראה לי שאפשר ללכת לישון לילה אחרי שניצחת את כאילו באותו, הם הולכים לחגוג, אחי, נראה לך. נראה לי, כן, אי אפשר, אין, גם אופטיק הולכים לחגוג היום. אתה יודע את זה. וואלה, כל הכבוד להם, אחי. הגיעו לגמר בצ'מפיונס. אחלה קבוצה. תשמע, זה מדהים. ברור, אחי, וואלה, כל הכבוד. זה רק מוכיח את הרמה שלהם.
תשמע, הם לא קבוצה טובה, אבל לא צריך להגזים. אופטיק סבבה, סבירים. ססי הזה שיחק לא נורמלי. שותים עד שהגיעו לבית חולים, איזה מגזים, אחי. איזה חולה נפש. אהבתי מה קרה. כמה כסף מרוויחים? הרוויחו, אל תדאג להם. הרוויחו, קש להם. אל תדאג, אחי, אל תדאג. אל תדאג. יהיה להם מה לאכול. For you guys at home to get your thoughts through to us down below, get the MVP vote going. נו כבר, תרימו את הגביע, נו! זאת הליצנים האלה מרימים את הגביע ולכת לישון. I think individually some of these rounds just you come back to that word once again, heroics. And that's even again you got sassy in that mix as well. That clutch honestly was outrageous on Haven. Mike, it's been an absolute honor to once again be part of this, part of the experience with you guys at home, finally having you in the building with us for those who are able to make it out here. But overall, all said and done, what a great conclusion at least to this year's biggest rivalry. Absolutely, yeah. I'm just so glad we got to, and it delivered again. I mean, last time it came there's questions in the matchup, some of these results. אחי, הם לא התעייפו הקסטרים האלה? For Loud to flip this one in the nature we did. We had 2 overtimes here in this series. Absolutely delivered. בוא'נה, איך פנסי השמינה, אחי? אתה יודע, היא הייתה הרבה יותר רזה. הייתה מקל, אחי. אתה יודע מה מצחיק? עכשיו אמרת שהם הולכים לחגוג, נכון? נו. יש להם מישהו בגיל שלי כזה, כזה, מה כזה, זה עושה שנות. לקי. אתה רואה כזה... מה זה ביג'ו מג'ונו? למה ביג'ו מג'ונו, אחי? בוא... תקשיב גיל, אתה רואה אותו בא להרים כוסית, אז המנג'ר כזה מסתכל עליו, דפק ידוי. אחי, נשבע, זה נראה כאילו שילמו לו איזה $20, אמרו לו, קח תקריא את זה. וואי, איזה מרגש זה להרים את הגביע, אחי. מסכן המאמן, הוא לא מגיע לגביע, אחי. יביא לו להרים את זה לבד, נראה לי. שמע, נשבע הייתי מביא למאמן להרים את זה לבד. כי זה נציג של הקבוצה. הייתי מקריא את זה בשביל $5. הלאה, כפיים, באמת. מחבורה של ליצנים ללקחת אליפות, זה לא... נשקו את הגביע, איזה ליצנים. כן, לא יודע נשק. תלמד אותם. וואלה, אחי, הייתי הופך את הגביע הזה למתקן לפרחים, לא אשקר לך. הנה, מישהו יודע. וואלה, הביא לה בוסה, אחי, מה זה בוסה? ככה צריך לגביע, מה סתם? ברור. זה לא פשוט להגיע למעמד כזה? זה... ברור שזה לא פשוט. זה בקטנה, מה הבעיה? אתה מגיע לרדיאנט. כן, יש לה בעיה, יש להם משהו כמו בול פיזית או משהו ברגליים, כן. יש איזה לימי שאני מכיר, מהיסודי פעם. הביאו לו עוד $5, אמרו לו, קח תכיר עוד משהו. קח, תריץ. קח את זה רגע. תופס? אתה לא רואה שיש לו בעיה, אני רואה, אני פשוט לא מדבר על זה, למה צריך לדבר על זה? שיהיה בריא. הנה עוד $5, הביא לו עוד אף. רציתי לראות את EA שוחט אותם. אני רוצה, אחי, זה משחק קבוצתי, בסופו של דבר גם EA יש לו גבולות. ברגע שהקבוצה לא מתפקדת, אין מה לעשות. And we will have our interview with them now, but we would like to give them a unique present. So please welcome to the stage Riot Executives, John Needham, Anna Donlan, and Waylon Roselle. מי זה? זה המניאק שאחראי על הרנק? זה המניאק? זה הוא? זה שעשה לי את כל השערות הלבנות? תראה אותו, אחי. כולו סביר. תראה אותו, אני לא מאמין, אחי. תראה, ירד לו טיפה שיער בראש אם ניצור את זה. הם אלה שהביאו לי את כל הטימייטים האלה, אני בהלם, אחי, תראה. מה זה, מה הם הביאו להם? מה הם הביאו להם?
לא יודע, אחי. Thank you, John, and I am Baylan. And let's hear from champions. Sadak, starting with you. You and your team just won the championship, winning against your biggest rival so far. How do you feel? Então, vocês acabaram de ganhar o campeonato contra o seu grande rival. Sadak, como é que você se sente? לא, אתם לא יודעים אנגלית, נו באמת. Sin palabras. I have no words to describe. ידעתי שסימפלה על דרז אין לי מילים. ידעתי. וואלה, לא הייתי צריך לתרגום. הייתה לי הרגשה. הם לא יודעים אנגלית בסיסית? לא יודע. אחי, זה הזוי, נכון? עכשיו הכי רציני, כאילו, לא יודעים בבתי ספר כמעט בכל העולם לדבר אנגלית? אגב, אתה רוצה לשמוע משהו מעניין אבל? אתה יודע שאחת הסיבות שאנחנו יודעים אנגלית זה כי כל הממשק של המשחקים שאנחנו משחקים הוא באנגלית. נגיד כל הברזילאים וכל האלה, יש להם בזה, הם יכולים לבחור שפה כאילו שהכל יהיה לפי השפה שלהם, אתה מבין? כשתוסיף על זה שהם משחקים ברג'ן שלהם רק בשפה שלהם, אז הם לא צריכים ללמוד אנגלית. אנחנו מחויבים, אחי, גם להשתמש בממשק אנגלית וגם לדבר ולתקשר עם אנשים באנגלית. ועוד בנוסף יש לנו גם בית ספר אנגלית, כל אחד למד בית ספר. אז את הבסיס לפחות הוא יודע. לא יודע, אני יכול להגיד לך שאני מהבית ספר הייתי ממש גרוע באנגלית, ורק מהמחשב למדתי אנגלית ממש טוב. ליס היה דווקא, אני כאילו טוב בלימוד שפות חדשות. אנגלית בבית ספר זה כמו להיות שחקן בוולורנט בלי ניסיון. אתה יודע, אבל אין לך ניסיון. אתה לא משופשף. וואלה, זה כמו ברולסטארס, מכיר ברולסטארס בטלפון? אני משחק בזה לפני, לא יודע כמה זמן, כזה שנה, שנתיים. והיה אפשר לראות אפשרות לשחק בעברית. ואז שמתי על עברית. ואז כאילו אין אנגלית, ואז ככה כאילו עושים בכל משחק. זה מוזר דווקא, זה כאילו, כגש שלנו את זה, זה מרגיש לי מוזר אם היה דבר כזה. כאילו, עוד תפק, דמיין עברית, זה ולורנט, נגיד. אין לכם לאן לרוץ. אני הצייד! גיד דמיין, אני הצייד! בום! בום! די. זה אולטימש. hopefully מהדרך. אבל יש שפות שזה מה זה מגניב הוולורנט נשמע. שנגיד, נראה לי קוריאנית זה אחד השפות הכי טובות כאילו וולורנט, איך זה נשמע. So, going with the Aspas. I think you can understand the question. So you have 6 dogs so far, teddy dogs, and what is the meaning of the dogs, and you plan to get more? Então, Aspas, eu acho que você entende essa pergunta. Você tem נשבע, המתרגם הזה אחי יכול לך לתת עכשיו מה שבא לו ואף אחד לא ידע. Eles são os cachorros do Champions. Eu tinha 2 do Brasil que eu trouxe. Aí acabou que foi virando cachorro por vitória. וואלה שיהיה בריא, נראה לי קשה לו לעמוד. Cada representa uma vitória. So those are the champion dogs. Like 2 of them are brought from Brazil. איזה יופי שהביאו לו כיסא, כל הכבוד להם. כל הכבוד להם, באמת. ראיתי שהוא סובל שם. So that was what become the champions dogs. That meant 1 victory for each. Okay. Aspas'a genel olarak oyuncak köpeklerin ne anlama geldiğini, onun için ne ifade sordum. Kendisi 2 tanesini Brezilya bölgesinde אני חושב כן, W. buraya geldiğinde de her galibiyette bir köpek eklediğinden bahsetti. So, going with you, Sassi. What are you thinking? What does the team become to champions this time? Então, Sassi, o que você está pensando e o que significa para você ter se tornado o campeão daqui? וואלה, אני אגיד לכם את האמת אני רוצה לסגור את הלייב. סתם, לא, האמת שלא, האמת שאני נהנה. אני שוקל ללכת לאכול מקרוני שאמא שלי הכינה עכשיו, אבל אני לא יודע אם כדאי לי. מה אתם אומרים? שנאכל מקרוני או לא? עזבו הכל 3-0 להפועל ירושלים ומכבי חיפה, אחי, לא? יואו, זה כזה לא אכפת לי, באמת כאילו? אתה מפחד מהאמת, גיל. So, it's actually very meaningful for us. Like, it's אתה יכול להגיד שאתה לא מאמין במשהו?
זנבה, שחקרת עליו. עזוב אותך, תגיד לי, אתה, שיצא השיר דיימונד של ריאנה, אתה נולדת? כן, אתה נולדת. דיימונד, זה השיר. אתה לא מכיר? So shine bright tonight, you and I. השיר מהטיקטוק. We're beautiful lemons in the sky. היית בן 4, אחי. נראה לי זה 2010 יצא. בוא נזלם, היית ב4 ב-2010, אחי. אתה מבין כמה אתה קטן? מה אתה רוצה? מה אני עושה? אחי! אתה יודע, כאילו שיטי עכשיו את זה. נולדת במלחמת לבנון השנייה, אחי. לא, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, אחי. רגע, אתה לא היית באסון התאומים, אחי. יואו! אתה לא היית אתה יודע מה זה אסון התאומים, נכון? ברור. אתה לא נולדת, אז אני ראיתי את זה בשידור. אין, עזוב, זנבה, אתה אחי, עזוב את זה, תראה איזה מתוק הקואוץ', נשבע, אני שמח בשבילו, אחי. אני שמח בשבילו גם, באמת. איזה מתוק הוא נראה, נכון? נשבע, אני שמח בשבילם, אחי. כל הכבוד, מגיע להם. And I'm sure it's going to be a great event in Brazil as well. איזה כיף, כפיים, באמת. עם כל הצחוקים בצד והליצנים, אני מקווה שאתם יודעים שזה בצחוק. באמת, אחי, הם מדהימים, ויש להם אופי מטורף לשחקנים האלה, ומגיע להם להפסיד. למה הם ניצחו? למה? לא שמים להם שם מזגן, למה כולם מזיעים כל כך? אני יודע. תשמע, גיל, סום שיחק את המשחק הזה, אתה מכיר את המשחק, גיל? אתה צריך לנחש איפה אתה נמצא, כאילו, לפי איך שאתה רואה את המקום? לא. לא מכיר? לא. קיצר, אני אסביר לך, כאילו, אתה נוצר במקום מסוים, ויש לך כאילו טווח קריאה מסוים, ואדם שצריך לנחש לפי השלטים שם, לפי כאילו השפה שרשומה וזה, איפה אתה נמצא בעולם, ולסמן במפה ולראות כמה קרוב אתה עשית. נו. ועכשיו, איך קוראים לזה? נו. הסום חשב שהוא זה, ברומא, אז הוא סימן רומניה. תקשיב, אז רשום לו שהוא כאילו טעה וזה, ואז הוא רשם, he's roaming רומניה. ואז רשום לו רומניה are two different places. ואז הוא סגר את הסטרים. נו גל, איפה הערוץ שלך, גל? אני לא מוצא אותך, אחי. איפה זה גל? גיל, תראה את ההיילייט שלי. מה עם ההיילייט שלי? גל, מצאתי. לא ראית את ההיילייט שלי בכלל, גיל. ולורנט, ההיילייטס 1, איפה ההיילייטס 2, 8, 10, אחי, מחקת הכל. טוב, נו בוא נראה את החרא הזה ונצא. לא, כאילו את ה... סתם, גל, אני צוחק. כאילו את ה... כמה סנס יש לך, מה אתה מטורף? ה-ADS היה בשבילי, אתה זורק אבל 5-4, למה אתה מפיק לבד? לא. נייס. תראה את גל. אבל מה זה השירים האלה? לא לימדתי אותך, גל. לא לימדתי אותך, אחי, לבחור שירים. שירי נדב, זה שירי נדב. מה זה השירים האלה? באמת, אחי. זה נראה כאילו אתה עושה פרודיה על ההיילייט של עצמך. תראה את ההיילייט שלי אחר כך. כאילו אחלה פאגים, אבל אחי, השיר הורס, אני אומר לך את האמת. איזה פריפייר, מי זה? אספס? רגע, עכשיו יש פה סינמטיק, תתכוננו. וואי. חשבתי שיהיה פה איזה כניסה דרמטית. תראה. תסתכל, איפה קצת? אתה מבין, להכניס פה דרמה קצת. תראה אותו עם הגוסט.
לא, אני באמת בהלם שאתה בחרת את השיר הזה. הפרגים טובים, אבל השיר לא טוב. אני אומר לך, תראה את האלה שלי אחר כך, תתבע אותה. עזוב אותי מהאיילת שלך. לא, אתה תראה. לך תראה, אני צריך פרסום. קבל לייק, אחי. וואי, my underwear wet. וואלה, הייתי מחליף אותך ב-FNS. זה התגובה שלי, קח את זה לטוב או לרע, מה שאתה רוצה, אחי. קיבלת לייק, יאללה. צ'אט, תודה רבה שצפיתם. אוהב אתכם, מקווה שנהייתם, כל הכבוד ללאוד, באמת. נתנו בראש, עשו אחלה של עבודה, אוהב אתכם מאוד מאוד, תודה לכל מי שעשה לייק. בוא נראה אם מישהו עשה סאב. אם עליתי סאב אחד בלייב הזה. וואלה, עליתי 10 סאבים. תודה רבה, אוהב אתכם, חברים. יאללה. איזה לצפות בילד של זה, ואני מת לסגור, אחי, אני כבר בלייב 4.5 שעות צופה באופטיק אוכלים בראש, אין רחמים עליי? רגע, אבל יש היילייטס חדש לך, זנבה? לא הבנתי. לא. הוא הישן מאז? הישן. ראיתי אותו לפני 200 שנה, אחי. יאללה. אדוני, בוא תגיד לי מה ראית. שימה, יאללה, ג'ייקוב, אוהב אותך, מה פתאום, תעשה משחק? כן, בטח. אוהב אתכם, חברים. ארי וידרצ'י המניאקים. עכשיו זנבה שאל אותי אם סגרתי, לא, עוד לא סגרתי, כי נותן זמן לאנימציה של האנדינג.